Namaste, Vanakkam, and very good afternoon to all. It is indeed a matter of great pleasure to be assembled here for this today's program. Respected Sri Pradeep Naranbhai, Chairman of Aurobindo Society, Sri K. Lakshmi Narayanji, Honorable Minister of Tourism, Government of Puducherry, Sri C. Uday Kumarji, Secretary Health, Government of Puducherry, learned scholars representing different institutions, ladies and gentlemen. It is indeed a matter of great pleasure to host this today's event as part of the Pondicherry Heritage Festival, that is the Symposium on Tamil Heritage, Linguistic, Cultural and Socio-economic Advancement. Before we start the proceedings, may I request our respected Pradeep Bhai to kindly felicitate the Honorable Minister, please. May I request Pradeep Bhai to kindly welcome our today's special guest, Sri Uday Kumarji. On behalf of Aurobindo Society, we welcome today's guest of honor, Sri K. Lakshmi Narayanji, the Honorable Minister for Tourism, Government of Puducherry, for accepting our invitation and sparing his valuable time for today's program. And also, we welcome today's special guest, Sri Uday Kumarji, the Secretary of Health, Government of Puducherry. And we have also Kishor Kumar Tripathy, is the Director of Aurobindo and from the Shaiva Society. I also welcome all the learned scholars, those who are representing particularly Bharatiya Center for Performing Arts and the students for joining us in today's event. And may I now request our esteemed Pradeep Bhai to kindly present his introductory remarks, please. Yeah, I'm just looking to the chief guest about this book that you just presented to him. Aurobindo and the Constitution of India. Now, the background of this book is the Nandalal Bose, the great artist of Shantiniketan, was requested by the then President of India, Dr. Rajendra Prasad, that this Constitution of India is now under preparation. So, on each page of this first chapter of the Constitution, you will be mentioned paintings on the evolution of India right through the ages. So, each page is listed by Nandalal Bose's painting on the whole evolution of India, which covers over 22 chapters of the Constitution. This is why a lot of research on what's Aurobindo has written in different aspects, So, welcome, humbly welcome, and we heard you speak just before the first time that you were teacher. Today is an important symposium that we have is the Tamil Heritage. I'm sorry, I'm speaking to you in a foreign language, so I'm going to talk to you about the Tamil language. Speaking is one aspect, understanding the language is another aspect. I understand Tamil language. I understand the beauty of the Tamil language because I have read it in English. I'm sorry, but I read it in English. Sangam poets, Sangam period of years. It is so beautiful. I was reading today the poems written, the importance given to the women living. I was just told by my dear friend there were 49 great poets amongst women at that time, 2000 years. And I was just going through some of this. It's so beautiful. Aurobindo has written about the Almar poets. Aurobindo is also AuroBharati with a very close connection with Tamil poetry. But I just want to read something to you where it has been
where the ancient Tamil believed in the supreme being. These Brahman, the silent Brahman. And the poem written here is Paripatajal, and he refers to this in such indeed beautiful terms, really beautiful terms. He says, you are the spark in the fire. He talks about, you are the perfume in the flower. You are the diamond in the stones. You are the truth in the words. You are the love in the virtues. You are the strength in the warrior's wrath. You are the secret of the Vedas. And the poet, secret of the Vedas. You are the first in the elements. You are the light in the scorching sun. You are the softness in the moonlight. Beauty, softness in the moonlight. You are everything in everything. The sense, the substance of everything. This is what I call real Tamil poetry. So much truth, so much depth, so much richness. You won't find it anywhere else. You talk of ethics in battle. In the Mahabharata, the Ramayana battle goes on. There are certain rules, certain regulations that beyond 5 p.m. you will not fight, etc. And I find the same thing here in Tamil poetry, in Sangam Tamil poetry. It is very well mentioned as to what are the ethics involved even in battle. Ethics involved even in the battle of love. Between husband and wife, the battle is there, but ethics is still involved. So it's a really beautiful way of thinking how one can live life. I'm sorry, sir, I'm not born at the beginning. I wish I was, because I could read this in Tamil language and I can understand the richness of the language. So, anyway, sir, we are here today to listen to you, basically, and also to brief you in a very short period of what we are doing in Aurobindo Society. My dear colleague, Shiv, will speak to you for just 10-15 minutes, give you a background of what work we are doing. மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் பெரியோர்களுக்கும் முன்னால் அமர்ந்திருக்கும் பெரியோர்களுக்கும் என்னுடைய கனிவான வணக்கம். நீங்கள்லாம் வந்திருக்கிற இந்த இடம் Aurobindo Society பற்றி ஒரு சின்ன அறிமுகம் ஒரு 10 நிமிடத்தில் முயற்சி பண்ணுறேன். Aurobindo Societyங்கிறது ஒரு ஆன்மீக கலாச்சார மையம். 20 வருஷத்துக்கு முன்னால் நான் இங்க வந்து இந்த 2 வார்த்தைகளை கேட்கும்போது ஆன்மீகம் கலாச்சாரம் ரெண்டும் ஒரே இடத்துல பார்க்கும்போது உள்ள ஒரு சின்ன ஒரு கேள்வி வந்தது. நான் தெரிஞ்ச ஆன்மீகம், நான் படிச்ச ஆன்மீகம் என்னன்னா கடவுளை பார்த்து திரும்பினவங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கையை துறந்து கடவுளை பார்த்து திரும்பினவங்க. ஸோ முற்றிலும் துறந்தவர்கள் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அது வந்து ஆன்மீகத்துறை. கலாச்சாரங்கிறது வாழ்க்கையின் நறுமணம். இப்போ ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையை பார்த்தீங்கன்னா அந்த முழு வாழ்க்கையிலிருந்து வர அந்த நறுமணம் தான் கலாச்சாரம். வாழ்க்கையை முழுசா வாழறவங்க அவங்க துறை கலாச்சாரம், வாழ்க்கையை துறந்தவர்கள் அவங்க வந்து ஆன்மீகம். எப்படி இந்த ரெண்டும் ஒன்னா ஒரு நிறுவனம் தன்னுடைய பணிகளை கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்தது. அந்த கேள்விக்கான விடை ஸ்ரீஅரவிந்தனுடைய வாழ்க்கையை படிச்சு தெரிஞ்சுக்க முயலும் போது அப்பதான் எனக்கு அதுக்கு ஒரு பதில் கிடைக்குது. அந்த பதில் தான் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு Aurobindo Society நிறுவனம் வந்து 2 பேரு. முதல்ல ஸ்ரீ அரவிந்தர், அப்புறம் ஸ்ரீ அண்ணன். ஸ்ரீஅரவிந்தர் பத்தி சொல்லணும்னா அவர் சுதந்திர போராட்ட வீரர், அப்படிதான் அவருடைய வாழ்க்கை ஆரம்பமாச்சு. அவர் சுதந்திர போராட்ட வீரரா இருந்த காலம் வந்து 110-120 வருஷங்களுக்கு முன்னால நடந்த சம்பவம் இது. அந்த காலத்துல அவர் வந்து இங்கிலாந்துல படிப்பு முழுசா முடிச்சுட்டு, கேம்பிரிட்ஜ்ல முடிச்சுட்டு, ஆங்கில கலாச்சார கரைச்சி குடிச்சிட்டு இங்க வர்றாரு. வந்து அவருக்குள்ள ஒரு ஆதங்கம், தன்னுடைய சொந்த தேசத்தினுடைய கலாச்சாரம் தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்த உடனே தன்னை ஆழ்ந்து இந்திய கலாச்சாரத்துல அவர் ஈடுபடுத்திக்கிறார். 13 வருஷங்கள்
காலையிலிருந்து ராத்திரி வரைக்கும் இந்தியாவினுடைய கலாச்சாரத்தை பற்றி, இந்தியாவினுடைய ஸ்கிரிப்சர்ஸ், வேதங்கள், உபனிஷதங்கள், கீதை, பல வகையான புத்தகங்கள் படிச்சு அவருக்கு ஒரு 2 கண்டுபிடிப்புகள் அவருக்கு அவரால் பண்ண முடிஞ்சது. இந்த 2 கண்டுபிடிப்புகள் ரொம்ப அருமையான கண்டுபிடிப்புகள். ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க, அவர் சுதந்திர போராட்ட வீரரா இருக்கும்போது இந்தியா ஒட்டுமொத்தமா பார்க்கும்போது அதனுடைய வளர்ச்சி ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருந்தது. இந்தியா முன்னாடியில இருந்துதான் பிரிட்டிஷ்காரங்களுக்கு கீழே அப்படின்னு சொன்னா இல்லைன்னு தான் சொல்லணும். கல்வியை பார்த்தாலும் சரி, அல்லது இந்த வளர்ச்சி பல்வேறு துறைகளை பார்த்தாலும் சரி, இந்தியா ரொம்ப ரொம்ப பின்தங்கி இருந்தது. ஏன்னா ஒரு அடிமை ராஜ்யம் மாதிரி இருந்தது இல்லையா? அதனால அந்த சமயத்துல அவர் இந்திய கலாச்சாரத்துக்கு உள் புகுந்து பார்க்கும்போது ஒரு உண்மை புலப்பட்டது. இது சரித்திரத்துல இருக்கிற பல நிபுணர்களும் எல்லாருமே சொல்லக்கூடியது என்னன்னா, ஒரு காலத்துல இந்தியா முன்னணியில இருந்தது எல்லா துறையிலையுமே. எந்த துறையில எடுத்துக்கீங்களேன், இப்ப பாருங்களேன், ஆர்ட், மியூசிக், டான்ஸ், டிராமா, லிட்டரேச்சர், சயின்ஸ், டெக்னாலஜி, இந்த எல்லா துறைகளிலும் இந்தியா ரொம்ப முன்னணியில இருந்தது. பட் அது நிகழ்காலத்துல இல்ல, இறந்த காலத்துல. சரித்திர நிபுணர்கள் சொல்லும் போது அப்படி சொல்லுவாங்க. அவர் ஒரு கேள்வி கேட்டாரு, எது இந்தியாவை இந்த அளவுக்கு முன்னணி நிலையில வர வச்சது? அவருடைய முதல் கண்டுபிடிப்பு என்னன்னா, ஆன்மீகம் வாழ்க்கை, இந்திய கலாச்சாரத்தில் முன்னணியாக நிக்க வைக்கிறதுக்கு உறுதுணையா இருந்தது. இது நமக்கு தெரிஞ்ச ஆன்மீகத்திலிருந்து ரொம்ப வித்தியாசமா இருக்கு. இந்த மாதிரியான அது எப்படி அப்படின்னு சொன்னா, அவர் சொல்றாரு, இந்த அளவுக்கு அருமையான படைப்புகள் எல்லா துறைகளிலும் இந்தியாவுக்கு எப்படி கிடைச்சு அப்படின்னு சொன்னா, வெறும் ஒரு உணர்வு மனசுல இருந்து வரக்கூடிய படைப்புகள் கிடையாது. அதையும் தாண்டி ஒரு உயர்ந்த தளத்திலிருந்து வரக்கூடிய படைப்புகள். அதனாலதான் இந்தியா இந்த அளவுக்கு முன்னணியில இருந்தது. ஆங்கிலத்துல சொல்லணும்னா இன்ஸ்பிரேஷன் சொல்லுவாங்க. இன்ஸ்பிரேஷனுக்கு தமிழ் வார்த்தை உங்களுக்கு தெரியுமா? ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு வார்த்தை இருக்கு, அகத்தூண்டுதல். மனசுல இருந்து வர்றது கிடையாது இன்ஸ்பிரேஷன், மனதை தாண்டி ரொம்ப உள்ளுக்குள்ள இருந்து வரக்கூடிய அந்த தூண்டுதல்கள் இன்ஸ்பிரேஷன் சொல்லுவாங்க. அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் இந்தியாவில எல்லா துறைகளிலும் எப்போ அது அப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சாங்களோ அப்பவே எல்லா துறைகளிலும் நம்ம முன்னுக்கு வர ஆரம்பிச்சிட்டோம். சோ இது முதல் கண்டுபிடிப்பு என்ன, ஆன்மீக தளத்திலிருந்து வரக்கூடிய அந்த உள்முக தூண்டுதல்கள் வாழ்க்கையை மேம்படுத்தும். நமக்கு தெரிஞ்ச ஆன்மீகம் வாழ்க்கையை திறந்து வாழற ஆன்மீகம், அது மட்டும்தான் ஆன்மீகம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி. இரண்டாவது, இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒரு டைனாமிக் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரியான ஒரு ஆன்மீகம் எல்லா துறைகளிலும் மக்கள் எப்போ அப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சாங்களோ அப்பவே எல்லாத்தையும் முன்னுக்கு வர ஆரம்பிச்சோம். நடுவுல கடந்த 1000 ஆண்டுகளாக நமக்கு தெரிஞ்ச ஆன்மீகம், வாழ்க்கை சம்சாரம் சொல்லுவோம் இல்லையா, அது ஆன்மீகம் ரெண்டையும் பிரிச்சு வைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதனால ஒருவேளை நம்மளுடைய அந்த படைப்பு தன்மை கம்மி ஆயிடுச்சோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷெர்பிந்தர் கலாச்சாரத்துல மூழ்கி அவர் கண்டுபிடிச்ச அந்த 2வது கண்டுபிடிப்பு என்னன்னா, இந்த வாழ்க்கையை முழுமைப்படுத்தக்கூடிய ஆன்மீகம் வாழ்க்கையை தனியா எப்ப ஆசிரமங்களிலும் காடுகளிலும் தங்க ஆரம்பிச்சதோ அப்பவே இந்தியாவினுடைய அந்த முற்போக்குத்தன்மை கொஞ்சம் கொஞ்சமா கம்மியாயிடுச்சு. ஏன்னா போன 1000 வருஷத்துல எவ்வளவு பேர் இந்தியாவுக்குள்ள இந்தியாவை கொள்ளையடிச்சு போயிருப்பாங்க பாருங்களேன். இது 2வது கண்டுபிடிப்பு. இந்த 2 கண்டுபிடிப்பையும் ஷெர்பிந்தர் படிச்சதுக்கு அப்புறம் அவர் மிகப்பெரிய அறிவாளர், சிந்தனையாளர். அவருக்கு ஒரு சின்ன ஆசை, இந்த இன்ஸ்பிரேஷன் சொன்னாங்க இல்லையா, இது எனக்கும் வராதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தேடல் ஆரம்பிக்கிறாரு. ஒரு யோகியை கண்டுபிடிக்கிறாரு. யோகி அவருக்கு அது எப்படி அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் கொண்டு வரதுன்னு சொல்லி கொடுக்கிறாரு. மனசை முழுசா அமைதியாகனா மனசுக்கு அப்பால இருந்து ஒரு புத்துணர்வு வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை கண்டுபிடிச்ச உடனே அவருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுச்சு. ஐயோ, இது நம்ம இந்தியர்கள் எல்லாத்துக்கும் சொல்லணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பத்தி எழுத ஆரம்பிக்கிறாரு. இது 1910 ஆரம்பிச்சது. இந்தியாவுக்குன்னு ஒரு கல்வி வேணும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த கல்வி
இல்ல ஆன்மீகம், வாழ்க்கையை முழுமைப்படுத்தக்கூடிய ஆன்மீகம் ஒரு பாகமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பவே அந்த கல்வியை மேம்படுத்தணும்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சாரு. அதுக்கு வந்து நேஷனல் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிற பேர்ல நிறைய எழுத ஆரம்பிச்சாரு. அது பண்ணும்போது அவருக்கும் இந்த உள்ளுணர்வு நிறைய வர ஆரம்பிச்சது. திடீர்னு ஒரு நாள் அவருக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்தது உள்ள இருந்து, பாண்டிச்சேரிக்கு போ அப்படின்னு சொல்லி. அவருக்கு தெரியல ஏன் பாண்டிச்சேரி போகணும்னு சொல்லிட்டு. பட் உள்ளுணர்வு உள்ள இருந்து வர்றது அப்படின்னு சொன்னதுனால அவர் பாண்டிச்சேரிக்கு வந்த உடனே பிரான்ஸ் நாட்டில இருந்து ஒரு அம்மா வர்றாங்க. அவங்க பேரு மிர்ரா அல்ஃபசா. இப்ப வந்து ஸ்ரீ அன்னைன்னு சொல்றோம். அவங்களும் வர்றாங்க. ரெண்டு பேரும் ஒன்னா வந்த உடனே ரெண்டு பேருக்கும் புரியுது, இந்த வாழ்க்கையை முழுசா ஆன்மீகத்தை அடிப்படையா வச்சு நம்ம மேம்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னா வெறுமனே நம்ம சொன்னா இந்தியாவில் இருக்கிற மக்கள் ஏற்றுக்கொள்வாங்களோ தெரியாதோ, அதை ஏன் நம்ம இங்க செயல்படுத்தி காமிக்க கூடாது? இந்த கொரோனா வரும்போது அதுக்கான மருந்து கண்டுபிடிக்கணும்னா கண்டுபிடிச்ச உடனே மார்க்கெட்ல விட்டுற மாட்டாங்க. லெபார்டரி கண்டிஷன்ல நல்லா டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி டெஸ்ட் பண்றதுக்காக இங்க பாண்டிச்சேரியில ஆரம்பிச்ச ஒரு சின்ன ஒரு சமூகம் தான் ஸ்ரீஅரவிந்தர் ஆசிரமம். ஸ்ரீஅரவிந்தோ ஆசிரமம் சொல்லுவாங்க. அதை டெஸ்ட் பண்ணாம மக்களுக்கு சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ முழுக்க முழுக்க ஆன்மீகத்தின் அடிப்படையில் எந்த மாதிரியான ஆன்மீகம்? வாழ்க்கையை முழுமைப்படுத்துறதுக்கான ஆன்மீகம். அதை அடிப்படை ஆதாரமா வச்சுட்டு ஒரு புது வாழ்க்கை முறை ரொம்ப ரொம்ப கவனமா, ஏன்னா இது லெபார்டரி கண்டிஷன் இல்லையா? இவங்க ரெண்டு பேர் சயின்டிஸ்ட், அதனால ரொம்ப ரொம்ப தனிமையில இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துல முழுமையடைந்தது. 1960 ஸ்ரீ அன்னை அப்போ இருந்தாங்க. ஸ்ரீ அரவிந்தர் தன்னுடைய உடல் இல்லை. அன்னை சொன்னாங்க, இந்த மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கை ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்கும், ஏன் ஒட்டுமொத்த உலகத்துக்குமே நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு சின்ன நிறுவனம் ஒண்ணு ஆரம்பிச்சாங்க. அந்த நிறுவனம் தான் இங்க எல்லாம் உட்கார்ந்துட்டு இருக்க அந்த நிறுவனம், ஸ்ரீஅரவிந்தோ சொசைட்டி. இங்க எடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு வேலையும் ரெண்டு பரிமாணம் இருக்கு. ஒண்ணு, இத வேலை பண்றவங்களுக்கு அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் ஓரளவுக்காவது இருக்கணும். அது வந்து ரொம்ப கான்சென்ட்ரேட்டட் எஃபர்ட், ரொம்ப முனைப்பான ஒரு. ரெண்டாவது, அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் வர ஆரம்பிக்கும் போது அதை நமக்குன்னு வச்சுக்க கூடாது. ஓ இவ்வளவு இன்ஸ்பிரேஷன் வருது, ரொம்ப அருமையா இருக்கு, நல்ல சிந்தனைகள் வருது, நல்ல உணர்வுகள் வருது, புது புது ஐடியா வருதுன்னு சொல்லிட்டு நமக்கே வச்சுக்க கூடாது. இந்த பொதுமக்கள் தளத்தில் கொண்டு வந்து பொதுமக்களின் வாழ்க்கையின் ஒரு பங்காக அதை மாற்றணும். அது வந்து ரெண்டாவது பரிமாணம். எங்களுடைய வேலையில எந்த மாதிரியான வேலைகள் எடுத்துக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா எங்களுக்குன்னு ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது. வாழ்க்கையின் எல்லா களங்களும் எங்களுடைய வாழ்க்கை, எங்களுடைய வேலையின் ஒரு அம்சம். சோ எந்த மாதிரியான வேலைகள் எடுத்துக்கோன்னா ஒரு 4-5 துறைகள் பத்தி உங்களுக்கு சொல்றேன். ஜஸ்ட் as a glimpse, ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன். கல்வி எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா, நான் சொன்னேன் இல்லையா, வாழ்க்கையை முழுமைப்படுத்தக்கூடிய ஆன்மீகம். இந்த ஆற்றல் நம்ம எல்லாத்துக்குள்ளேயும் இருக்கு. இது வந்து துறவிகளுக்கு மட்டும் இருக்கிற சமாச்சாரம் கிடையாது. நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் எப்போ அந்த ஆன்மீக தளத்தை நம்ம உணர்ந்து கொள்ள ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்போ புது புது திறமைகள் வெளியே வரும் வாழ்க்கையை முழுமைப்படுத்துவதற்காக. இந்த மாதிரியான ஒரு கல்வி எல்லாத்துக்கும் ஒட்டுமொத்த இந்தியாவுக்கும் வேணுங்கிறதுக்காக ஒரு சின்ன துறை ஆரம்பிச்சிருக்கும். அது அந்த துறையில வேலை பண்றவங்க இந்தியாவுக்கு வெளியே கூட போய் இந்த மாதிரியான ஒரு கல்வியை எல்லாத்துக்கும் பரப்பிட்டு இருக்காங்க. ஒரு செக்ஷன் Aurobindo Foundation for Integral Education and Research. இந்த கல்விக்கு ஸ்ரீ அன்னை வந்து ஒரு பேர் கொடுத்திருக்காங்க, பூரண கல்வி, இன்டெகிரல் எஜுகேஷன் சொல்லிட்டு. அந்த கல்வியை ஸ்கூல் லெவல்லையும் சரி, காலேஜ் லெவல்லையும் சரி, எல்லாத்துக்கிட்டையும் நாங்க பரப்புறதுக்கான முயற்சிகள் இங்க நடந்துட்டு இருக்கு. ரூபாங்கர் அப்படின்னு ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்கு. இந்த ப்ராஜெக்ட்ல நாங்க அரசாங்கத்து கூட சேர்ந்து செயல்படுறோம். ஒரு 20 மாநிலங்கள் கூட இந்த எம்ஓன்னு சொல்லுவாங்க, ஒரு மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் போட்டு எங்களுடைய ஒரு டீம் வந்து அங்க இருக்கிற அந்த கல்வியை மேம்படுத்துவதற்காக எல்லா விதத்திலையும் அவங்க முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ கல்வியை பொறுத்த வரைக்கும் ஏகப்பட்ட வேலைகள் இங்க நடந்துட்டு இருக்கு. ரெண்டாவது சொல்ல போனோம்னா, நம்ம இந்த நிறுவனம் இருக்கிறது புதுச்சேரியில, அதனால புதுச்சேரிக்காக ஏதாவது பண்ணணுமே, இது வந்து ஒரு மாடல் சிட்டியா புதுச்சேரி வந்து எல்லா துறைகளையும் முன்னேறி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாவது ஒரு சின்ன வேலை பண்றதுக்காக ஒரு
டிபார்ட்மெண்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். ஸ்வர்ணிம் புதுச்சேரி. ஸ்வர்ணிம் அப்படின்னா கோல்டன் புதுச்சேரி அப்படிங்கிறதுக்காக ரொம்ப மும்முரமா பாண்டிச்சேரியில புதுச்சேரியில எல்லா துறைகளிலும் ஈடுபட்டு இருக்கு. எப்படி புதுச்சேரியை முன்னணி அளவுக்கு கொண்டு வரதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி இந்தியாவில் 70% கிராமப்புறம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். ஸோ இங்க நமக்கு சுத்தி இருக்கிற கிராமப்புறத்துல இந்த மாதிரியான ஒரு அப்ரோச் கொண்டு வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு ஒரு சின்ன டிபார்ட்மெண்ட் சர்வம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இங்க சுத்தமுத்தலும் இருக்க 60 கிராமத்துல அவங்க வேலை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க போகும்போது ஒரு 2 விஷயம் சொல்லுவாங்க. ஒண்ணு வந்து கிராமத்து மக்கள் கிட்ட இது வெளியிருந்து யாராவது வந்து நம்ம உதவி பண்ணி நம்ம மேம்படுத்துவோம்னு நினைக்காதீங்க. நம்ம கிராமம் நம்ம தான் மேம்படுத்தணும். நம்ம வீடு மாதிரி நம்ம வீட்டுக்கு வெளியிருந்து யாராவது வந்து என்ன பண்ண முடியும்? நம்ம வீடு நம்ம தான் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ரெண்டாவது, எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் கிராமம் மேம்படுத்துவதற்காக தேவைப்படுது அது கிராமத்துல இருக்கவங்க தான் புரிஞ்சு செயல்படுத்தணும். அதனால எங்க டீம் அங்க போய் உட்கார்ந்து அவங்களுக்கு உதவி பண்றாங்களே தவிர அவங்களா எதுவும் எடுத்து பண்ண மாட்டாங்க. சோ ஒரு 60 கிராமத்துல எங்களுடைய டிபார்ட்மெண்ட் சர்வம் மும்முரமா வேலை பண்ணிட்டு இருக்கு. அடுத்தது வந்து ஆரோக்கியம். வாழ்க்கையில எது பண்ணாலும் ஆரோக்கியம் கூட இருக்கணும். இல்லைன்னா பாத்தீங்களா இப்போ இந்த கொரோனா டைம்ல என்ன நடந்ததுன்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட பணம் இருந்தாலும் ஆரோக்கியம் இல்லைன்னா ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். ஆரோக்கியங்கிறது ஸ்ரீ அண்ணே சொல்லியிருக்காங்க, வெறும் உடல் சம்பந்தமானது கிடையாது. இது வந்து உடல், உணர்வு, மனம், ஆன்மா சம்பந்தமானது. எப்படியும் எல்லாம் ஒன்னா கொண்டு வந்துடுறாங்க. அது வந்து இன்டெகிரல் ஹெல்த் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பூரண ஆரோக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு இங்க ஒரு செக்ஷன் வந்து பூரண ஆரோக்கியத்தை எல்லாத்துக்கும் எப்படி சொல்லிக் கொடுக்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முழுமையா அவங்க செயல்படுத்திட்டு இருக்காங்க. அது இல்லாம புதுச்சேரியில காலாப்பேட்டை சென்ட்ரல் பிரிசன் இருக்கு இல்லையா? எவ்வளவு பேர் பிரிசன் போயிருக்கீங்கன்னா சிறைச்சாலைக்கு போகிறது பாக்குறதுக்காக. இப்ப போனீங்கன்னா சிறைச்சாலையா தெரியாது. அது வந்து இப்போ சிறைச்சாலை சொல்லும் போது சிறைக்கு போறவங்களும் அந்த சிறைவாசம் முடிஞ்சு வெளியே வரவங்களுக்கும் ஏதாவது வித்தியாசம் இருக்குமான்னு கேட்டா, பொதுவா நம்ம வாழ்க்கையில் பாக்குறது என்ன, சிறையிலிருந்து வெளியே வரும்போது இன்னும் தாவங்கள் ஜாஸ்தியா இருக்கும். ஆனா சிறையினுடைய அந்த அவசியம் என்னன்னா, யாரு தாபத்தோட உள்ள போறாங்களோ அவங்க வந்து ஒரு புது பொலிவோட வெளியே வரணும். அப்பதான் அவங்க இந்த நம்மளுடைய சமூகத்துல ஒரு ஃபங்க்ஷனிங் மெம்பரா பண்ண முடியும். பட் அந்த மாதிரி நடக்குதா அப்படின்னு பார்த்தா இல்ல, கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சென்ட்ரல் பிரிசன்ல எங்களுடைய ஒரு டீம் அங்க இருக்கிற அந்த சிறைவாசிகளோடு நிறைய விஷயங்கள் அங்க வந்து அமல்படுத்தியிருக்காங்க. யாருக்காவது அங்க அதை விசிட் பண்றதுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சுன்னா கண்டிப்பா போய் பாருங்க. சிறை வந்து வித்தியாசமா இருக்கும். இதுல இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, ஸ்ரீ அரவிந்தருடைய வாழ்க்கை திருமணத்து சிறையில தான். அவர் சுதந்திர போராட்ட வீரரா இருக்கும்போது பிரிட்டிஷ்காரங்க ஒரு பொய் கேஸ் போட்டு அவரை சிறையில தள்ளனாங்க. அந்த சிறையில தான் அவர் அந்த உள்ளுணர்வு இன்ஸ்பிரேஷன் சொன்னோம் இல்லையா, அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் அவருக்கு நடந்தது அந்த சிறையில தான். சோ சிறைச்சாலையிலும் இந்த மனிதர்கள் மாறலாம். ரொம்ப டீப் லெவல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கேன் ஹேப்பன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ இது வந்து இன்னொரு விஷயம். அப்புறம் இளைஞர்கள், இந்தியாவில் இளைஞர்களுக்கு ஏற்பட்ட எனர்ஜி இருக்கு, ஆனா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொஞ்சம் கம்மி. முதியோர்கள் பாத்தீங்கன்னா நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சிருப்பாங்க, எனர்ஜி ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. இது ரெண்டுமே ஒன்னா வந்தா எப்படி இருக்கும் பாருங்க. முதியோர்களுடைய அனுபவம், இளைஞர்களுடைய சக்தி, அந்த உத்வேகம் ரெண்டையும் ஒன்னா கொண்டு வந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இளைஞர்களுக்காக நாங்க நிறைய ப்ரோக்ராம் கொண்டு வந்திருக்கோம். அந்த முதியோர்களுடைய முதிர்ந்தோர்களுடைய அனுபவம், இளையவர்களுடைய அந்த உத்வேகம் ஒன்னா கொண்டு வந்தா மேஜிக்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் நடக்கும். ஸோ உங்ககிட்ட இது வரைக்கும் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள்ல வேலைகள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் எல்லாத்துக்கும் பின்னால ஒரு 2 விஷயம் தான். இது வந்து ஆன்மீக கலாச்சார நிறுவனம். எந்த மாதிரியான ஆன்மீகம்னா, வாழ்க்கையை முழுமைப்படுத்தும் ஆன்மீகம். அந்த உள் உணர்வுன்னு சொல்றேன் இல்லையா, அந்த உள்ளுணர்வை ஊக்குவிக்கும் அல்லது உருவாக்கும் ஒரு ஆன்மீகம். இந்த அடிப்படையில் தான் ஸ்ரீ அரவிந்தோ சொசைட்டி வந்து பணிபுரிந்து வருகிறது. இதுதான் very brief introduction. Thank you. Thank you, Sivaya, for presenting the different activities which the society has started.
I'd like to say that with the blessings of the mother and under the dynamic supervision of Pradeep Bhai and the management, the society's activities is spreading like a banyan tree, more than 300 branches across India and working on many sectors. Thank you, Sibhaya, for presenting it. May I request the Honorable Minister to kindly say a few words on this occasion, please. மரியாதைக்குரிய ஸ்ரீ அரவிந்தோ சொசைட்டியுடைய தலைவர் ஸ்ரீ பிரதீப் நாரங்க அவர்களே, இதற்கு முன்னாலே நம்முடைய அரவிந்தோ சொசைட்டியை பற்றி மிக வழக்கமாக பேசிய வந்திருக்கின்ற சகோதரர் சிவகுமார் அவர்களே, இந்த தமிழ் கலாச்சாரம், தமிழ் பாரம்பரியம், மொழி, கலாச்சாரம் மற்றும் சமூக பொருளாதார முன்னேற்றங்களை பற்றியான ஒரு கருத்தரங்கிலே கலந்து கொண்டு பேச இருக்கின்ற ஒரு 10 பேர் இருக்காங்க. இந்த பெரிய இந்த 10 பேர்களும் உங்களிடத்திலே இன்னும் நிறைய பேர் இருக்கிறார்கள். இந்த 10 என்பது ரொம்ப ஒரு ஒரு முழுமையான என்பதை பார்க்கிற பொழுது இது எல்லாமே அதுக்கப்புறம் தான் வரும். 10க்கு மேலே தான் எல்லாமே திருப்பி அதுதான் வரும், ரிப்பீட் ஆகும். அப்படி ஒரு நல்ல ஒரு சிம்போசியத்தை வந்து ரொம்ப அழகாக வைத்திருக்கிறாரு. 10 பேர்களை அழைத்திருக்கிறாரு. எல்லா எண்ணங்கள் எண்ணிக்கை எல்லாமே இந்த 10 கூட தான் போகுது. அப்படி 10 விதமான ஒரு நம்முடைய தமிழ் பாரம்பரியத்தையும் கலாச்சாரத்தையும் பற்றி பேசுவதற்காக இன்றைக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கருத்தரங்கத்தை இங்கே வைத்திருப்பது மிகுந்த மகிழ்ச்சிக்குரிய இருக்கிறது. நமக்கு எல்லோருக்கும் தெரியும், தமிழ் கலாச்சாரமும் பாரம்பரியம் எவ்வளவு பல ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளை தாண்டியது என்று நமக்கெல்லாம் தெரியும். உலக இலக்கியத்தில் ஒரு மிக பழமையான 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே மனித நாகரிகத்தினுடைய அகராதியாக நமது தமிழ் இலக்கியங்கள் இருந்திருக்கிறது என்பதை நாம் இன்றைக்கு பெருமையாக பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். நமக்கு இருக்கிற பிரச்சனை, நமது பெருமைகள் நமக்கே தெரியாது. ஆனால் மற்றவர்கள் சொல்கிற போதுதான் நம்முடைய பெருமைகளை பற்றி நாம் இன்னும் அதிகமாக சிந்திக்க தொடங்கியிருக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் இன்றைக்கு நம்முடைய ஸ்ரீ அரவிந்தோ சொசைட்டி மூலமாக நம்முடைய தமிழ் பாரம்பரியம், இலக்கியத்தை பற்றியும் அந்த காலத்திலும் சரி இந்த காலத்திலும் சரி எப்படிப்பட்ட ஒரு சமூக பொருளாதார முன்னேற்றங்கள் இருந்து கொண்டிருந்தது என்பதை திரும்பி பார்த்து பெருமையோடு முன்னேற செய்கிற ஒரு வாய்ப்பாக இந்த ஒரு கருத்தரங்கை அமைத்திருக்கிறார்கள். அதற்காக ஸ்ரீ அரவிந்தோ சொசைட்டியை கண்டிப்பாக பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அரவிந்தோ சொசைட்டி தமிழ் கலாச்சாரத்தை பற்றி பேசுவது என்பதே ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமாக இருக்கலாம். மிக அழகாக சொன்னார் நம்முடைய சிவகுமார். ஒரு சிறைச்சாலை எப்படி ஒரு தவச்சாலையாக மாறியது என்பதை அழகாக சொன்னார். அது எல்லோருக்குமே வாய்ப்பாது. என்னதான் நம்முடைய அரவிந்தோ சொசைட்டி மூலமாக புதுவையில் இருக்கிற சிறைச்சாலைக்கு சென்று அவளை எல்லாம் திருத்த வேண்டும் நினைத்தாலும் கூட எத்தனை பேர் அதை தவச்சாலையாக மாற்றியிருப்பார்கள் தெரியாது. ஆனால் சிலருக்கு மட்டுமே சிறைச்சாலைகள் எல்லாம் தவச்சாலைகளாக இருந்திருக்கிறது என்பது நம்முடைய அரசியல் மற்றும் கடந்த காலத்துடைய சுதந்திர போராட்ட காலத்திலிருந்து பார்க்கிற பொழுது பலருக்கும் பல தலைவர்களுக்கும் சிறைச்சாலைகள் தான் தவச்சாலைகளாக இருந்திருக்கிறது. சிறைச்சாலைகளில் வருகிற பொழுது சமுதாய முன்னேற்றத்திற்காக, மனிதனுடைய முன்னேற்றத்திற்காக, தனி மனித முன்னேற்றத்திற்காக, நாட்டினுடைய முன்னேற்றத்திற்காக பல வகைகளை சிந்தித்து செயல்பட்ட தலைவர்களைத்தான் நாம் இந்திய நாடு பார்த்திருக்கிறோம். அதனுடைய ஒரு தலைவராகத்தான் நம்முடைய அரவிந்தோ அவர்களும் மற்றும் மற்ற தலைவர்களும் எல்லாம் நமக்கு முன்னாலே இருந்திருக்கிறார்கள். இதையெல்லாம் தாண்டி இன்றைக்கு அரவிந்தோ சொசைட்டிக்கு தமிழ் கலாச்சாரத்தின் மீது வந்திருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய பற்றுதல் என்று சொன்னால் அதற்கு நான் பார்க்கிற விஷயம், நம்முடைய மகான் அரவிந்தர் அவர்கள் புதுச்சேரியிலே வந்தும் ஒரு 25 ஆண்டு காலம் தன்னுடைய அறையே தவச்சாலையாக பயன்படுத்தினார். அதன் மூலமாக கிட்டத்தட்ட எனக்கு கிடைத்த ஒரு செய்திகள் படி கிட்டத்தட்ட ஒரு 36 புத்தகங்கள், 36 வால்யூம்கள் இன்றைக்கு ஒரு மனித ஒழுக்கத்தை பற்றி, மனிதனை பற்றி, மனித செயல்பாடுகளை பற்றி, மனிதன் தன்னுடைய
இந்த இகபர லோகத்தை விட்டு இன்னும் எப்படி இதனுடைய வாழ்க்கையை முன்னேற்றிக் கொள்ள முடியும் என்பதற்காக சிந்தித்து 25 ஆண்டு காலம் தொடர்ந்து சிந்தித்து எழுதி கொடுத்தனுடைய வரலாறுகள் இன்னைக்கு உலகத்திலே வேற எங்கேயும் இருக்க முடியாது. நமக்காக அவருக்காக தனிப்பட்ட மனிதனுக்காக சிந்திக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதிகபட்சமாக 1 மணி நேரம் தேவைப்படலாம், அல்லது 8 மணி நேரம் தேவைப்படலாம். 8 மணி நேரம் உழைப்பு வேணுமானாலும் ஒரு மாதத்திற்கான வாழ்க்கைக்கான உழைப்பு கூட 8 மணி நேரத்துக்கு தேவைப்படும். ஆனால் 25 ஆண்டு காலம் தொடர்ந்து ஒரு மனிதனுடைய உள் வளர்ச்சிக்காக தன்னுடைய எண்ணங்களை எல்லாம் உயர்த்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக தன்னுடைய சிந்தனையெல்லாம் சீர்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள், செய்திருக்கிறார்கள் பார்க்கிற பொழுது 25 ஆண்டு காலம் தொடர்ந்து ஒரே ஒரு எண்ணத்திற்காக பக்கம் பக்கமாக ஆயிரக்கணக்கான பக்கங்களிலே இன்றைக்கு எழுதி கொடுத்திருப்பது என்பதும், தமிழ் இலக்கியத்திலே பல்லாயிரக்கணக்கான பக்கங்கள் நம்முடைய தமிழ் சமுதாயத்தினுடைய நாகரிகத்தை பற்றி, அன்றைக்கு இருந்த கல்வி தரத்தை பற்றி இருப்பதை ஒப்புமை பார்க்கிற பொழுது இந்த நம்முடைய அரவிந்த சொசைட்டி இந்த தமிழ் கலாச்சாரத்தை பற்றி, இன்றைக்கு தமிழ் பாரம்பரியத்தை பற்றி எடுத்து வைத்திருக்கிற இந்த நிகழ்வு மிக பொருத்தமாக இருக்கிறது. உங்களுக்கு தெரியும், நம்முடைய இங்கே வந்திருக்கின்ற பலருக்கும் தெரியும், நம்முடைய தமிழ் இலக்கியம் என்பது எவ்வளவு பக்கங்களை எல்லாம் விரிவாகி இருக்கிறது. உலகத்திலே எந்த அளவிற்கு வாழ்க்கைகள் இருக்கிறது என்பதெல்லாம் எந்த இடத்திலே இருந்து பல்லாயிரக்கணக்கான பக்கங்களிலே இன்றைக்கு தமிழர்களுடைய வாழ்க்கையை எழுதி வைத்து சென்றிருக்கிறார்கள். அந்த காலத்தினுடைய வாழ்க்கையை சரி, அது எதிர்காலத்தில் வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும், எப்படி வாழ்க்கை என்பது எப்படி சிறந்து இருக்க வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு வரலாற்று தொகுப்பாகத்தான் நம்முடைய தமிழ் இலக்கியங்கள் இருக்கிறது. அதைத்தான் இன்றைக்கு நம்முடைய நயமாக இங்கே பேசப்போகிறதாக பேச இருக்கிறது. அகநானூறும் புறநானூறும் இன்றைக்கு நம்முடைய எல்லா தொல்காப்பிய நூல்களும் இன்றைக்கு எல்லாவற்றையும் பேசியிருக்கிறது. இல்லத்தை பற்றியும் நம்முடைய இல்ல அறத்தை பற்றி பேசியிருக்கிறது, பொருள் அறத்தை பற்றி பேசியிருக்கிறது, போர் அறத்தை பற்றி பேசியிருக்கிறது. இவைகளெல்லாம் இப்படிப்பட்ட இந்த காலகட்டத்தில் உலகத்தில் மற்ற பகுதிகளிலே இப்படிப்பட்ட ஒரு நாகரிகமான சமுதாயம் இருந்திருக்க முடியுமா என்பதற்கான வரலாற்று ஒப்பீடுகள் இருக்கிறதா என்று தெரியவில்லை. என்னுடைய வரலாற்று ஆசிரியர்கள் இங்கே வந்திருக்கின்ற பலரும் பேச சொல்ல இருக்கலாம். அப்படிப்பட்ட ஒரு தனித்தன்மையான தொன்மையான வரலாற்று பகுதிகளை ஒரு நாகரிகம் வளர்ச்சியது என்று சொன்னால் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே தமிழ் எந்த அளவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறது என்பதை பார்க்கிற போது அதற்கு இணையாக இன்னொரு இந்த உலகத்திலே இன்னொரு இலக்கிய பாரம்பரியமோ இலக்கிய ஒரு பரிமாற்றமோ இலக்கியத்திலே ஒரு மிகப்பெரிய உயர்ந்த இடத்தையோ மற்ற மொழிகள் பிடித்திருக்கிறதா என்று பார்க்கிற பொழுது நமக்கெல்லாம் ஒரு சந்தேகம் வரப்படும், கேள்வி வரப்படும். ஆனால் அந்த தரத்தை பார்க்கிற பொழுது ஒரு தரம் என்று சொன்னால் தெரியும் உங்களுக்கு, அதாவது ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய படிக்கிற பொழுதும் சரி அல்லது வாழ்க்கையும் சரி எந்த ஒரு தொடக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு தரம் நம்முடைய வாழ்க்கை வாழ்ந்து பார்க்கிற பொழுது முடிக்கிற பொழுதோ அல்லது அதற்கு அந்த சமயத்தில் இருக்கிற தரமும் கண்டிப்பாக வேறாது. நாளுக்கு நாள் நம்முடைய பேச்சாக இருந்தாலும் நடைமுறை பாவனையாக இருந்தாலும் எல்லாமே மாறிவிடுது. அப்படி இருக்கிற பொழுது 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே ஒரு உலக சமுதாயத்திலே ஒப்பற்ற ஒரு நாகரிகத்தை கொண்டிருந்த, அதாவது இலக்கியமாக இருந்தாலும் சரி தமிழிலே வந்த இலக்கியங்களுடைய எண்ணங்களும் அதில் இருந்த பொருள் அடக்கமும் சரி எல்லாவற்றும் உயர்ந்த இடத்தில் இருக்கிறதுனால் அது உருவானதும் அது தொடர்ந்து பண்படுத்திக் கொள்ளப்பட்ட காலத்தை எண்ணி பார்க்கிற பொழுது கண்டிப்பாக இன்னொரு 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே தமிழ் இலக்கியத்தினுடைய தொடர்புகள் அது துவக்கங்கள் எல்லாம் இருந்திருக்க முடியும். அப்படிப்பட்ட 4000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே இருந்த ஒரு நாகரிக சமுதாயத்தினுடைய பன்முக பார்வையை நாம் இன்றைக்கு பார்க்க வேண்டிய கட்டாயத்திலே தான் இருக்கிறோம். இது உலக சமுதாயத்திற்கு ஒரு மிகப்பெரிய எடுத்துக்காட்டாக இருந்த சமுதாயத்தினுடைய ஒரு வாழ்க்கையை, அதனுடைய பிற்காலத்தினுடைய கடந்த காலத்தினுடைய செழுமையை இன்றைக்கு நாம் பார்த்து பெருமைப்படக்கூடிய இருக்கிறோம். அது எப்படி அந்த எந்த ஒரு பெருமையும் கடந்த கால பெருமையாக இருந்தால் அதுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய மதிப்பு இருக்காது. கல்வெட்டில் இருக்கலாம் அல்லது எங்கேயாவது ஒரு காலத்திலே மறைந்து போகலாம். ஆனால் நாம் இருந்த அந்த பழம் பெருமைகள் தொடர்ந்து இந்த மனித சமுதாயம் இருக்கிற வரையில் அது தொடர்ந்து பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். தொடர்ந்து அந்த சஸ்டைனபிள் என்று சொல்ற ஆங்கிலம் சொல்றாரு, தொடர்ந்து அந்த அதே நிலையிலே அதே தரத்திலேயே இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இன்றைக்கு அதை பற்றிய சிந்தனைகள் அதற்கு மேம்பட்ட சிந்தனையில் இன்றைக்கு உருவாக்கக்கூடிய அந்த சிந்தனைகளை உருவாக்கக்கூடிய தளத்திலே நீங்கள் எல்லாம் இருக்கிறீர்கள் என்பதுதான் நமக்கு இன்றைக்கு இருக்கிற கடமை. அதற்காகத்தான் எப்படி நாம் இன்னும் அதிகமாக சிந்திக்க போகிறோம். கடந்த 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக சிந்தித்த நமது பல இலக்கிய புலவர்கள் சிந்தித்த எல்லாவற்றையும் பொதுமையாக சிந்தித்தவர்கள்.
பொதுவாக சிந்தித்தவர்கள், தனக்காக சிந்தித்தவர்கள் அல்ல. உலக சமுதாயம், மனித சமுதாயம் எப்படியெல்லாம் மேம்படுத்தப்பட வேண்டும், எப்படியெல்லாம் இருந்தது, அன்றைக்கு இருந்த நாட்டினுடைய அரசர்களும் சரி, அரசருக்கு இணையாக இருந்த புலவர்களெல்லாம் எப்படி ஒரே தளத்திலே இருந்தார்கள், சம நோக்கோடு இருந்தார்கள், சம பொது கருத்துக்களுக்காக இருந்தார்கள் என்பதையெல்லாம் இலக்கியம் தான் நமக்கு இன்றைக்கு சான்றாக இருக்கிறது. இன்றைக்கு சரித்திரத்தை பற்றி பேசுகிற பொழுது பல சரித்திர வரலாற்று ஆசிரியர்கள் இலக்கியத்தை நாம் சரித்திரமாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்கிற வாதம் இன்றைக்கு இருக்கிறது. எது அதாவது இன்றைக்கு மொஹஞ்சதாரோ ஹரப்பா என்று சொன்னால் அங்கே கிடைத்த பொருளின் அடிப்படையிலே தான் அன்றைக்கு வாழ்ந்த மக்களுடைய நாகரிகத்தை நாம் அடையாளப்படுத்த முடியும், அதுதான் ஒப்புக்கொள்ளப்படுகிற சரித்திரம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார். அப்படிப்பட்ட ஒரு வாதம் இன்றைக்கு இருக்கிறது. ஆனால் நமக்கு தமிழர்களை பொறுத்தவரை அப்படிப்பட்ட பெரிய கல்வெட்டுகளோ அல்லது புதையுள்ள நகரங்களோ இன்றைக்கு நமக்கு முன்னாலே இல்லாத போது நம் இடத்திலே நம்முடைய தமிழின் பெருமையில், தமிழர்களுடைய பெருமையில் ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் நம்முடைய பெரிய சிறந்த ஒரு வாழ்க்கை முறையை நடத்தி காட்டிய இலக்கியமாக இருந்தாலும் சிந்தனையாக இருந்தாலும் ஒரு மிக மேம்பட்ட நிலையில் இருந்த ஒரு வரலாற்று சமுதாயமாக நாம் இருந்ததை நிரூபிக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு ஆதாரம் இன்றைக்கு நம்முடைய இலக்கியங்கள் தான் நமக்கு இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட அந்த இலக்கியங்களுடைய புலத்தையும் பின்புலத்தையும் உருவான வரலாற்று காலத்தையும் இன்றைக்கு ஒரு கண்ணாடி போல் நமக்கு முன்னால் காட்டக்கூடிய இலக்கியங்கள் இன்றைக்கு மிகப்பெரிய அளவில் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. அப்படிப்பட்ட அந்த இலக்கியத்தை படித்து நம்முடைய பெருமை அதை இன்னும் மேம்படுத்துவதற்காக இன்றைய இளைஞர்களோ இன்றைக்கு இருக்கிற புலவர்களோ இன்றைக்கு இருக்கின்ற கவிஞர்களோ அதை இன்னும் அப்படிப்பட்ட பாணியில் அதை தொடர்ந்து அந்த பாரம்பரியத்தை தொடர்ந்து பின்பற்றி இன்னும் நம்முடைய தமிழ் சமுதாயத்தை மேம்படுத்துவதற்கான ஒரு வரலாற்று கூறுகளை எல்லாம் சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை இன்றைக்கு நாம் கொண்டு வர வேண்டும் என்பது நமக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய சமுதாய கடமையாக நாம் ஏற்றுக்கொள்ள இருக்கிறோம். உங்களுக்கு தெரியும், இன்றைக்கு அகநாதம் மட்டுமல்ல, தொல்காப்பியம் மட்டுமல்ல, திருக்குறள் மட்டும் இன்றைக்கு எப்படிப்பட்ட நூல்கள் இன்றைக்கு எந்த ஒரு எப்படி நம்முடைய அறிஞரை பற்றி பேசுகிற பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயம் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட மதம் என்பதெல்லாம் இல்லாமல் மனிதனுடைய முன்னேற்றத்தை பற்றி மட்டுமே ஒரு மிகப்பெரிய வரலாறுகளை நமக்கு முன்னால் கொடுத்திருக்கிறோம். அதை போலத்தான் தமிழ் சமுதாயம், தமிழனுடைய இலக்கியங்கள் எல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பொதுவான விஷயம் இருக்கிறது. பொதுவான விஷயங்களை பற்றி சிந்திப்பது என்பது ரொம்ப கடினமான விஷயம். ஏதாவது ஒரு பொருளை பற்றி இந்த மைக்கை பற்றி பேசணும், 15 பேசலாம், இப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனா எதை பற்றியுமே இல்லாமல் ஒரு இயற்கையை பற்றி ஒரு பெருமையை பற்றி பேசுவது என்பது மிக கடினமான விஷயம். அப்படிப்பட்ட ஒரு பூரணத்துவத்தை பற்றி பேசுகிற பொழுது எல்லாவற்றையும் ஒரு வாழ்க்கை என்பது எப்படி இருந்தது என்பதை பற்றி பொதுவான விஷயங்களுக்கு பக்கமாக பேசுவது என்பதோ எழுதுவது என்பதோ அதாவது முடிவில்லாத விஷயங்களை பற்றி யோசித்துக் கொண்டிருப்பது என்பதெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய சாதனை. அப்படிப்பட்ட சாதனை 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக பொதுவான ஒரு வாழ்க்கையினுடைய ஒவ்வொரு அங்கத்தை பற்றியும் பேசி ஒரு மிகப்பெரிய பாரம்பரியத்தை நமக்காக உருவாக்கி கொடுத்திருக்கிற நம்முடைய 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இருந்த பல நிகழ்வுகளை, இலக்கியங்களை இன்றைக்கு போற்றி புகழ்ந்து அதை பாராட்டி அதை என்னுடைய ஆழ்ந்த பொருள்களை எல்லாம் நாம் தெரிந்து கொண்டு இன்னும் மேம்பட்ட இலக்கியத்தை மட்டுமல்லாமல் ஒரு நாகரிகமான சமுதாயத்தை உருவாக்குவதற்கு, மனித குலம் மேம்படுவதற்காக இன்றைக்கு பொதுவான முறையில் சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு புதிய மனித சமுதாயத்தை அமைக்கக்கூடிய ஒரு பாரம்பரியத்தை பெற்றிருக்கிற நாம் அதை தொடர்ந்து செல்ல வேண்டும் என்பதற்காக இன்றைக்கு இப்படிப்பட்ட சிந்தனைகள் இப்பொழுது இங்கே வந்திருக்கின்றது. இந்த சிந்தனை கூடத்திலே வந்திருக்கின்ற அத்தனை பேருக்கும் நான் மனதார பாராட்டுகளையும் இங்கே பேச இருக்கின்ற அத்தனை இலக்கிய ஆர்வலர்களுக்கும் நான் இந்த மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்து வருகிறேன். இங்கே வந்திருக்கின்ற இளைஞர்களுக்கு நமது வேண்டுகோளாக இது மாலை நேரத்தில் வருகிற விஷயம் என்பதனால் கொஞ்சம் கவனத்தை கூடுதலாக செலுத்தி நமக்கு இருந்த அந்த பெருமைகளுக்கு ஈடாக நீங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கை பயணத்தை தொடர வேண்டும். இங்கே வந்திருக்கின்ற மாணவர்களுக்கும் இளைஞர்களுக்கு வேண்டுகோளாக சொல்லி உங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் சொல்லி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you so much, the Honorable Minister, for presenting your views in the local language. But I think language was not a barrier, and many of the words were accessible, which was expressed to the views, the expressions like kalachara, the parampara. These are the very traditional terms, and it has its linkages in different languages. Before we start today's proceedings on this symposium, sir, I want to say something. It was on 1970, 29th November, when the Aspiration School was inaugurated. A special message was given by the mother. There should be 4 languages to be introduced in the school. The first one is in Tamil,
Second, using the French. Third, the simplified Sanskrit to replace Hindi as the language of India. And fourth, English as the international language. So, as part of the festive celebration of Pondicherry Heritage Festival, the city is hosting important events. Pondicherry Heritage Festival, we started on 1st of Feb and it will be continued up to 15th March. And the Water Festival from the 2nd Feb to 22nd of March. Many events are going on and the city is celebrating its unique culture in a different way. So, Sriaurobindosociety Society is also one of the active partners of this festive celebration, and we have organized many events on this auspicious occasion. And this today's event, Tamil Heritage, Linguistics, Culture, and Socio-economic Advancement. When we talk about the Tamil heritage, we find some significant contribution of this heritage to the not only to the Indian culture but also the world culture also. Earlier, this land is called as the Vedapuri. The tradition of the teaching and learning of the Vedas, it was considered as the seat of Vedic knowledge. Rishi Agastya came to this land. He is considered as the father of Siddha meditation and created a different kind of spiritual, philosophical traditions and which was a unique gift to the world. The land of Rishi Maharshi Aurobindo, choosing this land as the cave of the Kashyap, he established the divine life concept and the integral yoga system, which is a unique gift to the world. The mother established the Aurobindo City, the city of the future. This land has given, Tamil heritage has given the Trinity concept. Dr. Bose is there, he will be speaking on this important subject. And this heritage has also given the tradition of the Jiva Samadhis. Many of the Santhas, they have taken the Jiva Samadhis, including Swami Siddhanandji, Abadeshwarji. And I have also a personal miracle. I got some physical illness was there and my spouse took me to Bade Sahabji and we got some babut and I want to say that after 2 or 3 months I was completely cured. I was having the medicine for 2 to 3 years. So it's really a miracle actually. And when we talk about this heritage, we find the poets like Mahakavi Subramanya Bharatiya, along with Sri Aurobindo's, they have written many poems including the Vande Mataram Rainbow, one of the nationalistic poets which has created a different kind of burning fire of freedom. We can find that this heritage has also given the nature's evidence, how this Mother Earth nature has given the elements, how beautiful this is. And this heritage has also given a special emphasis to connecting cultures, including the Southeast Asian regions and many other regions of this world. This Puducherry is also called the French Riviera of the East due to its uniqueness with the cities. So keeping on view of these traditional and the contemporary issues related to culture, we have today selected this topic, Tamil Heritage, Linguistic, Cultural and Socio-economic Advancement. Maharshi Aurobindo has also given a special emphasis on this Tamil heritage by giving many examples, the similarities between Tamil and other unique languages. He has also written he has also translated the Kurals. In the song, one of his writings, essays on philology and yoga, he writes, in the songs of the Tamil alverts, we find it again in another form, giving a powerful and original tone to the remains of our old classical poetry. So he also further emphasizes that once religious or spiritual poetry held the first place, Tukaram, Mirabai, Tulsidas, Surdas, and the Tamil alverts and Shaiva poets and a number of others. So these are the observations of Maharshi Aurobindo and the mother on this great heritage. And sir, I would like to inform you that Aurobindo Society is one of the unique initiatives on Indian culture. And we are engaged in doing meaningful and very extensive research projects including Indian knowledge traditions, Indian culture and heritage series,
And we have also started a project called International Cultural Relations to create India's relationship with other countries. And today we have scheduled this event, and we have eminent speakers with us. Dr. P.B. Bose is the principal of Bharatiya Center for Performing Arts, and I am very much thankful to Dr. Bose to engaging their students and faculties for this today's event. And we are also collaborating with Bharatiya Center for Performing Arts to continue our further research through MOUs and other official engagements. We have also our speaker, Dr. Gopal Jayaraman from Regional Director, IGMCA Regional Center, Pondicherry. Dr. Devi Prasad Mishra is the Deputy Head, Indology, French Institute of Pondicherry. Dr. Thiruvalluvarji, the former lecturer, Department of Education, Puducherry Government. Dr. Geeta Iyer, Research Consultant, Tribal Research Center, Tamil Nadu. And Thiru Gopinathan, archaeologist from the Aurobindo Museum of Archaeology. Shri B. Basant Kumar is the architect from India. And Shri Shekhar, our colleague, the director from Sriaurobindosociety Society's initiative on Auro Yajna. And we have Srimati Bhubaneswari, our colleague from Sriaurobindosociety Society. And Shri Sukumar Shanmukham is one of the young, dynamic scholars in promoting theatre artists. So I welcome you all for this today's symposium, and thanks to Honorable Minister for joining, sparing your valuable time for this event, sir. And we are really honored to get your presence has made this environment something special. I think Mr. has to leave, so it's very nice of you, sir, to stay so long with us. And when we meet again soon, because we keep on holding functions and some lecture must be there to guide us. And, thank you, Bukar. Thank you. May I request all the symposium speakers to come to the next please. Good evening to everybody. Yeah. I am here to talk about the heritage, Tamil heritage, and its impact on our cultural life. And as everybody knows, எல்லாருக்கும் தெரியும், இப்போ 300 BC இருந்து 200 AD. This was the period where you have all these documents. So Sangam literature also, if you say that it is 300 BC to 200 AD. So Sangam literature talks about everything, but it's spirituality basically, whatever be the subject. அடிப்படையாக spirituality தான். தொல்காப்பியம் எடுத்தால் கூட what you see in this is spirituality. So this can be, from my point of view, divided into, in Vedas you call it as aham. Aham is agam, both the same. Aham means inside, within yourself. The entire world is within you. When in Sanskrit you say aham brahmasmi, this is the same thing about agam. So when you talk about agam, the Sangam literature is very clear about that. The entire world is residing within yourself, which is not outside. உலகம் வெளியில் கிடையாது, உள்ளே தான் இருக்குது. அதை எப்படி தான் கண்டுபிடிக்குது? So that is the thing. So in order to understand yourself, you have to know the scriptures. Search for yourself. At the end, you will find the world. Instead, you search outside, and you never touch inside. So the aim of Sangam literature is to understand the agam itself, the self itself. Now the role of music into it, I am coming to that. Because everything is poetry. See, if you see Agananu, again poetry. Purananu, whatever, everything you talk in poetic language. Kavidegal da.
Shall I speak in English or Tamil? That will say this. So கவிதை என்றது இப்போ அகம் தான் வந்து we have to concentrate. So you have Chilapatikaram in the 200 AD, and you can see the contemporary literature. அதே சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா you have Natya Shastra and Chilapatikaram. A lot of similarities. Because Chilapatikaram talks about the theatre. It is a play. And Natya Shastra also talks about the same thing. So, important has been given to acting right from the beginning in Tamil literature. Chilapatikaram very broadly categorizes how to act, how to set up a theatre, how to do lighting, how to practice, எத்தனை வருஷம் பிராக்டிஸ் பண்ணோம், ஒரு அரங்குக்கு எப்போ வரணும், எத்தனை நாளைக்கு நீங்க ஒரு குரு கூட உட்கார்ந்து இந்த உபநிஷத் again the same thing you have to learn from a guru. So everything was taken inspiration from the Sangam literature. Later on Chilapatikaram, Bharata has taken something, it is complementary to each other, Natya Shastra and Chilapatikaram. It comes down like this. Now, the poetry, you have to understand the beauty of the world. இந்த உலகத்தோட எப்படி உலகம் அழகா இருக்குதுன்னு எப்படி புரியணும்னா, நீங்க உங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த கருத்தை வந்து தெரிஞ்சா மட்டும்தான் உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியும்ன்றதுதான் அதோட அகப்பொருள். இதுதான் திஸ் இஸ் லிட்ரேச்சர். நாம இன்னைக்கு இருக்கிற விஷயம் கூட, இன்னைக்கு நம்ம வந்து whether you practice music, dance, theater, என்ன இருந்தாலும் சரி, எல்லாம் அதுல இருந்து நம்ம வந்து எடுக்கிற ஒரு ரெஃபரன்ஸ்ல தான் வரும். அதுல ஒன்றும் கருத்து வேறுபாடு இல்லை. அப்படி பாத்தீங்கன்னா அந்த லைன்ல தான் இப்போ 200 AD இருந்து நீங்க கீழே வந்தீங்கன்னா, so there is actually Sangam means, it's all groups like Sangam. Sangam, the literal meaning is group. Like you have, one place where Carnatic music has become very popular. Karnataka இசை இந்த தமிழ் இசையில் இருந்து வந்த ஒரு விஷயம் தான் கர்நாடக இசை. தஞ்சாவூர் வந்து அதுக்கு ஒரு சென்டரா மாறுது. காரணம் என்னன்னா, பிகாஸ் ஆஃப் தமிழ் இசை. The Trinity, the மும்மூர்த்திகள், சங்கீத மும்மூர்த்திகள் தஞ்சாவூர் பக்கம் வந்து திருவையாறுல அங்கேயே வந்து இருந்து கம்போஸ் பண்ணதுதான் கர்நாடக சங்கீதத்தின் அடிப்படையான கிருதிகள். அதில் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நீங்க தமிழ் லிட்டரேச்சர்ல சொல்லி இருக்கிற இந்த அகப்பொருள் தான் இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தியாகராஜா, செயின்ட் தியாகராஜா எடுத்தீங்கன்னா அவர் தமிழ்ல ஒன்றும் கிருதி எழுதலைனாலும், நம்ம சேர்மன் சொன்ன மாதிரி ஒரு மொழி தெரிஞ்சிருக்குது, மொழியோட கலாச்சாரம் தெரிஞ்சிருக்கிறதுக்கு மொழி தெரியணும்ன்றது அவசியம் கிடையாது. இது வந்து அந்த கலாச்சாரம் தெரிஞ்சுதான் தியாகராஜா மேபி he knew Telugu better than Tamil. That was the reason why he was writing his kritis in Telugu. ஆனால் பொருள் என்னன்னு கேட்டா, அவருக்குள்ள இருக்கிறார் அவர், எனக்குள்ள இருக்கிற நான், என்னோட அகம். அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, அவர் நினைச்சது ராமன், நான் தான் ராம், and Rama. Aham Brahmasmi, that Brahma is Rama for Tyagaraja. எல்லா கிருதியிலும் பாத்தீங்கன்னா he talks about himself actually. இந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து கர்நாடக இசையிலும் வந்திருக்குன்னு சொல்றோம். இப்போ கிளாசிக்கல் மியூசிக், சவுத் இந்தியன் கிளாசிக்கல் மியூசிக் சொன்னீங்கன்னா
இப்போ அதை பார்த்தீங்கன்னா 12th century. It's very important. 12th century of Sarangadiva. You have Bhakti Prasthana, Bhakti movement. The Bhakti movement பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே இந்த spiritual searching தான். Every poet used to search spirituality within. Like Dr. Tripathy was mentioning, you know, Tulsidas, Kabir Das, Surdas, Meera. What were they doing? What did they write? நம்ம ஆழ்வார் சொன்னதோ இல்ல தொல்காப்பியத்தில் சொல்லியிருக்கிறதோ சங்கம் லிட்டரேச்சர் சொல்லியிருக்கிறதோ இப்ப அகநானூர்ல சொன்னதோ புறநானூர் சொல்றது எல்லாமே அதேதான். So finally the literature, Tamil literature was leading the human beings to understand the meaning of life itself. The spirituality has nothing to do with religion. That is also very clear. Spirituality does not belong to any religion. Spirituality belongs to the human beings. Spirituality belongs to the human beings that realize what is the spirit all about. The spirit within you. That is Aham. So this is reflected in everything. எதை பார்த்தாலும் இந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் நீங்க வந்து பார்க்கலாம், எங்க வேணா பார்க்கலாம். அது வந்து காம்போசிஷன்ஸ் ஆஃப் ட்ரினிட்டியா இருந்தாலும் சரி, ஈவன் பாரதியார் hello, yeah. Bharatiyar's poetry also, if you see, he talks about Kannamma. Who is Kannamma? So he is searching. So everything, you know, எங்கிருந்து வருகுவதோ ஒலி யாவர் செய்குவதோ வழி தோணி குன்றி நின்றும் வருகுவதோ மரக்கொம்பி நின்றும் வருகுவதோ எங்கிருந்து வருகுவதோ ஒலி எங்கிருந்து வருகிறது எங்கதான் தேடுறாரு. கண்ணனூரிலும் வேங்குழல் தானடி காதிலேயான உள்ளத்தில் நஞ்சு பன்னன்றாமணி பாவையர் வாட பாடியும் அம்படி தோழி எங்கிருந்து வருகுவதோ யாவர் செய்குவதோ வழி தோழி. So I got here. Let us all find out. Thank you. Sometimes I request Dr. P.B. Bose sir, please leave your official work, and at least once in a month we will have some programs and we will enjoy this time. So I consider him as my elder brother actually. So if I will tell something, you will not deny, and if you will tell something, I will also not deny. This is relationship. So he spoke about the Atman. When I was listening to him, actually it reminded me one of my college days. I asked one of my friends, we were discussing something about spirituality, and he told, I have not studied all the scriptures. He was a science student. He told, as long as we have the spirit within us, we are spiritual. Once the spirit goes, we are bound to dissolve in the five elements. And the way he described the spirituality, it was beyond than any religious scriptures or the interpretation. I was amazed. And when I was listening to Dr. Bose, to his interpretations and musical compositions, that reminded me. It was really one of the unique presentations. And I'd just like to inform that we will have a question and answer session and group discussion after all listening to all the participants. So
May I now request Dr. Gopal Jayaraman. He is the Regional Director of Indira Gandhi National Center for the Arts under the Ministry of Culture. I was part of the IGNC for more than 7.5 years. So I am very happy that the IGNC has opened a regional center in Puducherry, and they are doing a lot of meaningful research works to promote the Indian art and traditions. And moreover, Dr. Gopal Jayaraman is a very established artist. I have seen his artworks. So I requested Dr. Jayaraman also we will have one of his workshops. And may I request to kindly present your views, Dr. Jayaraman. Honorable Minister, respected Aurobindo Society's Chairman, Secretary, Under Secretary, and all other staff members, and distinguished guests and scholars, speakers, students. I feel such a grateful to gather here. Dr. Tripathy has mentioned so many information about our Tamil culture and the tradition of Tamil people's lifestyles, arts and varieties. I think it is better to speak in our own language and in English as well. I am going to discuss with you. I'm not going to talk, just as a discussion. It's on overview of the art movement in Pondicherry. Art movement. Since I'm an artist, I think it is the best time to share my views. The overview of the art movement in Pondicherry. இதற்கு முன்பாக அப்படி பேசும்போது ஒரு அமைதி இருக்கு, ஆங்கிலத்தில் பேசுற வரைக்கும் ஒரு அமைதி இல்லை. ஐ திங்க் தமிழர்களாய் பிறப்பது என்பது மாபெரும் தவம் செய்திருக்க வேண்டும் என்பதற்கான அடையாளம் உங்களுடைய அமைதி. நமது சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் அவர்கள் ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருந்தார், ஒன்றும் இல்லாததை பற்றி பேசுவது என்பது எவ்வளவு கடினம் என்றார். ஒன்றுமற்ற ஒரு பொருளை உருவாக்குவது என்பது எவ்வளவு கடினமானதோ அதே போலத்தான் ஒன்றும் இல்லாததை பற்றி பேசுவது. தமிழ்ல ஒரு அற்புதமா சொல்லுவாங்க, சும்மா இருப்பதை சொல்லுவாங்க. இந்த ஆன்மீகத்துல ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டியில உலக அளவுல பேசப்படுகின்ற ஸ்பிரிச்சுவல் பிலாசபியில ஒன்றுமற்று இருப்பது, இந்த ஜீரோ எம்ப்டினஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அது கைவரப்பட்டவர்கள் பேசுவது கிடையாது. அதாவது தமிழ்ல சொல்லுவாங்களே, கண்டவர் கண்டதில்லை, வெண்டவர் கண்டதில்லை. அதாவது கண்டவர்கள் பேச மாட்டாங்க. அதை போல ஒரு அமைதி என்பது இந்த ஆன்மீகத்தில் தமிழகத்தில் குறிப்பாக இந்த பூமியில் நாம் இருப்பது என்பதை மிகப்பெரிய ஒரு பேராக நான் கருதுகிறேன். இருந்தாலும் புதுச்சேரியை பற்றிய பல கலை வரலாறுகள் இந்த உலகத்தில் பெருவாரியாக பேசப்பட்டிருந்தாலும் பெரும்பான்மையான மாணவர்கள், இங்கே குழுமியிருக்கின்ற மாணவர்கள் நம் புதுவை கலை வரலாறை பற்றி மிக ஆழமாக தெரிந்திருக்க வாய்ப்பு இல்லை. So I would like to give some more information which is related to our Pondicherry art movement. Before that, I would like to give some information which is related to the historical background of Pondicherry. So let me start with our history. Our scholars, they know very well about it, but at the same time, since we can see a lot of scholars and students here, I think they will get more benefit from this information. Since I'm an artist, so I would like to focus on art-related information, right? Dr. Bose சொல்லும்போது கூட பல இடங்களில் spiritual என்பது is not related to religion. நமது சித்தர் பெருமக்கள் எல்லாம் தமிழகத்தில் பிறந்தவர்கள் 18 பேரும் சொல்லிட்டு அதை சாராமல் பல சித்தர்கள் எந்த சமுதாயத்தையும் எந்த சமூகத்தையும் எந்த மதத்தையும் சாராதவர்கள் தான் சித்தர் பாடல்கள் முதல் கொண்டு பேசப்பட்டிருக்கிறார், பாடிக்கொண்டிருந்திருக்கிறார்கள் என்பதற்கு வள்ளலார் முதற்கொண்டு
திருமூலர் எழுதிய திருமந்திரம் முதற்கொண்டு, பட்டினத்தார் முதற்கொண்டு, காலங்கி சித்தர் முதற்கொண்டு எவ்வளவோ சித்தர்கள் எதையும் தன் சமூகத்தை பற்றியோ தன்னை சார்ந்த மதத்தை பற்றியோ பேசாமல் இந்த உள் அடக்கத்தை பற்றி மட்டுமே அதிகம் பேசி வந்திருப்பது டாக்டர் போஸ் அவர்களுடைய பேச்சில் என்னால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. ஐ திங்க் அவருடைய ஸ்பீச் மிக சிறப்பான ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன். Right. The painting has been the earliest art practiced by the mankind from the prehistoric days, even before humankind learned to speak. During the centuries, it has undergone many phases and facts of evolution in the choice of themes, use of materials and colors. From the simple line drawing, it has evolved in the portrait of ideologies, in symbolic representation. Yes. From the use of simple black and red color obtained from natural sources in the formative stages to making color artistically created, and from chemicals as witnessed at present, even from a simple expression we can express our inner feelings. These are the expressions, these are the symbolic information about the art and artistic performances. So, in this world, art, music, dance, it is unavoidable. Even if you don't know how to perform, even if you don't know how to paint, you are an artist. First, believe yourself. We are an artist, particularly those who are born in Tamil Nadu, the southern part of India, they born with aesthetic knowledge. அந்த முறையை நம்ம பார்க்கும் பொழுது இந்த மண்ணில் குறிப்பாக தென்னிந்தியா என்பது ஆன்மீக பூமியாக கருதப்படுகின்ற, குறிப்பாக புதுச்சேரியில் ஒரு செத்த பிறந்த மண்ணாக கருதப்படுகின்ற இந்த மண்ணில் நாம் பிறந்து இருப்பதே மிகப்பெரிய கலைஞராக இருப்பதுதான் மிகப்பெரிய உட்படை. இந்த நிலை looking back at the Pondicherry history, particularly art history, Pondicherry having been developed as an administrative headquarters of the French in India over the span of 300 years, from the latter half of 17th century. It has witnessed the importance of French style of lifestyle of culture. The French nobles brought with them many pieces of art, which included paintings too. There are good number of paintings and sculptures used as a decorative wall hangings at the earliest date. Particularly, you might have seen those who have visited the old building of the Mary building. You might have seen the lot of beautiful paintings, particularly one painting, the painting. That painting itself talks about the French artistic quality and artistic sense. And Pondicherry, you know very well that Pondicherry comprises the Karaikal, Mage and Jana, and in one of the Union territories under the Indian Constitution. These were in the French possession till they were ceded to the Indian Union by France and became part of India officially on 6th August 1962 through the 14th Amendment of Indian Constitution. You know very well about it. The city has ancient past dating back to the prehistoric period. The museum in Pondicherry has fossils of vegetation dating back 2 million, approximately 2 million years ago. They are reported being collected from the spiritual village Tiruvakare, which is not very far from Pondicherry, I think 25 kilometers from here. If you go very deep into the Mutharapalayam and Sutikeni, there is another village which is near the Mutharapalayam. There is a burial urns belonging to the proto-historic period have been unearthed. We all know that very well about the archaeologist and great artistic aesthetic performer
Dr. Mahatma Wheeler had extensive excavation and discovered that at Archaeology, city, the existence of a Roman trading colony assignable to the early centuries of the Christian era. Do you know? Have you heard about Sri Cyril Antony, who was the initiator, who was initiated to construct or to design a Pondicherry museum, and he was the one gazetteer who wrote the Gazette of Indian Union Territory of Indian Pondicherry. He was the behind who made such a beautiful museum here in Pondicherry. He mentioned that the human activity might have dawned for the first time in the Pondicherry area somewhere about 12,000 years ago. That's what is the fact. We all know that this place referred as a Pondicherry. Already Dr. Tripathy has mentioned. Pondicherry in ancient Roman words is also called Vedapuri and Agathishwara. We can trace the history of Pondicherry continuously from the 4th century onwards, when the Pallavas and brought this region under their control. The Bapu Lake, around 20 kilometers from here, such a beautiful temple is constructed. The lake mentioned pictures taken by the ruler Nirupakirvan issued his 8th regal year records his donations to the temple at the place and the institution of Vedic college for the teaching of arts and language in the place. So after the ruler Chola, who defeated the Pallavas, brought this region under their control. A succession of rulers of the dynasty had developed the temples and education institutions, as revealed in the inscription from the Shiva temple, Vilianu. Vilianu temple is such a wonderful and very historical temple, as you know very well. This was considered to be a golden period of this region, I mean Chola period. Karaikal was a wealthy port during the route. The Shiva temple at the Babu and Thiruvannakoil was built during this time. A great artistic statue of Vishnu adorning the Rajni was in the city and it belongs to the Chola period as revealed by the cultural features. Pandyas who followed the Cholas in the region continued patronized art and architecture in the area. They had added the temples at the Vilianu and the other places as reported in the inscriptions. After the Vijayanagar rulers established a great empire to fight against the Muslims. During that period, the French ruling running up the span over 300 years since 1667, Pondicherry being the headquarters was witnessed the spread of the French lifestyle. Now let's move about the instrumental who was behind Pondicherry construction. French scholar Georges Dubreuil was instrumental in the founding of the French Indian Historical Society, and he has shown interest in the history of this part of his country and its temple art and architecture. You know, French culture has always given priority to language. We are talking about Tamil language, and we are talking about French. But the truth is, French culture has always given priority to language and literature. It was a good and unique fortune of Pondicherry that Louis XVI possessed and nourished this international language and literature. French admire, love, learn, and encourage the Tamil language. The immense love of Tamil paved the way to synthesis of the two cultures, that is French and Dravidian. French and Dravidian, you know, these two cultures brought together. When the blends of two cultures constituted an exciting chapter of Pondicherry's cultural history, and resulted that artists, voyages, explorers, adventurers, sculptors, musicians, and traders of the past 3 centuries have been very substantial. The famous diarist we all know about another end of Kural,
was the துபாஷ் நாம என்ன சொல்லணும்னா இன்டர்பிரேட் அப்படிதான் சொல்லணும். அண்டரண்ட பிள்ளை என்பவர் நம்ம புதுச்சேரியில் கிடைத்த மிகப்பெரிய ஒரு வரலாறு. அவருடைய எழுத்துக்கள் இல்லை என்றால் நம் கலை வரலாறு, நம் மண்ணின் வரலாறு, பண்பாட்டின் வரலாறு நம்மளால் புரிந்து கொள்ளிருக்க வாய்ப்பே இல்லை. And because of cultural strength in India, the French philosopher Voltaire made the bold statement, the whole world need India. Just please underline the word. The whole world need India. India alone need no one because of the cultural strength. And continuing the art and culture in Pondicherry, the first Tamil grammars and dictionaries meant for the French readers, along with some masterpieces of Tamil literature, were printed in Pondicherry. The great Tamil scholar Julian Vincent, one of French parents in America, learned Tamil at a very early age. He translated Tamil epic, Tamil Solundriya, Srivaga Sindhamani, and Srivaga Sindhamani of Tirthaka Devar, edited and published by the great scholar Dr. Kural Swaminathan. Now let us come to our fine art here. The French continued encouraging the fine arts in India. There are several references to their having organized music concert, dance, painting, either to celebrate the victories in wars, to entertain visiting dignitaries to Pondicherry. In 1889, February 28, there are so many organizations started, particularly Alliance Francaise started, it was founded by the Captain Martin, and it is dedicated to the propagation of the French language and culture in Pondicherry. Even today, several exhibitions, music, concerts, and dance performances happening now, and they also give opportunity to local performance as well. Later, the French Institute of Pondicherry and the French Institute of Pondicherry, they are doing a lot of research work on Indology and etc. This is also one of our treasure. And the Chinese scholar, who's also known as Suo Fancheng, who lived in Pondicherry for more than 27 years, from 1951 to 78, he was also painter. So he made a lot of paintings which is related to trade, Chinese and Indian French relationship. And in Pondicherry, mother rarely had time to undertake oil paintings as well. You know very well that mother is a great artist. Her spiritual work and practical responsibilities became all observing, but she did quite a few drawings of the highest quality and artistic value. These are mainly portraits. Those who saw her doing these portraits described how within minutes, with a few rapid strokes, the living face would be completed. Her pencil drawing can be seen in the ashram, and her portrait and a lot of reclining pose, lay figures can be seen in the ashram gallery. And there are several evidences, including temples, churches, and mosques, to showcase the art and the architecture. மாணவர்களே, இப்போ நான் கலையை பற்றி பேசிட்டு இருக்கும்போதே உங்களுக்கு ஒவ்வொரு விஷயமா நான் ஆரம்பத்திலிருந்து புதுவையில இந்த பிரெஞ்சு காலனி ஆதிக்கம் ஆரம்பிச்சதிலிருந்து நம் இந்திய நாட்டு சுதந்திரம் பெறுகின்ற வரை நடந்த நிகழ்வுகளை ஒவ்வொன்றாக இதற்கு தொகுத்து வச்சிருக்கேன். புதுச்சேரியை பொறுத்தவரையும் குறிப்பா புதுச்சேரியில கலை என்பது மிக சாதாரண விஷயமாக கருதப்படுவதாக இல்லை. There are several evidences, particularly churches, temples, mosques, and it showcases the art and architecture in Pondicherry. And French influences can be seen in all Indian houses in Pondicherry, particularly traditional Tamil pattern high ceilings உங்களுக்கு தெரியும். முற்றம் இருக்கும், அதுல சரியான முறையில் தூண் இருக்கும். அது குறிப்பிட்ட வகையில் பார்க்கணும்னா அந்த கலாச்சார பண்பாட்டு ரீதியாக அமைக்கப்பட்ட வீடுகளில் கீழ் பகுதி தமிழ் சார்ந்த வீடுகளாகும், மேற்பகுதி பிரெஞ்சு கலாச்சாரத்தை சார்ந்த அமைப்பாகும் என்பதை நாம் பார்த்துக் கொள்ளலாம். The Historical and Archaeological Museum was set up in December 1942.
The Pondicherry Museum also has a substantial role to play in the art and culture of the territory. Indian National Trust of Art and Culture, intact, very well. Also, it has, the chapter has been working in the preserve the remnants of the cultural heritage. Then, in 1986, Pondicherry Institute of Linguistic Studies they started. The other cultural notable organization, now let me come to the point. Now, the other cultural notable organization, Sangeeta Nataka Academy of Pondicherry and All India Radio Station, also initiated by the Lieutenant Governor S.L. Sivam in 1967. Sangara Swami popular, the father of Tamil state, so Sangara Swami contribution in the one we had in our. This is Pondicherry. கலையை பற்றி கலாச்சாரத்தை பற்றி பேசிட்டு இருக்கும்போது ஆர்கிடெக்சர் பற்றி பேசியாச்சு, பில்க் ஆரம்பிச்சாச்சு. ஆனால் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நிகழ்வாக நிகழ்ந்தது 1988. We all know very well about பாரதியார் பல்கலைக்கூடம். பாரதியார் பல்கலைக்கூடம் was established in 1988 in the name of the great poet, national poet, spiritualist, and QS. He was the one. There are a lot of changes after 1988 in art, particularly in the fine art area. There are several local painters and sculptors immersed in the practice of bronze, watercolor paintings, and oil paintings. The 1988 Aurobindo Society, I would like to mention some great artists' names in this junction who passed away. ரஹீம் போன்ற மிகப்பெரிய ஓவியர்கள் எல்லாம் இந்த மொழி பார்த்துருக்கோம். இதுக்கு முன்பு பிரெஞ்சு ஓவியர்கள் நிறைய வந்திருக்கலாம். பிரெஞ்சு தாக்கத்தின் மூலமாக ஓவியங்கள் இந்த தமிழகத்தில் குறிப்பாக புதுச்சேரியில் வந்திருக்கலாம். ஆனால் பிரெஞ்சு காலத்திலே தன் ஆளுமை நிரூபித்தவர் ரஹீம். அதற்கு பிறகு மாணிக்கம் சார் நம்ம பாரதியார் பல்கலைக்கூடத்தில் வேலை செய்தவர் மிகப்பெரிய மூத்த ஓவியர். வரத ஜெகநாதன் முதலில் சென்னை கல்லூரியில் படிச்சுட்டு புதுச்சேரிக்கு வந்து கலை என்பது என்னவென்று ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆழத்தை நிறுத்தியவர் வரத ஜெகநாதன். இது போன்ற பல ஓவியர்கள் நம் பூமியில் இருந்தாலும் கூட 1988க்கு பிறகு புதுச்சேரியில் பாரதியார் பல்கலைக்கூடம் வந்த பிறகு நிகழ்ந்த நிகழ்வு சிபி ஜெயராமன் போன்ற ஓவியர்கள் மிக மிக உயர்ந்ததாக போற்றப்படுகிறது. அதுவரை கலையின் பாதிப்பு என்பது ஒரு காப்பி ஒர்க்காகவே இருந்தது. இந்திய கலையில குறிப்பா பாண்டிச்சேரிக்கு ஒரு முத்தாய்ப்பு அப்படின்னு சொல்லப்படுற பிரெஞ்சு பீரியட் இருக்கிறது. ஆனால் மியூசிக்ல அவருடைய எச்சங்கள் அன்னைக்கு பார்க்க முடியும். ஹிஸ்டாரிக்கல் பெயிண்டிங்ஸ் இருக்கு, ஆர்கியாலஜிக்கல் எக்ஸ்கவேஷன் கிடைச்ச பொருட்கள் இருக்கு. இவ்வளவு சிறந்த பொருட்கள் இருந்தாலும் பட் கவர்மெண்ட் ஆஃப் பாண்டிச்சேரி ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆரம்பிச்ச பிறகு பில்க்கு பிறகு பாரதியார் பல்கலைக்கூடத்தில் ஒரு கலை புரட்சியை எழுத வேண்டும் என்றால், கலை வரலாற்றை எழுத வேண்டும் என்றால் பாரதியார் பல்கலைக்கூடத்தை தடுத்து எழுத வேண்டிய அவசியம் இருக்க முடியாது என்பது. இதை தாண்டி இப்போ நாம 21ஆம் நூற்றாண்டுல இருக்கு. எனக்கு கொடுத்த நேரம் முடிய போது இதுக்குள்ள முடிய போகுது. இப்போ நம்ம 21ஆம் நூற்றாண்டுல கலையின் வளர்ச்சியை பற்றி பாண்டிச்சேரியை பற்றி ஒன்று பேசிட்டு மேம்பாடு பற்றி பேசியாச்சு, பிரெஞ்சு பற்றி பேசியாச்சு, பாரதியார் கூட பேசியாச்சு. இப்பொழுதுக்கு என்ன தேவை? சமீபத்தில் போன வருடம் நிகழ்ந்த ஒரு நிகழ்வு புதுச்சேரி எங்கும் காண, அதாவது ரொம்ப வருஷத்துக்கு தவமா கிடந்த ஒரு வேண்டிய ஒரு அவசியமான ஒரு இடம் ஆரம்பிக்கப்பட்டுச்சு. அது உங்களுக்கு தெரியும், பாண்டிச்சேரி கண்டெம்பரரி ஆர்ட் கேலரி. கண்டெம்பரரி ஆர்ட் கேலரி நமது முதல்வரின் மூலமாக ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இந்த கண்டெம்பரரி ஆர்ட் கேலரியில் சிறந்த ஓவியங்கள் படைப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. இருந்தாலும் கூட அதன் தேவை கூடிய சீக்கிரத்தில் மிக அதிகமாக வரும் என்று நினைக்கின்றேன். இந்த தருணத்தில் கலை வளர்ச்சி என்பது புதுவையை பொறுத்தவரையில் வரலாற்றுக்கு முன்பு இருந்து இருந்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த சூழல் வரை நம்மால் மிகவும் சிறப்பாக வந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்றால், புதுவையின் கலை வளர்ச்சி என்பது பிரெஞ்சு கலாச்சாரத்துடன் ஒருங்கிணைந்துதான் வளர்ந்திருக்கிறது. இதில் தனியார் பங்கும் குறிப்பாக அரசாங்கத்தின் பங்கும் சேர்ந்தே வந்திருக்கிறது. இப்பொழுதைக்கு நமக்கு தேவை என்ன? இந்த தமிழ் பண்பாட்டை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த சிம்போசியத்தில் நாம் செய்ய வேண்டியது ஒன்றே ஒன்று. சிறப்பாக சொன்னார்,
கலையும் கலாச்சாரமும் இல்லாத ஒரு நாடு என்பது நாடாகவே இருக்காது. ஒரு நாட்டை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் முதலில் அந்த இடத்தில் இருக்கின்ற அகழ்வாராய்ச்சி செய்யப்பட்ட இடத்துக்கு போவதற்கு பதிலாக அருங்காட்சியகத்துக்கு போய் பார்க்கிற மக்கள் மனநிலை தெரிந்து கொள்ளலாம் என்பதுதான். அப்படி பார்க்கும் பொழுது நமக்கு மிக அற்புதமான மனநிலையில் இருந்திருக்கின்றோம். ஆனால் தற்காலத்தில் மனநிலை என்ன அப்படி கேள்விப்பட்டால் இது ஆன்மீகம் என்ற ஒற்றை வார்த்தை விட்டுட்டு நாம் ஓவியர்களாகவும் கலைஞர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கிறோம். டாக்டர் போஸ் சார் சொல்லும்போது கூட ஆன்மீகத்தை தவிர்த்துட்டு நாம பார்க்கணும் அப்படின்னா ஒரு கலைஞராக இருக்க வாய்ப்பு இல்லை. அது ஒரு மதம் சாராத ஒரு அற்புதமான ஒரு இடம். ஒரு சரியான ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் புதுவைச்சேரியை நிகழ வேண்டும் என்றால், கடந்த கால வரலாற்றை மீட்டு எடுக்க வேண்டும் என்றால் நம்மை உற்று நோக்குகின்ற அந்த குணம் வேண்டும். இதற்கு ரமண மகரிஷி எடுத்துக்கிட்ட நம்மை புத்தகம் மிக சிறந்ததாக கருதப்படலாம். நாம் செய்ய வேண்டியது இப்போது பிராக்டிக்கல் அல்ல, நாம் செய்ய வேண்டியது இப்போது படிப்பல்ல, எழுத்தறிவு அல்ல, நாம் செய்ய வேண்டியது நம்மை பற்றி அறிவது மட்டுமே. இந்த நம்மை பற்றி அறிய வேண்டும் என்றால் முதலில் அமைதியாக இருக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை இந்த சூழ்நிலையில் நாம் உணர வேண்டியது. கலையும் கலாச்சாரமும் நம் மண்ணில் தோய்ந்து உருது விடாமல் வேறு விட்டு நீண்ட காலமாக பிற்காலத்திற்கு இந்த புதுச்சேரி மொழி நீண்டு வளர வேண்டும் என்றால் ஆன்மீகத்தோடு சேர்ந்த கலை என்பது மிக அவசியமானது என்பதை நிறைவேற்றிக்கொண்டு I would like to extend my immense gratitude to this organizer, particularly who invited me, Dr. Tripathy sir, for really it is such a wonderful gathering. Thank you so much, my science students. I hope this information is more useful. If you need any other clarification or information, please feel free. Thank you so much. Thank you, Dr. Gopal Jayaramanji, for presenting the evolution of the art into the local Tamil forms to the French architectures and how into the different forms are establishing more changing dynamics in cities. Before we proceed to the next speaker, may I request Sri Uday Kumarji, the Secretary Health, Government of Pondicherry, to kindly say a few words on this auspicious occasion, please. எல்லோருக்கும் என் அன்பின் இனிய மாலை வணக்கங்கள். தொடர்ந்து சொற்பொழிவை கேட்டுக்கொண்டு இருப்பது மிக கடினமான ஒரு அதுவும் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இன்னும் அது கடினமா இருக்கு. நம்முடைய லிசனிங் எபிலிட்டி இருக்குல்ல, அது வந்து 45 மினிட்ஸ் தான். 45 நிமிஷத்துக்கு மேல நீங்க எதை சொன்னாலும் காதுல ஏறாது. தட் இஸ் ப்ரூவ். இது வந்து நான் சொன்ன விளையாட்டு சொல்ல, this is the truth. அதனாலதான் காலேஜ்ல லெக்சர் வந்து 45 மினிட்ஸ் தான் வச்சிருப்பாங்க. கோட்டி யூனிக் காலேஜ் ஸ்கூல்ஸ்ல வந்து 45 நிமிஷம் தான். அதுக்கு மேல டீச்சர் பாடம் எடுக்க மாட்டாங்க. பாடம் எடுக்க கூடாது. We cannot sit continuously and we can't take the monologue. ஒரே ஆள் பேசிட்டே இருக்காரு, போர் அடிச்சு போற சிலருக்கு தூக்கம் வந்துடும். கொட்டாக்கோட அது ஒரு வேறுபாடு. இப்ப நம்ம வந்து தமிழ் கல்ச்சர் அதை பத்தி பேச வந்திருக்கோம். அப்படிதான் தமிழ் கல்ச்சர்னா என்னது அப்படின்னு. தமிழ் கல்ச்சர்னா என்னன்னு தெரியுமா யாருக்காச்சும்? எல்லாரும் படிச்சிருக்கோம்ல தமிழ் கல்ச்சர்னா. கல்ச்சர்னா என்னது? கலாச்சாரம். நம்முடைய கலாச்சாரம் என்னது? கலாச்சாரம் என்னது? நம்முடைய வாழ்க்கை முறை என்னது? ஒருவனுடைய வாழ்க்கை முறை எப்படி எது தெரியும்? அவனுடைய பேச்சோட அவன் எப்படி பேசுறான், நமக்குள்ள நம்ம எப்படி பேசுகிறோம், அவனுடைய கலை, ஓவியம், இதெல்லாம் எப்படி வெளிப்படுத்துறான், அவனுடைய எண்ணம், மகிழ்ச்சியை எப்படி வெளிப்படுத்துறான், துக்கத்தை எப்படி வெளிப்படுத்துறான். மனிதன் உணர்ச்சியால் உண்டப்பட்டவன். உணர்ச்சி இல்லைன்னா நமக்கும் மிருகத்துக்கு என்ன விஷயம்? நம்ம தான் சிரிக்கிறோம். மனுஷன் தானே சிரிக்க முடியும், வேற யாரும் சிரிக்கிறதே கிடையாது. நம்ம தான் சிரிக்க முடியும். அது ஒண்ணுதான் வித்தியாசம். நமக்கும் மிருகத்துக்கும் ஒரே வித்தியாசம். அதனால நம்ம எல்லாம் எங்கெல்லாம் கூடி வாழ்கிறோமோ அங்க எல்லாம் நாம் நம்முடைய உணர்ச்சி ஒரு
நம்முடைய மனதில் தோன்றக்கூடிய எண்ணங்களை வந்து நம்ம வெளிப்படுத்துகிறோம். அது இசையாக வரலாம், கலையாக வரலாம், நம்முடைய பண்பாட்டு திறனாக வரலாம், நம்முடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ல நம்முடைய எண்ணங்கள், என்னுடைய கேரக்டர் அப்படின்னு ஒவ்வொரு மொழி கூட ஒவ்வொரு மக்கள் கூட்டத்துக்கும் ஒரு அந்த இடம் சார்ந்த ஒரு பண்பு இருக்கு. அப்படி பாத்தீங்கன்னா தமிழ் மொழி பேசுறவங்க இருக்காங்கல்ல, இந்த உலகத்திலே இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே மொழி, உயிரோடு இருக்கக்கூடிய ஒரே மொழி, தொடர்ந்து உயிரோடு இருக்கக்கூடிய ஒரே மொழி வந்து தமிழ் மொழி தான். வேற எந்த மொழியுமே கிடையாது. அது எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? இப்ப அருகாமையில் தான் இந்த இஸ்ரேல்ல வந்து ஹீப்ரு மொழி இருக்காங்கல்ல, அவங்க இடையில விட்டு போன இஸ்ரேலிய மக்களை வந்து துரத்தி விட்டார்கள், நாடுகளாக ஆகிவிட்டார்கள் யூதர்கள். அவங்க எல்லாம் திருப்பி போய் இஸ்ரேல் ஒரு நாடு உருவாக்கப்பட்டது. அந்த நாடு உருவாக்கும் போதுதான் அந்த அவங்களுடைய மொழியை வந்து அவங்க திருப்பி உருவாக்கி பேசிட்டு இருக்காங்க ஹீப்ரு மொழியில இஸ்ரேல்ல. மற்றபடி எல்லா பழைய கலாச்சாரங்களும், ரோமன் கலாச்சாரம் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, கிரீக் கலாச்சாரம் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி, அரபியன் கலாச்சாரம் எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி, தமிழ் கலாச்சாரம், இவ்வளவுதான் கலாச்சாரம் இருந்தது பழைய காலத்துல. ஆஸ் பர் அவர் ஹிஸ்டரி, ரெக்கார்டட் ஹிஸ்டரி, வரலாற்று கூட உலக கலாச்சாரம் தான் மக்கள் பண்பாட்டு மொழியாக பேசிக் கொண்டிருந்தார். அந்த மொழியில உயிரோடு இருக்கிற மொழி இன்னைக்கு தமிழ் மொழி தான். அட்லீஸ்ட் 2000 ஆண்டுகளாக தொடர்ந்து பேசப்பட்டு வரும் ஒரே மொழி தமிழ் மொழி தான் அப்படின்னு எவ்வளவு பேருக்கு அவ்வளவு அந்த ஒரு மொழியில் பிறந்தவர்கள். நம்ம அந்த மொழியினுடைய தாக்கத்தை, அதனுடைய உன்னதத்தை எவ்வளவு பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். பாரதியார் சொன்னார், அது தெரியல, தமிழ் மொழி போல் இனியாவது இங்கும் காணும் அப்படின்னாரு. அவர் இந்த ஊர்ல என்ன சொன்னார்? ஆனால் நாம் இந்த புதுச்சேரி மண்ணுக்கு பெரும் கொடுப்பனை கொடுத்தது வந்து, உயிர் கொடுத்தது வந்து பாரதியும் பாரதிதாசன். நம்ம இந்த ஊர்ல இருக்கோம், நமக்கு எவ்வளவு பேருக்கு வந்து அரியாங்குப்பம் இருக்குல்ல, அரியாங்குப்பத்துல பார்த்த அரிக்கைமேட்டு ஒரு இடம் இருக்கு தெரியுமா? தெரியுமில்ல? அரிக்கைமேட்டு நான் முதல்ல புதுச்சேரி வந்து கேட்டேங்க, என் டிரைவர்கிட்ட கேட்டேன், என்னை அரிக்கைமேட்டு கூட்டிட்டு போனேன். அவன் தெரியாது, கவர்மெண்ட் டிரைவர். நான் கேட்டேன் அரிக்கைமேட்டுக்கு என்ன கூட்டிட்டு போவா அப்படின்னு. தெரியாது சார், அப்படி ஒரு ஊருக்கு எனக்கு தெரியாது, கேட்டதில்லை அப்படின்னு. அதுக்கு ஏன் தேவை கேட்டு, சார் அரியாங்குப்பம் அப்படின்னா, அரியா எனக்கு தெரியாது அரியா. சரி, அரியாங்குப்பத்துல பக்கத்துல ஏதோ ஒன்று இருக்கு சார், அரியாங்குப்பத்துக்கு கூட்டிட்டு போவாங்க. அப்புறம் நான் அங்க பக்கத்துல கேட்டேன், அரிக்கைமேட்டு ஒரு இடம் இருக்காது காமிங்க. அது எவ்வளவு பழமையானது என்பது எவ்வளவு பேருக்கு தெரியும்? மினிமம் குறைந்தது 2000 ஆண்டுகள் பழமையானது. 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ரோமானியர்கள் இந்த ஊர்ல வந்து தங்கி வியாபாரம் பண்ணிருக்காங்க. இங்கே வீடெல்லாம் போட்டு எடுத்து இங்கே உட்கார்ந்து அவங்க ட்ரேட் வியாபாரம் வந்து இங்க பண்ணிருக்காங்க. அதனுடைய அவங்க பண்ணது நம்ம ரோமானிய நாட்டுடைய அந்த காயின்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல, சில காசுகள், அதெல்லாம் இங்க தோண்டி எடுத்தாங்க. அப்படின்னு அவன் இங்க வந்து செட்டில் ஆகி இங்கே இருந்து மண்பாண்டங்கள் அப்படின்னா ஒரு நாட்டுக்கு ஒரு புலம்பெயர். இன்னைக்கு நம்ம நிறைய வேலை பார்க்க போறோம்ல, யூஎஸ் போறோம், வேற அரபியன் யூனிவர்சிட்டிலாம் போறோம்ல, அது மாதிரி அவர்களுக்கு வந்து இங்க இருந்து வியாபாரம் செஞ்சு இங்கே இருந்திருக்காங்க. அவ்வளவு தொல் பொருள் வாங்கி அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து கடல் வியாபாரம் இருக்குல்ல, தமிழர்கள் வந்து கடல் வியாபாரம் முன்னோடிகளாக இருந்திருக்கிறார்கள். அப்ப அவங்க எங்கெல்லாம் போனாங்க, கோயில்லாம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அவ்வளவு பெரும்புகள் படைத்த நம்முடைய தமிழ் மொழியும் அந்த தமிழ் மொழி பேசக்கூடிய மக்களும் பின்னால வந்து பலரால் ஆளப்பட்டு அப்படியே வந்து சிதைந்து போய்விட்டு என்று சொல்லலாம். அதுபோல தமிழ் மொழியின் பெருமை நமக்கு சொன்னது வந்து தமிழ் கிடையாது, ஆங்கிலேயர் வந்து சொன்னான். தமிழ் மொழி வந்து மிக பழைய மொழி அப்படின்னு அவன் தான் சொன்னான். நம்ம ஒரு பேரும் சொல்லல. அவன் தான் வந்து படிச்சான், தமிழை படிச்சான், மதத்தை பரப்ப வந்தவர்கள், ஆள வந்தவர்கள், வியாபாரம் செய்ய வந்தவர்கள், இவர்கள் எல்லாம் தமிழ் கற்று நமக்கு இவ்வளவு இப்படி ஒரு மொழி இருக்கு, இந்த மொழி மிகப்பழைய மொழி, இது தனி மொழி, எந்த மொழியும் இல்லாமல் இது வந்து உயிர் காத்து வரக்கூடிய மொழி வந்து அவ்வளவு பெரிய பழைய மொழி என்று நமக்கு சொல்லிக் கொடுத்தவர்கள், நம்மை ஆள வந்தவர்கள், நம்முடைய வியாபாரம்
நம்மை ஆண்டவர்கள், அவங்க மதத்தை பரப்ப வந்தாங்க, அவங்க சொல்லி கொடுத்தாங்க. அப்படின்னா நம்ம படிக்காம ஒண்ணு எல்லாம் போயிட்டோம்னு அர்த்தம். உண்மையே நல்லா அர்த்தம் அப்படிதானே? பழம்பெருமை பேசுறா. இந்த மொழியில் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இலக்கண புத்தகம் இருந்திருக்கீங்க, வேற எந்த மொழியும் இருந்ததில்லை. தொல்காப்பியம் சொல்றோம்ல, தொல்காப்பியம் பத்தி படிச்சீங்கன்னா தொல்காப்பியம் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய ஒரு புத்தகம். அது தமிழ் இலக்கியத்துக்கு இலக்கணம் சொன்னது. இந்த மொழியில் இன்னொரு பெருமை என்னதுன்னா, வரலாறு மட்டும் சொல்லவில்லை, வீரத்தை மட்டும் சொல்லவில்லை, உன்னுடைய வாழ்க்கை நெறியை, நம்ம வீட்டில் எப்படி வாழ வேண்டும், நம் மனைவியை எப்படி நடத்த வேண்டும், நாம் குழந்தைகளை எப்படி நடத்த வேண்டும், சமுதாயத்தில் நாம் எப்படி இருக்க வேண்டும், அதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்த மொழி. வேற எந்த மொழியும் கிடையாது. சமத்துவம் கற்றுத் தந்த மொழி. சமத்துவம் என்னன்னா, சமத்துவம் சொல்றேன், எவ்வளவு சமத்துவம் சொல்றாங்க. சமத்துவம்னா என்னது? ஆணும் பெண்ணும் சமம், அதுதான் சமத்துவம். அப்படிதானே? அதுதான் சமத்துவம். அது இருக்கா? இன்னைக்கு இருக்கா? பெண்களே சொல்லுங்க, சமத்துவம் கிடையாது. உண்மையிலே கிடையாது, சமத்துவம் கிடையவே கிடையாது. நம்ம பேசிக்கிறோம், அவ்வளவுதான், கிடையவே கிடையாது. ஆனா 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் சமத்துவம் இருந்தது. இதே தமிழர்கள் மத்தியில் இருந்தது. அது எங்க போச்சு? ஆணும் பெண்ணும் சமனாக அப்படிதான் இருந்தாங்க. அந்த காலத்துல 41 புலவர்கள் இருந்திருக்கிறார்கள். வேற எந்த மொழியிலும் 41 பெண் புலவர்கள் இருந்ததே கிடையாது. இங்கிலீஷ்ல இருந்தா பெண் புலவரே கிடையாதுங்க. ஷேக்ஸ்பியர், தான் ஞாபகம் வரும், மற்றவங்க ஞாபகம் இல்லை. எப்பவும் படிச்சது இங்கிலீஷ். காலேஜ் படிக்கும்போது படிச்சு ஷேக்ஸ்பியர் ஷேக்ஸ்பியர் புக்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க, நம்ம காட்டும். எதுக்கு சொல்றேன்னா, அந்த அளவு பெண் புலவர்கள் இருந்திருக்காங்கன்னா அவங்களை எவ்வளவு படிக்க வச்சிருப்பாங்க. பெண்களுக்கு அந்த அளவுக்கு ஃப்ரீடம் இருந்தது. புலவி சாதாரண எல்லாரும் நீங்களும் நான் புலவர் ஆக முடியாது. அதுக்கு ஒரு இன்ட்யூட்டிவ் பவர் வேணும். மியூசிக் அது பாட்டு இருக்குது. இந்த ரெண்டும் எல்லாருக்கும் வராது. அது இறைவனால் கொடுத்த வரம். அப்பவே 41 பெண்கள் புலவர்கள் இருக்கிறாங்க. ஔவையார் தமிழ் படிச்சவங்க ஔவையார் பத்தி படிச்சிருப்பாங்க. ஔவையாருக்கு 4-5 ஔவையார் இருந்ததா சொல்றாங்க. நம்ம பார்த்து கிடையாது, பட் எழுதியிருக்காங்க. வேரியஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் நிறைய ஔவையார் இருந்தாங்க அப்படிங்கிறாங்க. நம்ம அதிகமானுக்கு நெல்லிக்கறி கொடுத்த ஔவையார் நம்ம ஸ்கூல்ல படிச்சிருக்கோம். நான் எதுக்கு சொல்றேன்னா, பெண்கள் அந்த அளவுக்கு தண்ணீரற்ற தலைவியாக இருந்திருக்கிறார்கள். மன்னர்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ற அளவுக்கு ஔவையார் இருந்திருக்கிறார்கள் அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் இருந்தது. திருமணம் செய்து கொள்ளுதல், இண்டிபெண்டன்ஸ் எங்க டிசைட் ஆகுது? நான் எப்ப கல்யாணம் பண்றது, எவனை கல்யாணம் பண்றது, அதை டிசைட் நம்மள பண்ண முடியுமா? நம்ம வீட்டுல இப்ப கொஞ்சம் டிசைட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க பிள்ளைங்க. இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பண்ணவே முடியாது. அப்பா யாரை பார்த்து வைக்கிறாங்களோ இல்ல அம்மா யாரை பார்த்துக்கோ அவன் கல்யாணம் முடியும். அவன் எவனோ யாரும் எதுவுமே தெரியாது, பிடிச்சிக்கோ நம்ம அப்படியே கட்டி அனுப்பிடுவான். அதான் எந்த சுதந்திரம் கிடையாது. அது எப்ப போச்சு? லாங் டைம் டஸ் நாட். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னா நம்ம சமுதாயத்தில் அந்த அளவுக்கு பெண்ணுக்கு சுதந்திரம் இருந்தது. எந்த சொசைட்டில பெண்ணுக்கு சுதந்திரம் இல்லை, அந்த சொசைட்டியே கிடையாது. சும்மா அடிமைத்தனம் காட்டக்கூடிய ஒரு பிளேஸ். உண்மையே விளையாட்டு சொல்லல. நம்ம அடக்கி வச்சிருக்கோம். நம்முடைய கூடவே இருக்கிற 2 பேர் இருக்கோம். அதுல ஒரு ஆளுடைய நம்ம உணர்வுகளை, அவங்க நியாயத்தை நம்மை அடக்கி வைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அப்ப அந்த அளவுக்கு எனர்ஜி இருக்காது. 2 பேரும் சேர்த்து ஒரு வேலையை சொன்னா எவ்வளவு பண்ணுவோம்? நிறைய பண்ணலாம்ல. இந்த ஒரு ஆள் ஒன்று தெரியாம வீட்டுல உட்கார வச்சுட்டு எந்த விதம் உனக்கு தெரியாது நான் எனக்கு தான் தெரியும் சொல்லி நம்ம ஒரு ஆளை அடிமையாவே வச்சுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க. அவ்வளவுதான், இன்னொரு ஆளையும் சேர்த்து நீங்க இழுக்கணும், வண்டி இழுக்கிற மாதிரி ஆகும். அப்ப அந்த அளவு பவர் இருக்காது. அந்த ஏன் வெஸ்டர்ன் சொசைட்டி வெஸ்டர்ன் சொசைட்டி இம்ப்ரூவ் ஆச்சுன்னு தெரியுங்க. அங்க டிஸ்கிரிமினேஷன் among women is less. பெண்களை டிஸ்கிரிமினேட் பண்றது கம்மி, ஃப்ரீடம் அதிகம். ஆணுக்கு எந்த ஃப்ரீடம் இருக்கோ அதே ஃப்ரீடம், அதே வாய்ப்பு பெண்ணுக்கு இருக்கிறது. அதனாலதான் ஃப்ரீ திங்கிங். அவங்களால திங்க் பண்ண முடியுது, நம்மளால திங்க் பண்ண முடியுது. நம்ம நீ அடிமை, வீட்டுக்கு வெளியே போகாத, உள்ள வராத, பேசாத, வைக்காத, இப்படி பேசி நம்ம டைம் காசு விட்டோம். அப்படிதானே? இதெல்லாம் ஒவ்வொரு பீரியட் ஆகலாம். 2000 ஆண்டுகளா இப்படி நடந்து நம்ம அடிமையாகிட்டோம். நீ ஒரு வீட்டுல பெண்ணை அடிமையாகலாம், நாமே வெளியாளுக்கு அடிமையாகி அடிமைகளாக வாழ்ந்தோம். இதுதான் தமிழ் கலாச்சாரம்.
எனக்கு நீ சொன்னா நம்ம அடிமை கலாச்சாரம் தான் எனக்கு 2000 இருப்பான். இது எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? இப்ப நிறைய பேர் சினிமா ஹீரோக்கு பின்னாடி போயிட்டே இருக்கான். பார்த்தா அவன் போஸ்டர் வச்சுட்டு அவங்க நாளே இருக்கான். அவன் யாரும் அவன் கோடியே சம்பாதிச்சுட்டு போயிடறான் அவனே வச்சு. நீ அப்பா அம்மாவோட சண்டை போட்டு 200 ரூபா 500 ரூபா செலவு பண்ணி போஸ்டர் ஓட்டிட்டு போஸ்டர் கீழே ஒண்ணு அடி ஓட்டி கீழே ஒண்ணு நடப்பான். அவன் யார்கிட்ட உனக்கு? அவன் எவருமே கிடையாது. அவனுக்கு வேண்டி நம்ம காசு செலவு பண்ணி போயிட்டு இருக்கோம். அப்பா அம்மா சொன்னா கேட்க மாட்டேன், எவனோ ஹீரோ சொன்னா கேட்போம். இதுதான் கலாச்சாரம் ஆகிவிட்டது. இதை ஒழிக்க வேண்டும். நீங்க கலாச்சாரத்தை வளர்க்கணும், பண்பாட்டை வளர்க்கணும்னா நீ முதல்ல உன்னுடைய லாங்குவேஜை வள, நீ உன்னை வளர்த்தா உன்னுடைய கலாச்சாரம் வளரும். நீ அடிமையா இருந்து இந்தியா கலாச்சாரம் வளரும், வளராது. அதனால திருக்குறள் சொல்லுங்க, செய்க பொருளை. நம் பாவமா பிறக்கிறது வந்து தப்பு கிடையாதுங்க. ஆனா பாவமாக சாகிறது வந்து தப்பு. நீ உழைக்கல, நீ உழைக்கிறதுனால் நீ பாவமாக சாக மாட்ட. அதனால 2000 வருஷம் நாம எழுதிட்டு இருக்கான். செய்க பொருளை செருக்கிறதுக்கு கூறிய வாழ் அதில் அதை விட இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ வந்து பொருள் செய்ய வேண்டும், பணம் ஈட்ட வேண்டும். அதான் பாரதியார் சொன்னார், 8 திக்கும் சென்று பணம் பண்ணலாம். அதைதான் அவர் சொல்றாரு. எங்க வேணாலும் திறமையும் தேடு. சும்மா இருக்க போஸ்ட் ஓட்டிட்டு அவனுக்கு ஃபேன் கிளப் வச்சுட்டு அப்படி வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. இளமைகள் அது ஒரு பணம் செய், நேர்மையான வழியில் பணம் சம்பாதி. அப்படி பணம் அது ஆணும் பெண்ணும் சம்பாதிக்க வேண்டும். எத்தனை பொண்ணு நினைச்சா 10 மணிக்கு போக முடியுமா? 12 மணிக்கு ஒரு பொண்ணா போக முடியுமா? தனியாக ஏன் போக முடியல? ஒன்லை அவன் எவனுக்கும் அக்காவா இருப்பான், தங்கச்சியா இருப்பான், இல்ல பிள்ளையா இருப்பான், இல்ல அம்மாவா இருப்பான். அதானே யாரோ வளர்ந்து இருப்பான்ல. பெண் தனியாக போக முடியும். அந்த சொசைட்டி என்னையா சொசைட்டி? இது அந்த சமுதாயம் என்ன செய்யுமா? என்ன கல்ச்சர்? யார் பண்றா தொந்தரவு? யார் பண்றா? என்னை மாதிரி உங்களை மாதிரி ஒருத்தன் தானே பண்றான். நம்ம அந்த வகையில தான் வரும். அதையெல்லாம் சரி பண்ணாத வரைக்கும் நம்ம பழங்கதைகள் பேசி சும்மா பாரதியார் பழங்கதைகள் பேசி டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதுன்னு பாரதி எதுக்கே சொல்லிட்டு போயிட்டான். அதையெல்லாம் 2 தடவை படிச்சு வச்சுக்கோங்க. நம்ம இது மாதிரி எல்லாம் பண்ண மாட்டோம். பெண்ணை கொடுமைப்படுத்த வேண்டும் யாரும் சொல்லிக் கொடுக்கணும்? அம்மா தான் சொல்லிக் கொடுக்கணும். யாரும் சொல்லிக் கொடுக்கணும்? அம்மா தான் பிள்ளைய வளர்த்தது, பையனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். வீட்டுல பெண்ணுக்கு ஆணுக்கும் ஒரே ஈக்குவாலிட்டி இருக்கா? இல்ல. நல்ல ஒரு பையன்னா நல்ல காலேஜ் படிக்க வைப்பாங்க, நல்ல ஸ்கூல்ல படிப்பாங்க. பொண்ணை கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல அனுப்பி விடுவாங்க. நிறைய ஊர்ல இப்ப அது கல்ச்சர் சேஞ்ச் ஆயிட்டு இதுதான் நார்மலா இருக்கு. பழைய காலத்துல இது மாதிரி சிஸ்டத்தை மாற்றாத வரைக்கும் ரஜினிகாந்த் ஒரு தடவை சொன்னார், சிஸ்டம் சேஞ்ச் ஆகணும், சிஸ்டம் சேஞ்ச் ஆகணும். ஒரு 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்னாரு. அதான் அந்த சிஸ்டம் இருக்குல்ல. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன், அவர் சரியா தான் சொன்னார். நம்முடைய பறவைகளை நாம் வந்து மாற்ற வேண்டும். அது வந்து இளைஞர்கள் தான். இளைஞர்கள்னா அவங்க அந்த ரத்தம் வரும்போது இள ரத்தம் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு தைரியம் இல்ல, தைரியம் ஊக்கம் அதெல்லாம் இளைஞர்கள் தான். இந்த வேலையை நீங்க இளைஞர்களாக கல்லூரியில் படிக்கின்ற வேலையை நீங்கள் சகல கலையும் படிப்பதற்கு செலவிடுங்கள். அதுக்கு ஒரு பணம் செல்வம் சேர்க்கிறதுக்கு செலவிடுங்கள். எந்த கலைக்கு போனாலும் நீங்க கற்றதுனால உண்டவரை ஆய்வு அது வந்து எங்கேயுமே போகாது. கல்வி வந்து அடிக்கவே முடியாது. ஆனால் படிக்கும் போது நல்லா படிங்க. அதனால நான் பழைய காலத்துல தமிழ் கல்ச்சர் இருந்தது, நான் ரொம்ப பழமை பேசிக்கலாம், பெரிய பழைய சொசைட்டில பேசிட்டு ஒரு புண்ணியமே இல்லை. இன்னைக்கு நீ சேஞ்ச் ஆகியா, இன்னைக்கு நல்லா பண்ணியா, அதுதான் முக்கியம். பெண்களுக்கு சேர்த்த பெண் பிள்ளைங்களும் இருக்காங்க, படிங்க. வீட்டுல அக்கா இருப்பா, தங்கச்சி இருப்பா, she has to decide when she want to marry. ஹஸ்பண்ட் இருப்பாங்க, she has to decide when she want to have a child. எப்ப குழந்தை வந்து அவ டிசைட் பண்ணணும். இல்ல பெண் குழந்தை பெற்றா தப்பு, ஆண் குழந்தை பெற்றுக்கணும். இதெல்லாம் நம்ம ஊர்ல இருக்கு. அடுத்தது வந்து டவுரி. அது மாதிரி கொடுங்கோன்மை வேற எதுவுமே கிடையாது. டவுரின்னா எனக்கு விலகுறாங்க, பண்டமாட்டு முறை. அந்த இதை ஒழிக்காத வரைக்கும் நம்ம சமுதாயம் உருப்படவே செய்யாது. ஏன்னா என்னது விலை பேசுறது, நீ எவ்வளவு சவரம் கொடுப்ப, நீ எவ்வளவு கொடுப்ப, அது எதுக்கு பொருளா? இன்னொன்னு பெண்ணை நம்ம எப்படி அட்ரஸ் பண்றோம்? ஆம்பளை ஆமா இவன் சொல்லுவோம், பொருளை கொண்டு அவ வந்தா அவ போனாங்க, அவ வந்து அவ போனாங்க. அறிவினை பொருள், உயிரில்லாத பொருள் தான் அவ இவன் சொல்லுவோம். அவன் அவள் அப்படி நம்ம சொல்றோமா?
பொம்பளை பிள்ளை அவ வந்துச்சு அது போச்சு அப்படிங்கிறோம். ஆம்பளை பிள்ளை அவனை வந்துச்சு போச்சு சொல்ல மாட்டாங்கல்ல. அதை யார் நம்ம அம்மாவே சொல்லுவாங்க. நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே நாம பெண்ணை முதல்ல இழிவுபடுத்தி இரண்டாம் தரமா பேசுறதை மாற்ற வேண்டும். இதுதான் கேரக்டர், இதுதான் கல்ச்சர். இதையெல்லாம் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி பண்ணாம சொசைட்டி தெரிவிக்கணும். அதனால 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் பழைய தமிழ் தான் ஓல்டஸ்ட் லாங்குவேஜ் இதெல்லாம் பேசி ஒரு புண்ணியம் கிடையாது. நம்மளெல்லாம் நல்லபடியா படித்து பேராற்றல் மிக்கவர்களாக வேண்டும். இன்னைக்கு வெஸ்டர்ன் சொசைட்டி பவர்ஃபுல் சொசைட்டி, அமெரிக்கா பவர்ஃபுல் சொசைட்டி சொல்றோம். அவங்க பணக்காரனாக நீயும் பணம் பண்ணா நீயும் பணக்காரன். ஆனா பணம் பண்றது பெரிய விஷயமே கிடையாது, ஊக்கம் தான். அதனால நீங்க எல்லாம் கல்ச்சரை பத்தி தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம். நல்ல உழைக்கிறது முக்கியம். படிக்கும் போது நன்றாக படிக்க வேண்டும், அது சரியாக பணம் ஈட்ட வேண்டும். அதுதான் நல்லது. இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். Thank you so much for presenting the different views on this art, and although the language was not accessible, I'm sorry, on a different land. So, but I was listening to him. He was comparing with the Greek art and many other forms, and how art can transform into the life society. The stupidity of us and kids. I will make 5-10 minutes as a fairly brief 3 points for Pondicherry culture and how French history everyone is in this way. I feel like my point of view today, Pondicherry is something but beautiful because of French culture and Indian tradition. That if you see how the French culture is, you see the streets, how the furniture, where people were there, how they have done their building and all. And French treasure, Indian treasure means lot of, if you see, they have collected. So they have, if French could not have known this, whether this could have been a separate place for sriaurobindosociety. It is not. So like that it is. So beauty. And just now Sir said, like both said, Agam, he said, Agam Brahmasmi. So Brahma he didn't change. He should have said Brahma instead of Brahm. So there also he should have changed the Ga. But that is the beauty of Tamil language. That's why we couldn't learn it. It's difficult for us. So nicely it is they have done. They will write something because they don't have Ka. They have a single letter and they will pronounce Ka. That is the beauty. We couldn't get that. And in that same way, if you see the French language, the chair will be Pullinga and the seat will be Strilinga. Door will be Pullinga, the other thing will be Strilinga. Like that, that beauty is French. So they are combined together in such a way. And in that way, they have, now if you see, they have tried to know this culture. In that way, they have collected around 8,500 family manuscripts from different regions in South India, and around 1,50,000 photos from different temples, and all the monuments. If you see, they have a rich culture of Tamil. If you see, you won't get anywhere. Like anything you lost, you will get it in French English. That is the beauty. And I am going to tell here what is manuscript actually. That task has been given as Kishor to me. So manuscript is one thing, it is one of the heritage and a beautiful thing and a treasure knowledge. If you see knowledge where it is, okay, we will say Kural or we will say Vedas, where from it has come? It has come the earlier manuscript. When if you see earlier to 17th century, there was no pen and paper. So where people used to document things, they used to document in palm leaves. That palm leaves is called manuscript. And in that, if you see the different regions, different kind of regions, so they will have different types. Somewhere it is lost, somewhere it is gained, and somewhere we got like many Ramayana texts when we saw, and somewhere it is not written 5 slokas, other it will be written in that 5 slokas, we will get a lot of things. So manuscript, what is manuscript?
So whatever earlier writings are called as manuscript, I'm sorry, I cannot speak in Tamil. I'm not a Tamil man, as Mr. might know. And if you see the Western country, they have pen and paper earlier to 10th century, and we got the pen and paper around 17th century onwards. And whatever we have written, the earlier things, these are all like the teacher and student parampara was also there in that moment. If the teacher used to teach in the table, and all students used to write in the pen and paper. That culture was there in brilliant way, and it was so nicely. It was written in many texts like that. There was a man called Chinna Swami Badaguru Krishna Swami. So Badaguru is the village, and Krishna Swami is the name, and Chinna Swami maybe his earlier name like that. It is written. So they are the mostly written all the texts, many texts. But earlier to that, there was everybody used to write in Tamil. But later, after 17th century, few people have started writing this writing culture. They came in their own way, others they left it. So material, there are now in our collection there are two kind of material we are getting. One is like paper type, that is called sriaurobindosociety. It is very nice, and if you see it, it looks like paper. It will go for a longer period. How they used to write it? What they used to tell? Take the leaf first, cut it in the shape, and put it in the water, soak in the water, go on writing. So after written there was a two type of culture. They used to apply some natural oils or that deep black points they used to apply, or some people used to keep it in the kitchen. Kitchen will make it two purposes. One will be insect will not touch. Second, the black smoke will go on top. When they will clean the manuscript, the top places will remain black in color, whereas when we read, it will be very visible, and the other places it will get changed. Like that, they used to maintain two things. And the other type is like the palmyra they used to say. So it is hard, but it is future is very less. It will go for a very short period. And scripts. In all the manuscripts we have seen, it is a big culture. We found not only me, Government of India started 2013. There was a mission for manuscript in Sarnos, in IGC. They have started when Atal Bhai Vajpayee was the Prime Minister. In that we found 80% of manuscript are in Grantha script. So what is Grantha script first? Grantha script is a script where if you see our India, full India, there are sufficient script to write in their regional language all manuscript. But only the language Tamil, they don't have sufficient script to write the Sanskrit text. So they have started a script called Grantha. And it is such a way, so it is easy to write it any manuscript. So they have started. So like that if you see, 80% of collection is in Grantha script. So who has written that? Tamil people have written. So that is what this culture is. So they have only written all manuscripts shows. Later on, we found different manuscripts and different treaties. But most of the manuscripts in Grantha script. So if you see what manuscript content today's culture, Veda, Purana, Upanishad, and we have a 400 manuscript of Siddha medicine. Siddha medicine manuscript, as you said, Agastya has come and all this, where from it has come? It might have come from this only. And in that, we were looking for that. When Corona came, there was a medicine, there was a how the type of jwaras and how to rectify that jwara, what are the ingredients are required for that, how to mix it, all this has been written there. I applied, sir, I applied a project for that to IUS, but we couldn't because it is something like a pre-clinical. So clinical they are giving lot of importance. So it is pre-clinical. I am the expert of script. I can read and write as a text, but I cannot do the experiment. So I can give the clinical form to them.
preclinical way. So that is what they have not given. But that is the culture, it was so nice. And if you see other also Veda Purana, everything is there. I'll go to last. Now this thing is hard to do. If it has come, okay, we got it, everything. How to do? Now we have to, our work is now we have to preserve them. How to preserve? How we can keep them more period? So now we have taken few initiatives for that. We have digitalized all the manuscript and we are trying to give the digital form to all the scholars who are interested. Now we have taken another one initiative, like see, only giving the manuscript somebody will not read if they don't know the ideas it is. So what they have to do, now we have started, type the text and put it in Word format and supply all the scholars like that. So earlier they used to write, so two things I will tell you, so how they are speaking to us to take care of that manuscript. So Bhagna Pushta, when they are writing, they are bending and write. So their backside is getting bent. So that is Bhagna Pushta, Katik Viva, head neck is getting down. And Baddha Dushti. So I just have to write that. Otherwise, if you get mistake, it will go. And other mind is always down. Pastena, by very difficult Likitam Grantham, Jatnena Paripalai. Somewhere it is written Putravat Paripalai. How you should take care of children. Same way take care of mistakes. Like that, this culture has been given lot of things to these manuscripts. So thank you very much. Thank you for giving this opportunity to discuss. Thank you, Delhi. Dr. Devi Prasad Mishra is the deputy head in Institute of French Institute of Pondicherry. And I would like to mention you, sir, they have one of the largest collections of the Shaiva Manuscripts. And that manuscript is included in the UNESCO's Memory of the World Register. This is one of the unique gifts of this land. The international scenario of this land, it has given this knowledge system to the entire world. Thank you, Dr. Devi Prasad for presenting. We will have a separate program on this so that we can have discussion. Thank from you. Now I may request Bhubaneswari ji, she can speak about the fairs and festivals. So, please. Good evening, one and all. Thank you for the opportunity to Pondicherry Heritage Festival, Mr. Kishor Kumar Tripathy, chief guest, and my lovely students. Normally, when I start my program, I used to sing Bharatiya song, and then only I start. Same way I'm going to. I'll take sharply 10 minutes, not more than that. I'll assure you that before. Yendayum Kayum Madad Kudave Irantarum Yen Nade Yendayum Kayum Madad Kudave Irantarum Yen Nade If the world is the body of India and its life, this is said by Khalid Masood. The world is the body of India, its life. But I am saying Tamil Nadu is the soul. So Tamil is the soul for the world. Okay. So
Once, a British asked Swami Vivekananda, "Why can't you wear proper clothes to look like a gentleman?" So, Swami Vivekananda replied, "In your culture, attire makes you a gentleman. In our culture, character makes us a gentleman. So, we are actually born as a gentleman because of India. We got the birth in India." தமிழோட பெருமையை பாரதியை விட யாரையும் அதிகமா சொல்ல முடியாது. செந்தமிழ் நாடேறும் போதினிலே இன்ப தேன் வந்து பாய்கள் காவினிலே சொல்லிட்டாரு. கல்வியில் சிறந்த தமிழ்நாடு, புகழ் கம்பன் பிறந்தது தமிழ்நாடு சொல்லிட்டாரு. நல்ல பல்விதமாயின சாத்திரத்தின் மனம் பாரங்கும் வீசுது தமிழ்நாடு சொல்லிட்டாரு. வள்ளுவர் தன்னை உலகினுக்கே தந்து வான்புகழ் கொண்ட தமிழ்நாடு, அல்லும் சிலப்பதிகாரம் ஒன்றோ மணி யாரம் படைத்த தமிழ்நாடு சொல்லிட்டாரு. தமிழன் என்ற ஒரு இடம் உண்டு, தனியே அவருக்கு ஒரு இடம் உண்டு சொல்லிட்டாங்க. சோ நாமக்கல் கவிஞர் சொல்றது இதுதான். எதுக்கு சொல்றோம் அப்படின்னா, இது வந்து வெறும் இப்ப ஏதாவது ஒரு தமிழர் பத்தி ஒரு பெருமையா பேசக்கூடிய சந்தர்ப்பம் கிடைச்சா மட்டும் காலர் தூக்கி விடுறதுக்காக சொல்லிட்டு நம்ம போய் வெஸ்டர்னைஸ்ட் தாட்ஸையும் வெஸ்டர்னைஸ் கல்ச்சரையும் ஃபாலோ பண்றதுக்காக இல்லை, நம்ம இந்த விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஆல்ரெடி நம்மளோட சீஃப் கெஸ்டா இருந்த நிறைய பேர் சொல்லிட்டாங்க கலாச்சாரம்னா என்னன்னு. பட் நான் வந்து ப்ரொஃபஷனலி ஹெச்ஆர், ஸோ டெஃபினட்டா நான் டிஸ்கஷன் இல்லாமலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்வால்வ் பண்ணாமலோ எதுவுமே பண்ண மாட்டேன். ஸோ எனக்கு என்னோட சுந்தர தமிழ்லேயே சொல்லுங்க, தமிழ்ல கலாச்சாரம்னா என்ன, அதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் யாராவது சொல்ல முடியுமா? 10 மினிட்ஸ்க்கு மேல தாண்ட மாட்டேன், அதுக்குள்ளேயே தான். சொல்ல முடியுமா? My dear lovable students, anyone? ஆக்சுவலா வேர்ட்ல டிஸ்கிரைப் பண்றதை விட ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளா ஒரு சின்ன விஷயமா சொன்னீங்க அப்படின்னா, காலகாலமா ஒரு கூட்டத்தினர் கடைபிடிக்கக்கூடிய ஒரு நம்பிக்கைகள், சம்பிரதாயங்கள், சடங்குகள், இதெல்லாம் வந்து கலாச்சாரம் சொல்றோம். மனசு புரிஞ்சிருச்சா? ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா, என்னோட குடும்பத்துல இப்படிதான் நான் விழா எடுப்போம், இப்படிதான் நாங்க எல்லாம் விழா பண்ணுவோம் அப்படின்னா அதுதான் கலாச்சாரம். பண்பாடுன்னா என்ன? எனக்கு உங்க சைட்ல எனக்கு பதிலே வரலையே, தெரியலனாலும் சொல்லணும்ல. வாட் ஹேப்பன் டு யூ? பண்பாடுன்னா என்ன? ஒரு சமூகத்திற்கு நன்மை அளிக்கக்கூடிய கலாச்சார செயல்பாடுகளை தான் பண்பாடுன்னு சொல்றோம். எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன்னா, எங்க குடும்பத்தை நாங்க இப்படிதான் மரியாதை தான் பண்ணுவோம், ஏதாவது வந்து விருந்தினர்கள் வந்தாங்கன்னா எங்களை எப்படிதான் உபசரிப்போம் அப்படின்னு சொல்றோம்ல, அதுதான் வந்து பண்பாடு. பாரம்பரியம், பாரம்பரியம்னா ஹெரிட்டேஜ், அதுதான் பாரம்பரியம். நான் யாரையுமே டிரான்ஸ்லேஷன் கேட்க மாட்டேன், எனக்கு வந்து அதுக்கான மீனிங் தெரியணும். அட்லீஸ்ட் உள்ள போய் நின்னாதான் நாளைக்கு வேற ஒரு இடத்துல நம்ம போய் பதில் சொல்ல முடியும். பாரம்பரியம் அப்படின்றது கலாச்சாரங்கள்ல எந்த மாற்றமும் வராம ஒரு சில நடைமுறைகளை நம்ம பழக்கப்படுத்திட்டு வராது. இப்ப வந்து ஒரு சில சமூகம் பாத்தீங்க அப்படின்னா பூஜை புனஸ்காரங்கள்ல ஈடுபடுவாங்க, ஒரு சில சமூகம் செட்டியார் சமூகம்லாம் பாத்தீங்கன்னா வியாபாரத்துல ஈடுபடுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து பாரம்பரியமா ஒரு சில விஷயங்களை செஞ்சுட்டு வருது. அவங்க குடும்பத்துக்கு இருக்கிற ஒரு வழக்கங்கள். எங்க குடும்பத்தை நாங்க இப்படிதான் ஆடைகள்லாம் அணிவோம் அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயத்த பாரம்பரியத்தை கொண்டு வரும். பழக்க வழக்கம், அது என்னது? ஆட்டிடியூட் ஆர் ஹேபிட்ஸ், ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு இடையில இருந்த நடைமுறையில செயல்முறையில நம்ம வந்து பழக்க வழக்கங்கள்னு சொல்றோம். குளிச்சு சுத்தமா கோயிலுக்கு போறோம்ல, கிளம்பி ஆஃபீஸ்க்கு வரதுக்கு முன்னாடி, காலேஜ்க்கு வரதுக்கு முன்னாடி நீட்டா வரோம்ல, அதுதான் நம்மளோட பழக்க வழக்கங்கள். எங்க குடும்பத்துல இப்படிதான் நாங்க கெஸ்டையோ இல்லைன்னா அதர் பீப்புள்ஸோ நாங்க மீட் பண்ணுவோம். இதெல்லாம் சரி. இப்ப ரெகுலரா நம்ம தமிழ்நாட்டுல ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிற ஒரு சில விஷயங்கள் ஏன் பண்றோம், எதுக்கு பண்றோம் தெரியாம பண்ணது. இப்ப ஓரளவு வாட்ஸ்அப்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஈஸியா தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஏன்னா காலையில எழுந்து வாசலை தெளிச்சு அரிசி மாவுல கோலம் போடுவாங்க. ஏன் அரிசி மாவுல கோலம் போடுவாங்க? எறும்பு ஈலாம் வந்து சாப்பிடுவோம். இப்ப நம்ம போடுற மாவுல ஏதாவது ஒரு ஈயாவது எறும்பாவது ஏதாவது வந்திருக்கா? நம்ம அந்த இதை மாத்திக்கணும். ஏன் நம்ம தமிழ்ல அந்த தமிழ் பழக்க வழக்கத்துல இருந்து நம்மள மாத்திக்கணும்? அது நல்லா தெரியுதுல, ஒரு உயிருக்கு அது ஒரு உணவா மாறுது அப்படின்னு. நம்ம பழங்காலத்துல அகத்திணை புறத்திணைலாம் சார் சொன்னாங்க. அந்த அகநானூறுல எல்லாம் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, தலைவன் தலைவியோட ஒற்றுமையா வாழ்ந்த வாழ்க்கை முறையை குறித்தது. புறநானூற்றுல அரசாண்ட முறையை பற்றியும் மன்னனுடைய போர் வீரத்தை பற்றியும் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விஷயம் இப்ப காலையில வாசல் தெளிச்சு கோலம் போட்டு அரிசி உணவு சாப்பிடுது அப்படிங்கிற மாதிரி யானை உணவு சாப்பிடும் போது கீழே விழுந்த பருக்கைகள் பல்லாயிரக்கணக்கான உயிர்களுக்கு, நுண்ணுயிர்களுக்கும் உணவா மாறுச்சு. சோ அரிசியும் அதை வந்து மற்ற உயிர்களுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய விதமா தமிழன் எப்படி வாழ்ந்து காட்டலாம் அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க. வீட்டுல
வீட்டுல நம்ம சாப்பாடு செய்யற போது அந்த காலத்துல வந்து பெரிய அரிசி உணவுகள் கிடையாது, கம்பு திணை கேழ்வரகு இந்த மாதிரி தான். அந்த தானியங்களையும் வாஷ் பண்ணிட்டு அந்த தண்ணியை கொண்டு போய் மாட்டுகளுக்கு கொடுப்பாங்க, கால்நடைகளுக்கு கொடுப்பாங்க, ஆடு மாடுகளுக்கு. அந்த ஊட்டம் வந்து அந்த நம்ம வீட்டுல வளர்க்குற அனிமலுக்கும் கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினைச்ச ஒரு தமிழ் சமூகம் இது. இன்னைக்கு ஆடு மாடும் இல்லை, கம்பு தென்னை நம்ம சாப்பிட்றதும் இல்லை. ஆனா நம்ம இப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமா மீட் எடுக்கிறோம். நம்ம கல்ச்சரை மீட் எடுத்தாதான் நோய் நொடி இல்லாம கொரோனா மாதிரியான பெரிய விவகாரங்கள் சிக்காம தப்பிக்க முடியும். காக்கைக்கு உணவிடுற பழக்கம் இருந்தது 2 காரணத்தினால. எதுக்காக? முன்னோர்கள் அப்படிங்கிறது வந்து கஸ்டம் வைஸ். இன்னொரு காரணம் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி போடுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க, பாத்துருக்கீங்களா? காக்கா சாப்பிட்டு போச்சுன்னா அந்த சாப்பாட்டுல வந்து பாய்சன் எதுவும் கிடையாது, நம்ம வந்து சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சயின்டிபிக்காவும் சரி இதுவாகவும் காக்கைக்கு உணவிடுறது ஒரு நல்ல பழக்கம். மாதம் 2 தடவை வந்து விரதம் கடைபிடித்தாங்க. எதுக்காக அப்படின்னா நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்டையும் கிளைம் பண்றதுக்கு. நம்ம வந்து விரதமே இருக்கிறது கிடையாது. ஒரு நாளைக்கு கேப் விட்டு 4-5 தடவை வந்து பக்கத்துல காலேஜ் பக்கத்துல இருக்கிற ஷாப்ல போயிட்டு பீஸா பர்கர் ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் அது இதுன்னு சாப்பிட்டே இருக்கிறோம். இன்ட்ரெஸ்டையும் கெடுது, மைண்டும் கெடுது. நம்மளோட உணவு முறைக்கும் நம்மளோட உடம்பு நல்ல விஷயங்களுக்கும் தொடர்பு இருக்கு. அதை பத்தி பேசுறதுக்கு மிஸ்டர் சேகர் இருக்காரு. காலை மாலையில விளக்கேற்றுவாங்க வீட்டுல, அது நம்மளோட பழக்கமா இருந்தது. ஏன் விளக்கேற்றினாங்க? விளக்கேற்றினது வந்து அந்த காலத்துல சுவாமி கிட்ட ஏற்றும் போது ஒரு வெளிச்சம் தருது, அதுக்காக ஏற்கல. அதை கேட்கல நானு. வீடுகள்லயும் இன்னும் ஏன் விளக்கேற்றிட்டு இருக்கோம்? பாசிட்டிவ் எனர்ஜி நெகட்டிவ் எனர்ஜியை உள்ள விடாம பண்ணும். ஒருவேளை அந்த விளக்கம் வாசனையும் நம்மள வந்து ஒரு நேர்முக சிந்தனைகளை தூண்டும். அதுக்காக வந்து விளக்கேற்ற பழக்கம் வருது. நம்ம இளைஞர் சமூகம் இதெல்லாம் விட்டுறப்பட அடப்போமா, எதுக்கு விளக்கேற்றணும், அட எதுக்கு நம்ம போய் சாமி கும்பிடணும், சாமி உள்ளுக்குள்ளே இருக்கு, அதை நம்ம அப்படியே பார்த்துட்டு போறோம். நம்ம ஏன் போய் தனியா கோயிலுக்கு போகணும்? என்னோட பையனும் காலேஜ்ல தான் படிக்கிறாரு, அவரு இதுதான் கேட்பாரு, சாமி தான் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு தெரியுங்களா, நான் எதுக்கு உள்ள திரும்பி பூஜை ரூம் தான் போய் கும்பிடணுமா அப்படின்னு. காத்து எல்லா இடத்துலயும் இருக்கு, ஏன் வீட்டுல காத்தாயிட்டீங்க? அப்ப காத்தடிச்சு ப்ரெஷர் அங்க கொடுக்கும் போது உங்களுக்கான கிளன்லினஸ் இன்சைட் த ஹார்ட் வேணும்னும் போது நீங்க ஏதோ ஒரு ஆத்ம சக்தியை தேடிதான் ஆகணும். அதற்காக அப்படின்னு நான் என்னோட பையனுக்கு சொல்றேன். என் பசங்க மாதிரி தான் நீங்களும். ஸோ கைண்ட்லி ஃபாலோ இட் அப். அண்ட் அந்த காலத்துல கட்டின கோவில் எதுக்கு வந்து தமிழ் கலாச்சாரம் சொல்லும்போது கோயில் அதுக்கு நிறைய தொடர்பு படுத்துறாங்க அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா? ஒரு ஊர்ல ஒரு 10 வீடோ இல்லை 20 வீடோ தான் கிராமத்துல இருக்கும். ஆனா ஒரு மிகப்பெரிய சிவன் கோயிலோ பெருமாள் கோயிலோ வைணவ ஸ்தலமோ இடம் ஒன்று இருக்கும். ஏன் இருந்திருக்கு? அதுக்கான என்ன தேவை இருந்தது அப்பா அப்படின்னு ஏதாவது யோசிச்சிருக்கீங்களா? வேற ஏதோ சிந்தனைகள் போகக்கூடாது, வாழ்க்கையுடைய சரியான நிலைப்பாடு இருக்கும், தவறான விஷயங்கள் போகக்கூடாது. சூப்பர்ப்பா, நீ வந்து வெரி குட், அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க. அவங்க சொன்ன காரணம் வந்து மிகச்சரி. அது வந்து மனிதனை உள்பக்கமா திருப்பி அவனோட தவறுகளை அவனோட சின்ன சின்ன மனசுக்குள்ள ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்களுக்காக. ஆனா அரசாங்கம் அரசு அப்ப வந்து ஒரு மன்னர் தான் ஆட்சி புரிந்தாரு. ஒரு மன்னர் ஆட்சி புரியும் போது எங்க இருந்தோ ஒரு இடத்துல போரிட்டு வெற்றி பெற்ற அந்த செல்வம் மொத்தத்தையும் வந்து அவர் கோயில தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருப்பாரு. நம்ம தஞ்சாவூர் பிரகதீஸ்வரர் ஆகட்டும், இந்த கங்கைகொண்ட ஆகட்டும், எல்லா ஊர்லயும் இருக்கிற பெரிய டெம்பிளோ சின்ன டெம்பிளோ அங்க மேல கலசத்துல வந்து விளைநிலை சேமிச்சு வச்சிருப்பாங்க. ஏதாவது ஒரு அழிவு வந்தா அந்த நெல்லு வந்து நம்ம திருப்பி காப்பாற்றிடுவோம், மீட்டெடுக்க உதவும் அப்படின்னு. எந்த ஒரு ஆபத்து காலமாக இருந்தாலும் சரி, விழாக்கள் காலமாக இருந்தாலும் சரி, எந்த விஷயமா எந்த ஒரு மக்கள் குழுமக்கூடிய ஒரு இடமாகவும் ஒரு சேஃபான ஒரு பிளேஸாகவும் கோவில் இருந்ததுனாலதான் கோவில் இல்லாத ஊரில் குடியிருக்கவே வேணாம்னு தமிழ் கல்ச்சர்ல சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ கண்டிப்பா அதுதான் வந்து கோயிலுக்கான அரசாங்கத்தின்பால் ஏற்பட்ட திட்டமா இருக்கும். இப்ப நம்ம கட்டுற ஒரே ஒரு சாமியை மட்டும் வச்சுட்டு சின்னதா இருக்கிற விஷயம் கிடையாது. நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து அட்லீஸ்ட் கோவில் கட்டலனாலும் கோவில் இருக்கிறத பண்படுத்தி சில இடத்துல கோவில்ல விளக்கு போடுறதுக்கு கூட இடம் இல்லாம பழைய கோவிலா நிறைய இருக்கு. நம்ம ஏரியால இருக்கிற கோவில் அட்லீஸ்ட் நம்ம வந்து கொஞ்சம் பண்படுத்தி வைக்கணும் அப்படின்றது இளைஞர்களுக்கான ரெக்வெஸ்டா நான் வைக்கிறேன். சரி தவறுங்கிற வரையற இந்த கலாச்சாரம் தருது. எதுக்கெல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுங்கிறத சொல்லுது. நலிந்த மனிதர்கள் கிட்ட எப்படி நடந்துக்கணும்னு சொல்லுது. பெண்மைக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்னு சொல்லுது. மொழி, இலக்கியம், கலை இதெல்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு சொல்லுது. பணமா, பலமா, அறிவா இதுல எது முக்கியம்னு சொல்லுது. சம்பிரதாயங்கள்லாம் சொல்லுது. யாரும் ஊரே யாவரும் கேள்வி அப்படிங்கிற ஒரு பரந்த மனப்பான்மைக்கு கொண்டு போகுது. நம்ம தமிழ் கல்ச்சர்ல உள்ள நுழையாமல தண்ணி கொடுத்து வர வைப்போம், மோர் கொடுத்து உட்கார வைப்போம். இப்படிதான் இருந்தது. இப்ப யாராவது வீட்டுக்கு வந்து அப்பாயின்மெண்ட் கேட்காம வந்தா நம்ம கதவை திறக்க மாட்டோம். அப்படி கிடையாது. இப்பயும் வந்து மறுபடியும் நம்மளோட விருதோம்பல் பண்பெல்லாம் மீட்டு எடுத்தாதான் நம்ம கலாச்சாரத்தை வெளியூர்லயும் வெளிநாடுகளையும் வெளி மாநிலங்களையும் நம்ம பறைசாற்ற முடியும். ஃபைனலி
வாழ்க நிரந்தரம், வாழ்க தமிழ்மொழி, வாழிய வாழியவே. வானம் அனந்த அனைத்தும் அலர்ந்திடும் வான்மொழி வாழியவே. ஏழ்கடல் வைப்பினும் தன்மனம் வீசி இசை கொண்டு வாழியவே. எங்கள் தமிழ்மொழி எங்கள் தமிழ்மொழி என்று என்றும் வாழியவே. தேங்க்ஸ் ஃபார் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. We have with us Mr. Gopinathanji. He is representing Aurobindo Museum of Archaeology. So he is part of the team, Mr. Dr. Ravi Chandirane, and we had listened a very extensive lecture during the last Symposium on the cultural heritage conservation. They have done a lot of excavations in Pondicherry. So whatever artifacts and the cultural things they have found, they have set up a museum. That is the Aurobindo Museum of Archaeology. So Dr. Gopinathanji will be speaking on this. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். நான் இன்னும் ஒரு 2 நிமிஷம் மட்டும் தான் பேச போறேன். நான் ஒரு பெரிய பிரசன்டேஷன் கேட்டானா டைம் இல்லாதனால ஜஸ்ட் ஆரோபிண்டோ மியூசியம் ஆஃப் ஆர்க்கியாலஜினா என்னன்றது மட்டும் நான் சொல்ல விரும்புறேன். இந்த ஆரோபிண்டோ மியூசியம்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரோபிண்டோல தான் உருவாக்கப்பட்டது. ஆரோபிண்டோ வந்து 1968ல அன்னையினால தான் உருவாக்குனாங்க. ஆனா அதுக்கு முன்னாடியே அந்த இடத்த வந்து தேர்வு செய்யறாங்க. அந்த ஆரோபிண்டோ எப்படி செலக்ட் எந்த இடத்த இது பண்ணலாம் சொல்லிட்டு செலக்ட் பண்ணிட்டு சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் அந்த அதனுடைய சர்வே பண்ணும்போது அந்த இடத்துல அப்பவே கண்டுபிடிக்கப்படுது. 1966 இது வந்து அந்த இடம் வந்து ஒரு பழங்காலத்து ஒரு நகரம் அந்த இடத்துல இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சாங்க நம்ம தொழில்துறை. அது சொல்லப்போனா ஆரோபிண்டோ சொசைட்டி தான் அதை கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அது அப்பதான் அந்த ஒரு பெரிய சொசைட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒரு ஆராய்ச்சியாளராக போயிட்டு அதுக்கு பிறகு 1975ல ஜெர்மனி நாட்டை சேர்ந்த பொப்போன்றவர்தான் அந்த ஆரோபிண்டோடைய அகழாவை வந்து ரெஸ்கியூ மூலமா அதெல்லாம் வந்து பாதுகாக்க நினைச்சாரு. அவர் கூட இருந்து ஒரு 20 ஆண்டு காலமா நாங்கள் அந்த இடத்த வந்து ஒரு பெரிய அகழாய்வு பணிகள் மேற்கொண்டு அதை காட்டுறதுக்கான நேரம் இல்லை. மிக சிறப்பான சில விஷயங்களை நாங்கள் செய்திருக்கிறோம். சொல்லப்போனா அந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா 3000 வருஷத்துக்கு முன்னால ஒரு 60 ஏக்கர்ல ஒரு பெரிய வரி கிரவுண்ட் வந்து நம்ம ஆரோவில் இருக்கு. அதை நம்ம அகழாய்வு பண்ணதுல கிட்டத்தட்ட வெண்கல காலத்துல இருந்த மனிதர்கள் அந்த இடத்த வந்து குடியேறி வளர்ந்துருக்கிறாங்க தெரியுது. சொல்லப்போனா நியூ ஸ்டோரேஜ்ல இருந்து நமக்கு சென்ற அந்த பொருள்கள்லாம் கிடைச்சது. நம்ம கிறிஸ்டியன்ல கூட நான் சமீபத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு சர்வே பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு 4000 வருஷத்துக்கு முன்னால மனிதர்கள் பயன்படுத்தின 4 ஸ்டோன் ஆக்ஸ் அந்த இடத்த எடுத்திருக்கிறோம். அதை பற்றின ஒரு வரலாற்று தொகுப்பை நம்ம வெளியிட்டிருக்கிறோம் நம்ம ஆரோபியில். அதனால இப்போ அந்த ஆரோபியில் ஆர்கியாலஜின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்த நாங்கள் அகழாய்வு பண்ணி அந்த இடத்த ஒரு நம்மளுடைய பாரம்பரியமிக்க அந்த எப்படி அந்த மக்கள் வாழ்ந்தாங்களோ அதே மாதிரி அந்த இடத்த வந்து எக்ஸிபிஷன் பண்ணிட்டு அந்த ஆர்கியாலஜிக்கு அந்த தொல்லியல் பூங்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு உருவாக்கி வச்சிருக்கோம். அது இன்னும் பல பேருக்கு தெரிஞ்சுக்க வாய்ப்பில்லை. அதை கூட சேர்த்து நாங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணுவோம். அந்த இடத்த பல இன்ஃபர்மேஷன் கூட நாங்கள் வச்சிருக்கோம். அந்த ஆர்கியாலஜிக்கு எப்படி வந்து நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அந்த பாரம்பரியத்தை நாங்கள் உருவாக்கிருக்கிறத மாற்றுமதி எதிரையே நீங்கள் மாற்றுமதி போகிற வழியை பார்க்கலாம். எதிரையே ஒரு பெரிய ஒரு ஆர்கியாலஜி பூங்கா ஒன்று உருவாக்கியிருக்கோம். அதில் இப்போதைக்கு நான் பார்த்தோன்னா நீலகிரியில் இருக்கிற அந்த பாறை கோவியத்தை வந்து நான் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதில் வெள்ளேரி பொம்மை, இடிகட்டி இதுமாரி இந்த பழங்காலத்து மனிதர்கள் வரைந்த கிட்டத்தட்ட 5000 ஆண்டுகள் ஊதிய அந்த பாறை ஓவியத்தை பற்றி சில ஆராய்ச்சி நான் செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன். அதில் ரொம்ப சிறப்பானது வந்து வெள்ளேரி பொம்மை. அந்த மனிதர்களுடைய அந்த எந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய அந்த ஆர்ட் கல்ச்சர் இருந்ததுன்றதை நம்ம அதை பார்த்தா தெரியும். அவங்க பயன்படுத்திய அந்த ஜாமெட்ரிக்கலாக இருக்கட்டும், அவங்க பயன்படுத்தின அந்த கலைகள் மிக சிறப்பாக இருக்கும். அது நாங்கள் அவ்வளோ சிறப்பு அந்த இதை பற்றி நான் இப்போது ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். இடுகட்டி அதே மாதிரி அந்த மனிதர்கள் எப்படி அந்த இதெல்லாம் வந்து தேனீக்கள் எப்படி வளர்த்தாங்க அதை பற்றியான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அந்த இடுகட்டினுடைய அந்த பாரம்பரியத்தில் இருக்குது. அதனால் நாங்கள் இப்போதைக்கு அந்த மனிதர்களுடைய அந்த பழங்காலத்தை பற்றி நான் இப்போ டாக்குமெண்டேஷன் ஒர்க்லாம் நான் செஞ்சுட்டு இருக்கிறேன். என்னால் நேரம் சரியாக இருக்கிறதுனால ஒரு ப்ரெசென்டேஷன் இல்லை. வாய்ப்பு கிடைத்த அனைவருக்கும் நன்றி கிடைத்தது. And we discussed that one day we will visit to see your museum, what are the collections, and jointly we have also museum professionals with us. We can jointly collaborate with your institutions to develop that museum based on the virtual experience also. And we will have one of your extensive lectures so that you can present the total theme of the museum. So thank you so much. And we have with us Dr. Rita IRG. She is from the Tribal Research Institute from Tamil Nadu, and she is doing a lot of activities in the tribal and the indigenous knowledge systems. So may I request Dr. Rita ji to kindly
present her views. Everybody who was present here, so you found everything. That was so touching moment for me. And Bhuvaneshwari ma'am, your song, yeah, because I'm very fond of Bharatiya. It was so nice. You started very nicely. Very good evening, children. And very good evening, dignitaries all along the dais. நான் வந்து இதே அனந்தரங்கப்பிள்ளை தெருவில் என்னோட born and brought up from this அனந்தரங்கப்பிள்ளை ஸ்ட்ரீட். இப்போ டிகிரிஸ் இருக்கிற இடத்துல அப்புறம் I got married and settled down at ஊட்டி. ஊட்டி எப்படி இந்த ஊட்டிங்கிறது எப்படி பேருக்கு வந்தது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு யாருக்காவது தெரியுமா? நான் வந்து இங்கே அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்றேன். நீங்க எல்லாரும் கொஞ்சம் நான் காலேஜ் ஸ்டூடெண்டா இருக்கும்போது அழகன்னு ஒரு படம் பார்த்தேன். அதுல அவன் சொல்லுவான் தெரியுமா, நான் இங்க ஒரு 2 சிம்போசியம் அட்டென்ட் பண்ணேன். 2 நாளைக்கு இவங்க இதே அரவிந்தோ சொசைட்டில as a panelist வந்திருந்தேன். ஸோ அந்த அழகன்ல சொல்ற மாதிரி உப்புமா மாதிரி நான் எல்லாத்தையும் போயிருக்கோம். கடைசியில் பசிக்கு யாரோ வராங்கும் போது உப்புமாவை டக்குன்னு கிண்டி போடுவாங்கல்ல, அந்த மாதிரி 2 நாள் வந்ததுனால எனக்கு இந்த ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சது. அதை நான் வந்து ரொம்ப வைட்டலா யூஸ் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா பீங் பாண்டிச்சேரியனா இருந்துட்டு பிறந்த ஊரு புதுச்சேரி, நான் வளர்ந்தது நான் இப்போ புகுந்த வீடுங்கிறது தமிழ்நாடு, ஊட்டிங்கிறது தமிழ்நாடுல இருக்கு. ஸோ அதோட நம்ம வந்து அந்த கல்ச்சரை உங்ககிட்ட எடுத்துட்டு வந்து காட்டணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நான் இந்த சான்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். நான் வந்து ப்ரிமிட்டிவ் ஊட்டி அப்படிங்கிறது எப்படி உங்களுக்கு வந்ததுங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சின்னதா ஒரு 2 நிமிஷத்துல சொல்றேன். ஒத்த கல்லு மந்து, இட் வாஸ் த ஒன்லி நேம். அந்த ஊட்டிங்கிறது ரொம்ப பல காலம் முன்னாடி பிரிட்டிஷர் இன்வேஷனுக்கு முன்னாடி எல்லாம் ஒத்த கல்லு மந்து. இங்க நம்ம வில்லேஜஸ் கிராமங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி அக்ரஹாரம், அப்புறம் இந்த கர்நாடகா சைட்ல ஹல்தி அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, வில்லேஜஸ்க்கு நம்ம ஒவ்வொரு பேர் கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி மந்துங்கிறது அந்த ட்ரைப்ஸுக்கு ஷெட்யூல்ட் ட்ரைப்ஸுக்கு வந்து அவங்க வாழ்ற இடத்துக்கு பேரு மந்துங்கிறது, அவங்க வில்லேஜஸ்க்கு பேரு மந்து. ஊட்டிங்கிறது அந்த ஒரு மலை பிரதேசம், ஒரே கல்லுல ஆன ஒரு வில்லேஜ், சிங்கிள் மவுண்டனால ஒரு வில்லேஜா இருந்தது. அதனால அதுக்கு பேரு ஒத்தக்கல்லு மந்து. ஸோ ட்ரைபல் வாழற இடம் ஊட்டி, அது அவங்க வாழற வில்லேஜஸ்க்கு பேர் மந்து. ஸோ அது ஒரே கல்லுல ஆன ஒரு மந்து அது, அதனால அதை ஒத்தக்கல்லு மந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டே வந்தாங்க. பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்ததுக்கு அப்புறம் அதை அவங்க ப்ரொனவுன்சியேஷன்ல ஒத்தக்கமட் புத்தக்கமட் அப்படின்னு சொல்லி, அப்புறம் தமிழர்கள் நாம எழுத போது உதகமண்டலம் அப்படின்னு சொல்லி, அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து உதகை அப்படி ஆகி இப்போ கடைசியா அது ஊட்டின்னு வந்திருக்கு. ஸோ ஊட்டினா இனிமே நீங்க தெரிஞ்சுக்க ஒரு சின்ன இன்புட் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். டேக்அவே ஃப்ரம் ஹியர், இட் இஸ் ஒத்தக்கல்லு மந்து. இட் இஸ் அ வில்லேஜ் ஆஃப் ட்ரைப்ஸ். ஓகே, இப்போ அதுல வந்து பர்டிகுலர்லி வல்னரபிள் ட்ரைபல் குரூப்ஸ், பிவிடிஜிஸ்ன்னு நாம சொல்றோம். அதுல 6 விதமான ட்ரைப்ஸ் இருக்காங்க அந்த ஊர்ல. அதுல இன் பர்டிகுலர் அவங்க வந்து தோடாஸ், கோத்தாஸ், குரும்பாஸ், இருளாஸ், பனியாஸ், காட்டு நாயக்காஸ், இந்த 6 பர்டிகுலர்லி வல்னரபிள் ட்ரைபல் குரூப்ஸ் அங்க ஊட்டியில இருக்காங்க. அதுல இன் பர்டிகுலர் நான் உங்களுக்கு தோடாஸை பத்தி மட்டும் அவேர்னஸ் கொடுக்குறேன். ஜஸ்ட் இங்க வந்த ஒரு சான்ஸுக்கு ஐ வாண்ட் டு ரியலி கிவ் அன் இன்புட் அண்ட் டேக் அவே ஃப்ரம் மை சைட். அது என்ன தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன். இவங்க வந்து இவங்களோட லொகேஷன், லாங்குவேஜ், ஆக்குபேஷன், ஃபுட், மேரேஜ் இதை பத்தி தான் இதுல சொல்ல போறேன். இதுல வந்து அவங்க பாத்தீங்கன்னா நான் இது நிறைய சின்னதான கொண்டு வந்திருக்கேன். பட் ஸ்டில் இப்ப நீங்க அந்த போட்டோஸை பாத்தீங்கன்னாக்க அவங்க ஒரு எம்ப்ராய்டரி போட்டு இருக்காங்க பாருங்க. அவங்க அதுதான் ரெட் அண்ட் பிளாக் உள்ளன் த்ரெட்ஸை வச்சுதான் அவங்க அந்த எம்ப்ராய்டரி ஒரு ஒயிட் ஷால் மேல போடுவாங்க. அதுதான் அவங்களோட பாரம்பரிய உடை. அவங்க ட்ரெடிஷனல் ட்ரெஸ் வந்து அந்த ஒயிட் பேஸ்ட் ஷால்ல ரெட் அண்ட் பிளாக்ல எம்ப்ராய்டரி போடுவாங்க. அதுல விதவிதமா அதுல ஒரு கவுன்ஸ் எல்லாம் வச்சு போடுவாங்க. அத வந்து ஜிஐ சர்டிபிகேட் வாங்கியிருக்கு. அந்த பொருள் வந்து ஜிஐ சர்டிபிகேட் வாங்கியிருக்கு. அப்படின்னா அந்த பொருளுக்கு வந்து அந்த ஒரு முதிரை, ஐஎஸ்ஐ அப்படிங்கிற மாதிரி முதிரைகள் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கா மாதிரி
அவங்க வந்து GSI சர்டிபிகேட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ஷால் வந்து ஜியோகிராபிக்கல் இண்டிகேஷன் அது வந்து 2012ல கொடுத்துருக்காங்க அந்த GSI சர்டிபிகேட். அதுக்கு அந்த அவங்க அப்படி போட்டுவாங்க, ஷால் மாதிரி போட்டுவாங்க. மென்னு வந்து கீழே வேஷ்டி கட்டிட்டு மேல அதை போட்டுவாங்க, லேடிஸ் வந்து கீழே ஒரு கவலை மாதிரி ஒரு க்ளோத் போட்டு அந்த ஷால் இல்லாம அவங்க எந்த நல்லதுக்கு கெட்டதுக்கு எதுக்குமே வெளியே வர மாட்டாங்க. அதுதான் அவங்களோட பாரம்பரியம் கூட. அந்த ஷால் பண்ணதுக்கு GI சர்டிபிகேட் ஏன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அது வந்து யூனிஃபார்ம் பிரைசிங், என்ஷூர்ஸ் யூனிஃபார்ம் பிரைசிங், ப்ரொடெக்ஷன் அகேன்ஸ்ட் லோ குவாலிட்டி, டூப்ளிகேஷன் ஆஃப் த ஆர்ட். அந்த டூப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஆர்ட் நம்ம யாருமே அதை பண்ண முடியாது. அதுக்காக இல்லாம நீங்க அவங்களுக்கு அந்த தோடா ட்ரைபல் பீப்புளை வந்து சோஷியலி அண்ட் எக்கனாமிக்கலி அப்லிஃப்ட் பண்ணணுங்கிறதுக்காக அந்த மாதிரி ஒரு சர்டிபிகேஷன் கொடுத்து அந்த பொருளை வந்து டூப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஆர்ட் இல்லாம லோ குவாலிட்டியில தயார் பண்ண முடியாத அளவுக்கு அதை பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. அவங்க வந்து ஷால் மட்டும்தான் ஆரம்பத்துல பண்ணாங்க. இப்போ வந்து ஸ்லிங் பேக்ஸ், மாஸ்க், அப்புறம் பர்ஸ், சாரி கூட இப்ப பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. பில்லோ கவர்ஸ், குஷன் கவர்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலா அது ரொம்ப ஹைலைட்டிங். அது வந்து நெல்கிரிஸ்ல வந்து தோடா ஷால்ஸ், இட்ஸ் கால்ட் அஸ் தோடா ஷால்ஸ். இப்போ வந்து சாரீஸ் வரைக்கும் அவங்க பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாங்க. அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து பேசிக்கா அவங்களோட ஹட் பாத்தீங்கன்னா அந்த ஹாஃப் பேரல், இது வந்து ஜுவல்லரி, இது எல்லாமே ஜுவல்லரி. இது வந்து சில்வர் ஜுவல்லரி, இதுக்கு பேரு தோடா ஜுவல்லரின்னு பேரு. இது வந்து இந்த கல்யாணம் பண்ணும்போது இதுதான் அவங்களுக்கு திருமங்கல்யம், தாலின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, இது இல்லாம அவங்க பண்ண மாட்டாங்க. இதுக்கு வந்து எந்த சவுத் இந்தியால இல்ல எல்லா இந்தியாவிலேயே இந்த மாதிரி தோடா ஜுவல்லரி இந்த மாதிரி சில்வர்ல பண்றது இவங்களோட திருப்பி எகெயின் ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டரிஸ்டிக் அந்த அவங்களுக்கு இருக்கு அந்த தோடா ஜுவல்லரிக்கு. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் சேஞ்ச் பண்ணுங்க. அந்த இது எல்லாமே தோடா ஜுவல்லரி, எவ்ரிதிங் இஸ் மேட் ஆஃப் சில்வர். இது அவங்க மட்டும்தான் பண்ணுவாங்க, அவங்க மட்டும்தான் இதெல்லாம் போடுவாங்க. இந்த கையில காப்பு மாதிரி, அந்த கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த ஒரு வெள்ளி காப்பு அப்படி எல்லாம் போடுவாங்க. இப்போ அதை வந்து நிறைய ஃபேஷனபிளா ராஜஸ்தான்ல எல்லாம் பீச் வச்சு எல்லாம் கூட பண்றாங்க. பட் தோடா ஜுவல்லரிங்கிறது வந்து இட் இஸ் ஸ்பெஷல். இதான் இந்த ஸ்லிங் பேக் சொன்னேன் இல்லையா, அபார்ட் ஃப்ரம் ஷால் வந்து இப்போ இதே ரெட் அண்ட் பிளாக்ல தான் அவங்களோட எல்லாமே இருக்கும். வேற எந்த கலர்ஸும் அதுல இருக்காது. பேஸ் வில் பி ஒயிட். நெக்ஸ்ட் this is the way the women will be dressed up. Next this is temple. இது வந்து இது அந்த சவுக்கு மரத்துல இருந்து உதிர்ற அந்த இதுல இருக்கு இல்லையா, அந்த சின்ன லீவ்ஸ் ஒரு மாதிரி ஃபைன் ஃபைபரா இருக்கும். அதுல பண்ற அது ஸ்டோன்ஸை வந்து ஸ்பைரலா அடுக்கி ஒரு குழிக்குள்ள ஸ்டோன்ஸை ஸ்பைரலா அடுக்கி அதை வந்து அந்த சவுக்க அந்த ஓலைய வந்து எடுத்து அதை த்ரெட் மாதிரி பண்ணி அதை வந்து பண்ணி அது உள்ள இந்த கோயில் இது வந்து இந்த அந்த கோணிக்கல் ஷேப்ல இருக்கிறது. இட்ஸ் a temple of tribes, தோடா tribe. அடுத்த பக்கத்துல வந்து ஹாஃப் பேரல் சைஸ்ல வந்து ஒரு அதுதான் அவங்க வீடு. அந்த அவங்க தோடா வில்லேஜஸ்ல வந்து வீடு, கோயில், அப்புறம் பஃபலோஸ் தான் அவங்களோட மெயின். அவங்க டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸ் ஃப்ரம் பஃபலோ கிட்ட இருந்து எடுத்த மில்க்ல தான் அவங்களோட சர்வைவலே. அவங்க பண்றது அந்த மில்க், அதுல இருந்து தயிர், வெண்ணெய், நெய் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ப்ராடியூஸ் பஃபலோ அந்த டைரி ப்ராடியூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுல வந்து அந்த ஹாஃப் பேரல் சைஸ்ல இருக்கிறது அவங்களோட வீடு. சம்டைம்ஸ் அது வந்து கோவிலாகவும் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. அது வந்து 3 inch ஹைட், 3 inch width தான் இருக்கும். தட் இஸ் 90 சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும். அதுக்குள்ள குனிஞ்சு தவழ்ந்து தான் உள்ளுக்குள்ள போகணும். வீடா இருந்தாலும் சரி, கோயிலா இருந்தாலும் சரி, either it is a house or a temple, they will have to crawl down into that 3 inch sized door. They will have to get into the house. அதுல வந்து ஏன் அப்படி அந்த மாதிரி பண்ணாங்கன்னா they will be living inside the jungle. அங்க வைல்ட் அனிமல்ஸ் எல்லாம் உள்ளுக்குள்ள வந்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக to prevent themselves from wild animals, they have made the door, entrance door like that. அப்புறம் அதுக்கு மேலே என்ன டெக்கரேட்டிவா நிறைய mural paintings, that is தோடா paintings அவங்களே பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. That is their house and this is their temple. And sometimes that half barreled sizeல இருக்கிறது டெம்பிளாவும் கன்வெர்ட் பண்ணிப்பாங்க. ஆனா அந்த இன்னொன்று என்ன முக்கியமான விஷயம்னா லேடிஸ் ஆர் நாட் அட் ஆல்
admitted, allowed into the temple, and the half parasites avangaloda temple, whichever is designated as temple for them, அதுக்குள்ள அவங்க வந்து அனுப்புறதுக்கு இல்லை. அப்புறம் அவங்களோடது டைரி ப்ராடக்ட்ஸ், அவங்களோட ஃபுட்டு, இதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் போடுங்க, நெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க. Again, this is their this is how they. அப்புறம் கல்யாண முறை எப்படின்னா, ஒரு இந்த சிவாஜி படத்துல பார்த்துருக்கோம்ல, ஒரு பெரிய கல்லை தூக்கணும், அந்த மாப்பிள்ளை வந்து கல்லை தூக்கி ஷோல்டர்ல வச்சு திரும்பி பார்க்காம பின்னாடி போகணும். அப்போ அந்த பையனுக்கு தான் அவங்க கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்பாங்க அவங்க வீட்டு மகள்களை. அப்புறம் ஆசீர்வாதம் எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, பெரியவங்க எல்லாம் கால் தூக்கி அந்த பாதத்துல இருக்கிற கட்டை வரல தலையில யங்ஸ்டர்ஸோட தலை மேல வச்சு ஆசீர்வாதம் பண்ணுவாங்க. So indigenous people, they are called as indigenous people also. நான் நினைக்கிறேன் நான் கொஞ்சம் தான் கவர் பண்ணியிருக்கேன், பட் ஸ்டில் let me conclude. Just ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்லறதுக்கு தான் உங்களுக்கு கூப்பிட்டேன். ஒன்று ஊட்டினா எப்படி வேறு வந்தது, அப்புறம் ஒன் ஆஃப் த ட்ரைப்ல ஒரு துளி தான் ஒன்று கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அவங்களோட கல்ச்சர், அந்த ஊருக்கு போனதுக்கு அப்புறமே நான் இங்கே ஸ்டூடெண்டாகவோ சின்ன வயசுல when I was young, எப்படி சைலண்டா அப்படி it used to be, Pondicherry used to be very silent. Mission Street in the time we cannot walk. It will be so quiet and a bit safe also. But still, we won't take the risk of walking alone on the road. It's still Ooty ku pona. As I reached Ooty is also like that. And the culture of Paramariku 35 years, it made me work for them. அவங்களுக்காகவே அந்த ஊர்ல though I don't possess anything over there, I feel like staying with those people, and voluntarily I am doing for the people of Nilgiris, the tribes of Nilgiris. Avanga kitta palaginadukku appuram we won't feel like making any issues on any matter. So nice their culture is that they are hospitality. They will treat human as human. That is a main thing which I really wanted to convey to the youngsters really. So indigenous people are indigenous people, and நாமளும் கொஞ்சம் அந்த கல்ச்சர் ஹெரிட்டேஜ் எல்லாத்தையும் நம்ம கிட்ட இருக்கிறத நாமளும் கவனம் பண்ணணும். அவங்க அதுக்குள்ளே வெளியே வரதே கிடையாது. வாட் எவர் யூ டூ, they will eat their own thing. If you offer any money or any சாப்பாடு from outside, any food from outside, they will not touch that because they want to keep up their culture, heritage like that. So நாமளும் அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது my sincere advice to the children of the present generation. So I think it's okay with me. I think you have bear with me for this 5 or 10 minutes. Thank you so much. When we talk about the culture, we find the indigenous people and the indigenous traditions. They preserves and protects the natural as well as the cultural heritage. And you see how the people, they are fond of knowledge. And 2 days ago we had a symposium that is on the cultural heritage management. So Dr. Ravi from the Tagore Arts College, he was presenting through the excavations. And for the first time, I saw the stone beads, which was found in this Pondicherry excavation. The stone beads, for the first time I saw this land has given this image to the culture. So the indigenous people, they really protect and preserve the natural surroundings and its cultures in a unique way. So it was a wonderful session, and I can understand we have limitation of time and we have to finish. And we will collaborate with your institute and do some programs that you can listen to in your manner. So we have among us Dr. Tiruvalvanji. He is a devotee of Aurobindo and the mother. He is closely associated with the ashram, and also he teaches Tamil in the ashram school. And I requested him to kindly be part of this today's celebration, and he will speak about Sriaurobindо and Shaiva Manuscripts poems. So please. அருமையான செய்திகளை ஒன்று நான் கற்றுக்கொண்டேன். நான் 96 அரவிந்தர் ஆசிரம கல்லூரியில் தமிழாசிரியர் மகன். தமிழை தமிழ் எல்லாருக்கும் சொல்லிக் கொடுவதில் 30 ஆண்டுகள் அனுபவம் பெற்றது. பேராசிரியர்னால நீ கற்றுக்கொண்ட ஒரு
முக்கிய செய்தி ஒத்தக்கல் வந்து அவருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை காலநேரம் கருதி சொல்ல வந்ததை முக்கியமாக சொல்லிவிடுகிறேன். இன்றைக்கு 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 1910 ஏப்ரல் மாதம் 4ஆம் நாள் திரு அரவிந்தர் அவர்கள் யூடெக்ஸ் என்ற போட்டின் மூலமாக படகின் மூலமாக இந்த புதுச்சேரி கடற்கரையை வந்தடைந்தார். ஸ்ரீ அரவிந்த கோஷ் என்ற பெயருடன் வரவில்லை, மாற்று பெயருடன் வந்தார். திரிபாதி படகு தமிழ் மரபு அல்லவா? ஆகவே 1910 April 4, Sri Aurobindo came not with the name of Sri Aurobindo Ghosh but in another pseudo name. Fans name he came. Why? Because of the political scenario there. So, the house was chosen by Maharshi Aurobindo. கல்ச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ் பாடம் இருக்கிற ஒரு 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த 2 இலக்கிய ஆளுமைகள் சுப்பிரமணிய பாரதியாரும் மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியாரும் மகான் அரவிந்தரும் சந்தித்துக் கொண்ட அந்த பொழுது வர இருக்கிற ஏப்ரல் 4ஆம் தேதி வந்து அவங்க அந்த பெரிய கிராண்ட் செலிப்ரேஷன் பண்ணுவாங்க. அந்த 100 ஆண்டு சம்பவம் அதில் இங்கே ஒருத்தர் இருக்கிறாங்க. அவங்களுடைய தந்தையாரும் அரவிந்தரை அவர் பிறந்த நாளின் போது தரிசித்தவர். மலைவர் செங்கமல தாயார் ஒரு அம்மையா இருக்கிறாங்க. அவங்களுடைய தந்தையார் அவரும் அவங்க வந்து திரு அரவிந்தருடைய ஸ்ரீடராக இருந்து அது ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு. அரவிந்தர் பிறந்த நாள் ஆகஸ்ட் 15. அந்த மகானுடைய உள்ளார்ந்த விருப்பமானது இந்தியா விடுதலை அடைந்ததே ஆகஸ்ட் 15. சரியா அரவிந்தருக்கு 72 வயதாகும் போது இந்தியா சுதந்திரம் அடைகிறது. ஆனால் 1908 அவர் சிறைப்பிடிக்கிறார். He was arrested. அலிபூர் பாம் கேஸ் பொய் கேஸ் போட்டு உள்ள அனுப்புறாங்க. பட் வாசுதேவா சிறை கம்பிகளாக அவருக்கு தெரியவில்லை. சிறை கம்பிகள் அல்ல, அவை என்னுடைய வாசுதேவனுடைய கரங்கள் என்று சொல்லுவார். அப்படி the wrath of the British government made me to realize God என்ற ஒரு வார்த்தை சொல்றார். ஆங்கிலேயரால் என்மேல் ஆங்கிலேயருக்கு ஏற்பட்ட கோபம் இறைவனை காண வைத்தது என்னை என்று அவர் சொல்வார். அப்படிப்பட்ட சந்திப்பின் போது ஸ்ரீ அரவிந்தரும் மகாகவி பாரதியாரும் சந்தித்தார். இலக்கிய ஆளுமைகள் முதல்ல இங்கிருந்து இங்க போகுது. மகாகவி பாரதியாரிடமிருந்து அங்க போகுது. உலக பொதுமறை என்று சொல்லப்பட்ட திருக்குறள். திரிபாதி is already quoted from திருக்குறள் couplet 1330 couplets. Mostly has already told about that internal life. Agam, but Valluvvar Tiruvallur talked about Aram, virtues. It was the first chapter. Aram பொருள் இன்பம் மூன்று. அதில் அறத்துப்பால் இன்வோகேஷன் சாப்டர். கடவுள் வாழ்த்து 10. குரட்பாக்களை மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியாரிடமிருந்து அரவிந்தனுக்கு செல்கிறது. ஒரு மாலை நேர உரையாடலில் செல்கிறது. அது அவருடைய சென்டனரி வால்யூம் இடம்பெற்றது. அது பாருங்க, அன்னைக்கு நம்ம பாட்டா பாட்டு பகவன் முதற்றே உலகு, பகவன் முதற்றே உலகு ஆதி, பகவன் முதற்றே உலகு அகரமுதல, அகரமுதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி, அகரமுதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி, பகவன் முதற்றே உலகு. என் அன்னையார் இளமையில் திருக்குறளை இப்படித்தான் பாடல்கள் வைக்கும். நிறைய பாடல்கள், பாரதிதாசன் பாடல்கள், பாரதியார் பாடல்கள் அவர்கள் பாடி நான் கூறியிருக்கு. இது வரலாற்று உண்மை. என் தந்தையார் என் அன்னையை பாட வைத்ததில்லை, பொது பேரவை. இது உண்மை. அவ்வளவு பெரிய பாடல். கிளாசிக்கல் மியூசிக் கத்துனான் நான் கத்துக்கிறேன். இந்த பாடலை திரு அரவிந்தர் மொழிபெயர்க்கிறார். ஆல்பா ஆஃப் ஆல் லெட்டர்ஸ் போக்ஸ் போது ஏ ஃபார் ஆல் லெட்டர்ஸ் சொல்றார். ஆனா திரு அரவிந்தர் மொழிபெயர்க்கிறார் பாருங்க. எங்க கிரீக்ல இருந்து வருது. ஆல்பா இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர் இன் கிரீக். Alpha of all letters, the first of the words, the original Godhead, the beginning there. Bhagavan Mudatte Ulag. Of the word, the original Godhead, the beginning. The Alpha
ஜி போப் வந்து ஒரு மாறுபடுறாரு அறிஞர். ஆர்ட்வானா வந்து was very first letter that begins with Greek. ஏன்னா 14 ஆண்டுகள் கேம்பிரிட்ஜ், he studied 14 years in Cambridge King's College. As a first subject he studied only Latin and Greek. He stood first. அங்கிருந்து இங்கிலாந்துக்காரர்களை விட அதிகமான அளவு மதிப்பெண் எடுத்து அவுட்ஸ்டாண்டிங்ல உள்ளவங்க கிரீக் லாட்டின்ல. அதனால தான் நேற்று கூட ஒரு நூல் பார்த்தேன், அரவிந்தர் முதல்ல இருந்ததுனால கிரீக் லாட்டின் தான் உள்ள போயிடுச்சு. அப்புறம் தான் இங்க வந்து பெங்காலி கற்றுக்கிட்டாரு. ஸோ ஆல்ஃபா ஆஃப் ஆல் லெட்டர்ஸ்ன்னு ஒரு ஆரம்பிக்குது. அடுத்தது பாருங்க, தனக்குவமை இல்லாமல் தாழ் சேர்ந்தார் எல்லாம் மனக்கவலை மாற்றுறது. ஏன்னா இது ஆர்டராக டிரான்ஸ்லேட் பண்ணல, இன்னும் அவங்க சொல்றாரு. முதல்ல இந்த குரலை மொழிபெயர்த்து தனக்குவமை இல்லாதான் தாழ் சேர்ந்தார் கல்லால் மனக்கவலை மாற்றுதறிது. Not the feat of arriving of the one with whom none can compare, heart from the heart to dislodge its sorrow. மனக்கவலை மாற்றுதல் அறிது. Heart from the heart to dislodge its sorrow. It's a translation by Aurobindo. So இப்படி மனக்கவலை மாற்றுதல் அறிது என்பதை போட heart from the heart to dislodge its sorrow என்று சொல்றார். அதே மாதிரி அடுத்தது பாருங்க, கற்றதனால் ஆய பயனுக்குள் வால் அறிவன் நற்றான் தொழாரினி. What fruit is by learning? What fruit is by learning if thou adore not the beautiful feet of the master of luminous wisdom? Beautiful feet of the master of luminous wisdom என்று குறிப்பிடுகிறார். வால் அறிவன் நற்றான் தொழாரினி, கற்றதனால் ஆய பயனுக்குள். What fruit? That question. He posed the question. He spoke of எழுதுல. அப்படியே அதே ஸ்டைல் எழுதுற. What fruit is by learning if thou adore not the beautiful feet of the master of luminous wisdom? அடுத்து பாருங்க, மலர்விசை ஏகினான் மானடி சேர்ந்தார் நிலவிசை நீடு வாழ்வார். When man has reached the majestic feet of him whose walk is on flowers, whose walk is on flowers, long upon earth is his living. மலர்விசை ஏகினான் மானடி சேர்ந்தார் நிலவிசை நீடு வாழ்வார். When man has reached the majestic feet of him whose walk is on flowers, long upon earth is his living என்று குறிப்பிடுகிறார். குறள்களை அதனுடைய போக்கில் போகாமல் இவர் தனக்கு எது மிக பிடித்தமான பொருள் அதை முதல் எடுத்து வழங்கியிருக்கிறார். அடுத்து பாருங்க, பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் சொல்றோம். பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க நெருங்கின்றார் நீடு வாழ்வார். அதுக்கு அறிஞர் அவர்களுக்கு மொழிபெயர்க்கிறார். In the truth of his acts, who has cast out the object spine, who has cast out the object spine from the gates of the sense, from the gates of the sense, straight if thou stand, straight if thou stand, long shall be thy fullness of living, long shall be thy fullness of living என்று அந்த பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க நெருங்கின்றார் நீடு வாழ்வார் என்ற குறளை மிக அருமையாக அதுல பாருங்க இன்னொரு செய்தின்னு சொல்றார். எங்க பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார். அது வந்து கிராசிங் த ஓஷன் சொல்லுவாங்க. ஜி போக்னா ஸ்விமிங் த ஓஷன் போடுறான். ஆனா இவர் அப்படி சொல்லல. பாருங்க, கிராசிங் த ஓஷன் என்று அவர் குறிப்பிடுகிறார். Not to the feet of the sea, to the sea of righteousness coming. Hard to swim is this different ocean. G போக் சொல்றார். But crossing the ocean, that ocean சொல்லிட்டு ஸ்ரீ அரவிந்தர் குறிப்பிடுகிறார். அவருடைய மொழிபெயர்ப்புகள் எல்லாம் திருவள்ளுவரை உள்வாங்கி இருக்கின்றன. அரவிந்தர் அவர்களும் மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியை சந்தித்த பொழுது தமிழ் மரபும் ஆங்கில மரபும் சந்திக்கின்றன. ஏன்னா ஸ்ரீ அரவிந்தர் அங்கிருந்து 14 ஆண்டுகள் இங்கிலாந்திலிருந்து வந்த பொழுது இந்திய மொழியை பெங்காலி அவருக்கு தெரியாது. அவருக்கு ஒரு ஆசிரியர் அமர்த்தி கொண்டு தான் பரோடாவில் கற்றுக்கொள்கிறார் பெங்காலி மொழி. அடங்கிய பாரதியார் வந்த உடனே திருக்குறளையும் ஆண்டாள் பாசுரங்களையும் எடுத்து வழங்கி இருக்கிறார் மாலை நேரத்தில். அங்கிருந்து சீக்ரெட் ஆஃப் வேராஸ் என்று இருக்கிறது. ஆகவே இலக்கிய தளத்தில்
இரண்டு ஆளுமைகள் சந்தித்தால் என்ன நடக்கும் என்பதை நமக்கு அந்த ஈவினிங் டாக்ஸ் மாலை நேர உரையாடல் நமக்கு உணர்த்திருக்கிற இதுக்கு உறுதுணையாக ஒருத்தர் அமிர்தானந்தான். When these three personalities met each other, see, the one person was behind that. Amirachari. He was a school student that time. He was accompanying AuroBharati, and he was there when these two personalities they interacted. So he recorded all these in a book. So, அந்த மாதிரி இரண்டு ஆளுமைகள் சந்தித்த போது நடந்த இந்த வேத ரகசியம் அந்தந்த தமிழுடைய ஆழ்வார்கள் பாசனங்களும் திருக்குறளும் சென்ற விஷயங்களை இன்னும் விரிவாக ஒரு பெரிய பேரவையில் தான் நாம் இதையெல்லாம் சிந்திக்க வேண்டும். ஏன்னா பாரதி என்பது மிகப்பெரிய கடை, இலக்கிய கடை. இங்கிருந்து அவர் ஆனால் பாரதியை போக வேண்டாம் என்று மட்டும் சொல்லியிருக்கிறார் திரு அரவிந்தர் அவர். வா என்றுதான் சொல்லுகிறார், பாரதின்னு சொல்ல மாட்டேன். வா, டோன்ட் கோ. நோ, இதான் ஒரே இடம். நாளைக்கு நான் போறேன். நோ, ப்ளீஸ் டோன்ட் கோ. அதுக்கப்புறம் அவர் கூடுதல ஸ்ரீ அரவிந்தர் இது நடந்தது ரெக்கார்ட் ஆயிடும். அவர் போவானான்றாரு, போயிட்டார். போய் கடவுளுக்குள்ள அரெஸ்ட் பண்றாரு. ஸோ ஃபோர்சிங் தூரதிருஷ்ட பார்வை இவருக்கு இருக்கு. மகான்ஸ்ரீ அரவிந்தர் போகக்கூடாது, நமக்கு இந்த தேவை அப்படின்னு நினைக்கிறது, போவாதீங்க. ஒரு கவிஞரை கட்டுப்படுத்த முடியாது, அவர் போயிட்டார். இந்த இரண்டு இலக்கிய ஆளுமையை சந்தித்த இந்த விஷயத்தை இங்கு சொல்ல வாய்ப்பளித்த எனது அருமை நண்பர் திவாலி அவர்களை நான் மிகவும் படிந்து Mahakavi Subramanya Bharatiya and Maharshi Aurobindo had a very unique relationship. And recently, this heritage celebrated 100 years of completion of Mahakavi Subramanya Bharatiya. And we find a different kind of sensation, different kind of burning fires in the poems of Subramanya Bharatiya. I would like to quote two lines in Hindi. It is the Tamil translation of Subramanya Bharatiya in Hindi language. The title is Yeha Hai Bharat Desh Hamara. The translation is Chamak Raha Atul Himalay. चमक रहा अतुल हिमालय, यह नगराज हमारा ही है। जोड़ नहीं धरती पर जिसका, यह नगराज हमारा ही है। नदी हमारी ही है गंगा, प्लावित करती मधुरस धारा। बहती है क्या कहीं और भी ऐसी पावन कलकल धारा? This is a continuous poem, 6-7 stanzas where Mahakavi Subramanya Bharatiya presents his unique offering to the Mother Divine, who considered as the Mother India, as the living force and the living energy in all the human beings. So I thank you, sir. I know you are a lover and a great devotee of Maharshi Aurobindo and the Mother. Always, whenever you find, we just make the discussions and we will have separate sessions for you. We have our young colleague, Mr. Sekhar. He is the director from AuroBharati, one of the most important verticals of Aurobindo Society, promoting yoga and integral health and many programs they are doing. So he is a very busy schedule and I requested him to kindly present his views. Sekhar, please. I would like to thank initially the permanent president of our organization, Mother, and Maharshi Aurobindo, who have made all of us come here together and given this opportunity to every one of us to explore Tamil heritage with so many different dignitaries in everybody's own perception, because Mother has given us this wonderful opportunity to express the yoga that everyone is doing. It may be through poetry, it may be through art, it may be through the culture conservation, it may be through the wonderful work that we saw on, and many more facets that we cannot even list in such a short time. And I would love to thank initially, before I begin, all the management of our organization and our department, which is dedicated for Indian culture, AuroBharati and Kishor Kumar Tripathy, for hosting us all here and bringing this true heritage. Because coming from the field of yoga, what we have learned is that what is the heritage?
heritage is, this is, we all are the heritage. What else can we? Can we say a column and a building or a monument only be heritage? Definitely not. In the absence of everybody of us, how can we building be heritage? So, what a bigger heritage this land, Pondicherry, this Tamil culture has given us, which I would love to share in yogic perception. Well, we all know about the asana, pranayama, whatever the interest we have. But I would love to share one thing which is very interesting in the yogic science, which I am sure very few of us will know. Well, in the yogasana, there is one principle. Let us take an example that if I am doing a dhanurasana. Dhanurasana is something in which you lie on the stomach, hold your legs behind, stretch the body backward, right? It's a kind of a challenging posture to do. Hence, after the asana, you get a little strain, so people do relaxation in Shavasana, which is the favorite asana of many people, to do the relaxation. The science is, our teacher taught us, in order to increase the duration of Dhanurasana and then do a longer relaxation in Shavasana, we don't need to every time increase the relaxation time. You know, the yogic science advocates that you start bringing the relaxation into Dhanurasana. You start slowly making the Dhanurasana a little more relaxed, and gradually as the process develops, your Dhanurasana itself becomes Shavasana. So your Dhanurasana is an asana of relaxation, not asana of the strain creating. And then when you can transform one Dhanurasana into Shavasana, that same principle allows you to transform every stressful activity of the life into relaxation. Every challenge, every adversity into opportunity. That is a true yoga. And Aurobindo writes that Indian yogic heritage writes that yoga cannot be done without the physical body. How can we do the yoga without body? One needs the body, human body, in order to develop and do the progress in the yoga. And just like a soul needs the human body to do the yoga, similarly, a whole yogic heritage requires a body like a Pondicherry in order to progress the yoga. How can we have Sri Aurobindo ashram if Sri Aurobindo was not been blessed with this land of Agastya Muni and had he not chosen this land and this land has not chosen Sri Aurobindo? It's absolutely interchangeable. So, what is the heritage of this land? I feel, which I will be very proudly telling you. My ancestral town is back in Rajasthan. I am born in Maharashtra. And before coming to Pondicherry, 3 years back when I completely settled here, I have traveled to Himalaya intensively for all the practices, that love I have towards it. And I will tell you very proudly and honestly, ever since I have come to Pondicherry, I have never gone back to Himalaya. Why? One reason. The heritage that this Tamil land, that Pondicherry, gives us is so mesmerizing. It's so vast. It's so amazing that it is alright if you all have got this blessing to born here in Tamil Nadu and feel proud towards it, but when a person who is not born here feels the equal proud towards this land and this culture, then it is the true heritage. That's what I feel. And that's what our Bharat, our yogic culture, our yogic sadhana has preserved. Like Mr. Devi Prasadji rightly said, the manuscripts, had we not got the yoga sadhana from Matayu Pradipika, Vedas Samhita, Patanjali Yoga Sutra, how would we have got it? Had the yogis not preserved this heritage in their body, had this land which is so intense sadhana land, tapasya land, which hosts even the tourists from the Bangalore today, but still preserves its purity. That is the heritage that we have got. It has welcomed people over 68 nations today in Aurobindo are living. Just see, there is no place, forget in India, any place in the earth which hosts 68 nations people togetherly and let every culture be developed, progress without losing our Indian culture true essence. That's the true heritage. That's where we feel proud.
to be here doing this yoga of Aurobindo Mother in such a beautiful, in such a wonderful land. I once again thank all the management, Kishor Kumar Tripathy Department of AuroBharati and Aurobindo Society for hosting such a wonderful program. Thank you so much, Kishor. When we talk about Tamil heritage, especially in the yoga, we would like to inform that this yoga was included in UNESCO's Intangible Cultural Heritage List in 2013. And I was also part of the Government of India's committees, and we worked for 6 months in preparing the dossiers, the videos, getting the recommendations from the yoga institutions, and India got its international recognition actually. And after that, this international yoga was celebrated. The day was approved by the UNESCO, and there is a worldwide appreciation of this Indic knowledge system. And when we talk about this Tamil heritage and its contribution to the yogic world, I should say that there are different traditions and different yoga schools. I did my PhD and my topic was Vedas, the source of yogic science. When I completed my PhD, I asked my guide, so there are many schools of yoga, and we feel that we have to explore our own systems to understand the true divinity. My guide told me that there is a system called auto yoga. Whether you do or you don't do, automatically the Atmaram is doing the yogic things. I feel this is one of the unique contributions of this land. Maharshi Aurobindo, through the synthesis of yoga, he combined all the yogic systems. It was not isolated. I think it is one of the unique gifts of this land, and especially to Maharshi Aurobindo's gifts. Through the synthesis of yoga, he created a unity, and which is really the message of the yoga and spirituality. And very much thankful to Mr. Seto. It's just like my younger brother. So we did a lot of activities in a joint collaboration basis, and we have a young artist with us, Mr. Sukumar Tripathy. He is the theatre director for Pondicherry Theatre Arts Academy, and he is basically celebrated an international established artist. He will present what he has exactly won, I think 13 or 14 international awards. Sorry, 19. So you please explain. Very good evening to all. I'm not going to take much time. I know how people are very hurried to move from here, and including me. So, first of all, I would like to thank Dr. Kishor and Aurobindo Society to organizing this Pondicherry Heritage Festival 2023. Recent நான் சில விஷயங்கள் மட்டும் பதிவு பண்ணிட்டு அப்படியே அடுத்தது எல்லாரும் சீக்கிரமாக போயிடலாம். நான் இப்போ அழைக்கப்பட்ட தலைப்பு என்ன அப்படின்னா கேம்ஸ், பாண்டிச்சேரியிலே உள்ள கேம்ஸ் அந்த கேம்ஸுக்கும் பர்ஃபார்மன்ஸுக்கும் உள்ள ஒரு ஒரு கான்டாக்ட் என்ன, அந்த கேம்ஸ் என்ன ரோல் பண்ணுது சொசைட்டியில், எப்படி கேம்ஸ் இந்த சொசைட்டியை அப்லிஃப்ட் பண்ணுது, இதில் ஒரு ஹியூமனாக எப்படி மாற்றுது அப்படின்னு நிறைய விஷயம் அதுக்குள்ளார இருக்கு. எஸ்பெஷலி ஸ்போர்ட்ஸுக்குள்ளார இருக்கிற நிறைய ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ், ரிசோர்ஸ் பீப்புள்லாம் அது சம்மந்தமாக ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதெல்லாம் நம்ம எடுத்து படிப்போம் ரொம்ப அபூர்வமாக இருக்கும். நிறைய பேர் இப்போ நிறைய டிசிப்ளினில் இருக்கிற மாஸ்டர்ஸ்லாம் நிறைய பேசுகிறாங்க. அதே மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ்குள்ளார இருக்கிற ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் டிசிப்ளின்குள்ளார இருக்கிற ரிசர்ச் ஸ்காலரோ இல்லை ப்ரொஃபஸரோ ஒரு ஸ்போர்ட்ஸுடைய இம்பார்ட்டன்ட், எஸ்பெஷலி கேம்ஸுடைய இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு ஹியூமனுக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு அவங்க இந்த இடத்துக்கு வந்தாங்க அப்படின்னா ஈவன் ஐ கேன் டெல், பட் அது ஒரு ஹியூஜ் டாபிக். நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுது. நான் ஜஸ்ட் அதனுடைய ப்ரீஃப் மட்டும் சொல்லியிருக்கேன். ஒருவேளை ஒரு கேம் இல்லை, பன்னாங்குழியாக இருக்கட்டும், இல்லை ஒரு போட்டிக்குள்ளாக இருக்கட்டும், ஒரு குண்டு விளையாட எதுவாக இருக்கட்டும், அந்த கேம் ஒரு மனுஷனுக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியமானது, அறிவாகவும் உடலாகவும் அது எந்த வகையில் பயன்படுது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது இன்னும் நம்மளாம் என்ன தோணும்னா, ஓ மை காட் இப்படிலாம் வேலை இருக்கா அப்படிங்கிறது ஒன்று. ரெண்டாவது தாண்டி இங்கே இருக்கிற நிறைய பிள்ளைங்க நம்மளாம் அந்த கேம்ஸ்லாம் விளையாடிட்டு தான் நடந்து வந்துருக்கோம்.
அதனால நம்மளுடைய சென்ஸ், இந்த 5 சென்ஸும் மிக முக்கியமான. ஒரு மனிதனுக்கு தேவையான இந்த 5 சென்ஸ் இருக்கு. அந்த சென்ஸை அவாய்ட் பண்ணி நம்ம ஒரு ஹியூமனா மாத்திர ஒரு ஸ்டேஜுக்கு அந்த கேம்ஸ் வந்து பெரிய ஒரு உறுதுணையா இருக்கு. அந்த கேம்ஸ் இன்னைக்கு இருக்கிற அந்த பசங்கள்லாம் கிடைக்கல அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய. ஏன்னா இன்னைக்கு இருக்கிற கேம்ஸ் எல்லாமே ஒன் சைட் கம்யூனிகேஷன், ஒன் வே கம்யூனிகேஷனா இருக்கு. அவங்களால விளாட முடியாது, கேள்வி கேட்க முடியாது. ஆனா நம்ம விளாடும்போது கும்பல் ஆடுவோம், கும்பல் ஆடும்போது அவங்க கேள்வி கேட்போம், ஏன்டா எடுத்து வச்சேன்னா அவங்க பதில் சொல்லுவோம். ஸோ அந்த இன்ட்ராக்ஷன் தான் இன்டர் அண்ட் இன்ட்ரா கம்யூனிகேஷன் சொல்லுவாங்க. ஒரு ஹியூமனா நம்ம வந்து ஹியூமனா மாறதுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு கம்யூனிகேஷன் வந்து இந்த இன்டர் அண்ட் இன்ட்ரா கம்யூனிகேஷன். இந்த கம்யூனிகேஷன் எங்க நடைபெறுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேம்ஸ் தான் நடைபெறுது. மிக முக்கியமாக குழந்தைகள் வெளியில போய் விளையாடும்போது மற்ற குழந்தைகளோட விளையாடும்போது இந்த இன்டர் அண்ட் இன்ட்ரா கம்யூனிகேஷன் நடைபெறுது. இந்த இன்டர் அண்ட் இன்ட்ரா கம்யூனிகேஷன் நடைபெறும்போது என்ன ஏற்படுதுன்னா தன்னைத்தானே தான் யார் என்பதை அவன் உணரலாம், மற்றவர்கள் யார் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளலாம். அந்த உணர்வு மூலமாக ஒரு மனிதனாலே மாறும் அப்படிங்கிறது இந்த சோசியாலஜி சப்ஜெக்ட்ல மிகப்பெரிய அது ஒரு டாபிக், அது சப்ஜெக்ட் அதெல்லாம் படிக்கும்போது தெரியும். ஸோ இது என்ன இடைப்படுதுன்னா மிக முக்கியமாக தியேட்டர், டான்ஸ், மியூசிக் அண்ட் கேம்ஸ், இந்த 4க்குள்ள தான் இருக்குது. ஸோ இது சம்பந்தமான மாணவர்கள், இது சம்பந்தமாக படிக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே சமூகத்துக்கு மிக ஆழமான புரிதல் இருக்கும். மற்ற டிசிப்ளின் வர குழந்தைகளுக்கு அந்த புரிதல் வந்து கொஞ்சம் லேட் ஆகும். அந்த புரிதல் மிக முக்கியமானது நம்ம மனிதனாக மாறுறதுக்கு. அது நிறைய பேசிட்டே போகலாம். ஆனால் நான் குறிப்பாக என்ன பேச வந்தேன் அப்படின்னா பாண்டிச்சேரியில் இருக்கிற கேம்ஸ், அந்த கேம்ஸ் வந்து எப்படிலாம் வந்துச்சு, அந்த கேம்ஸ் வந்து எப்படிலாம் வந்து கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது சொசைட்டியில் அப்படிங்கிறது பேச வந்தேன். அதுக்கு அடுத்த ஒரு முறை அதுக்கான வாய்ப்பு கிடைச்சா அதை பற்றி தெளிவாக பேசலாம். ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் Thank you so much for your informative presentation. May I request Shri V. Vasant Kumar, architect in TED Pondicherry chapter, to speak on Franco-Tamil heritage. அனைவருக்கும் வணக்கம். பேர் வசந்த்குமார், நான் இன்டாக்டில் வரேன். உட்காந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாமல் இந்த ப்ரொஜெக்ட் கொஞ்சம் எல்லாரும் பாருங்கள். இது விஷுவலாக பார்த்தா தான் உங்களுக்கு புரியும். அதனால ஜஸ்ட் ஒரு 5 minutes எக்ஸ்பிளைன். திஸ் இஸ் Franco-Tamil architecture. அதாவது முதல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம நாட்டில் வந்து அவங்களோட ஆர்கிடெக்சர் வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணாங்க. ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்றது என்னன்னா ஸ்டைல்ஸ், ஆர்கிடெக்சர் ஸ்டைல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுதான் நம்ம புல்வார்ட் மேப் இது ஓகேங்களா. புல்வார்ட் அப்படின்றது ஒரு கிளியர் கிரிட் பேட்டர்ன்ஸ்ல ரோட்ஸ் 2 சைடும் ட்ரீஸ் இருந்தால் அது வந்து புல்வார்ட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுதான் புல்வார்ட் மேப். இந்த கிராண்ட் கெனால் அப்படின்றது நீங்கள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம புல்வார்டே 2ஆக பிரிக்குது. ஒன்று வந்து தமிழ் பிரசன்ட்னு சொல்லுவாங்க, இன்னொன்று வந்து பிரெஞ்சு பிரசன்ட். மோஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் பிரசன்ட்லையும் கிரிட்டாக தான் இருக்கும், பிரெஞ்சு பிரசன்ட்லையும் கிரிட்டாக தான் இருக்கும். இது வந்து மெயின் வந்து இந்த பாரதி பார்க், அது வந்து ஏரியாவில் ஒரு பேலஸாக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அதை டெமாலிஷ் பண்ணிட்டு அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய இருக்குது. ஜஸ்ட் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இதுதான் நம்மளோட மெயின் பார்ட். இந்த ஃப்ரெண்ட் சைடில் இருக்கிறதுலாம் ஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலில் இருக்கும், தமிழ் சைடில் இருக்கிறதுலாம் தமிழ் ஸ்டைலில் இருக்கும். பட் தமிழ் பில்டிங்ஸில் வந்து சார் கோபால் ஜெயராம் சார் சொல்லியிருந்தாங்க, அதாவது கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் வந்து தமிழ் ஸ்டைலையும் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் வந்து ஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலையும் வந்து ஃபியூஷன் இருக்கும். அதுதான் வந்து Franco-Tamil ஆர்கிடெக்சர். ஸோ அது எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இது 2 ஸ்ட்ரீட்ஸ்கேப்ஸ் இருக்கும். ஒன்று வந்து ஃபர்ஸ்ட் மேலே இருக்கிற ஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரீட்ஸ்கேப், அதோட டிஃபரன்ஸும் கீழே லாஸ்ட்ல இருக்கு அது வந்து தமிழ் ஸ்ட்ரீட்ஸ்கேப். ஸோ இதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும். ஃப்ரண்ட் சைடில் இருக்க பில்டிங்ஸ் எல்லாமே ஒரு அஃபீஷியல்ஸாக யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. அதாவது ஆஃபீஸ், கவர்மெண்ட் பில்டிங்ஸ், அதுக்கப்புறம் ஒரு கமர்ஷியல் ஸ்பேஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். பட் தமிழ் சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே ரெசிடென்ஷியலாக இருக்கும். ஸோ இந்த மேப்பில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், இங்கே இருக்க ப்ளாட்ஸ்லாம் சின்ன சின்னதாக இருக்கும், பட் ஃப்ரண்ட் சைடில் இருக்கிறது எல்லாமே பெருசாக இருக்கும். ஸோ அதுதான் அந்த டிஃபரன்ஸ். ஸோ இதுதான் Franco-Tamil. அந்த ஸ்டைல்ஸ், அதாவது அது மேலே இருக்கிற டிசைன்ஸ் எல்லாமே ஃபியூஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த பில்டிங் பார்த்தீங்கன்னா Aurobindo Society 6 நம்ம இன்டர் ஆஃபீஸ், அதுவே ஒரு Franco-Tamil எக்ஸாம்பிள் தான். கீழே கால்வாரம் இருக்கும், மேலே வந்து ஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல் அந்த கொலானேட்ஸ், அதுக்கு மேலே வந்து பயன்பாடு பாடல்கள் சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி மார்க்கெட் கேட்டது Aurobindo Society-யோட பில்டிங் தான் அது கம்ப்ளீட்டாக யூனிவர்சல் ஃபுல்லாக தமிழ் ஸ்டைலில் இருக்கும், பில்டிங் உள்ளதான் ஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல் இருக்கும். 2 ஃபியூஷன் ஆனால் இருக்கும். ஸோ இதுதான் இதுக்கான டிஃபரன்ஸ். ஒரு சைடில் ஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல் இருக்கும், ஒரு சைடில் தமிழ் ஸ்டைல் இருக்கும். ஜஸ்ட் கம்பேரிசன் இருக்கு. ஃப்ரெண்ட் ஸ்டைலில் பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே என்ட்ரானமே ஒரு கோர்ட்டியாக இருக்கும். ஃப்ரெண்ட்ல நல்லா வேஸ்ட் ஸ்பேஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, ஒரு பார்க்கிங்க்கு, ஒரு ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன்னா ஒரு செலிப்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட பிரிண்டில் அவரை ஏற்றி கொஞ்சம் ஸ்டேர்கேஸ் கொடுத்து கிராண்டாக இருக்கும் அவங்களோட தான். அதுக்கப்புறம் இந்த பெயின் அந்த காம்பவுண்ட் வால் கொடுத்துருப்பாங்க. பட் தமிழ் ஸ்டைல் வந்து காம்பவுண்ட் வால்ஸ் இருக்காது, எண்ட் டு எண்ட் பில்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. தமிழ் ஸ்டைல்ஸ் வந்து ப்ராட் சின்னதாக இருக்கும், பட் ஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல் வந்து பெருசாக இருக்கும். மேக்ஸிமம் அது வந்து ஒரு அஃபிஷியல்ஸான பில்டிங் தான். ஸோ உள்ள என்ட்ரானே அந்த இடத்துல ஒரு ஆஃபீஸ் ஸ்பேஸ் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ஒரு டைனிங் ஸ்பேஸ், அதுக்கப்புறம் பெட்ரூம்ஸ் எல்லாமே ஆஃபீஸ் ஸ்பேஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க.
தமிழ் ஸ்டைல பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே என்ட்ரானு தாழ்வாரம் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட். தாழ்வாரம், அதுக்கப்புறம் திண்ண, அதுக்கப்புறம் ஹால், அதுக்கப்புறம் முற்றம்னு ஒன்று கொடுப்பாங்க. ஏன் தமிழ்ல வந்து முற்றம்னு ஒன்று கொடுத்தாங்கன்னா பஞ்சபூதத்தோடய நம்ம லிங்க் ஆகிருக்கணும். வெயில், காற்று, மழை எல்லாமே வீட்டுக்குள்ள வந்து வரணும். ஸோ அது வந்து அவங்க நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த காலத்தில். அதனால முற்றம்னு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. ஏதாவது பூஜை பண்றாங்க அப்படின்ற சென்ஸ் கூட அது வந்து முற்றத்துல தான் பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும். இதுதான் அந்த டிஃபரன்ஸ். அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் பிரெஞ்சுக்கும் தமிழுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. பிளானிங்லையும் சரி, டிசைன்லையும் சரி. ஸோ இதுதான் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். காம்பவுண்ட் வால்ஸ், அவங்க வந்து காம்பவுண்ட் வால் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, நம்ம தாழ்வாரம் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். காம்பவுண்ட் வால் வச்சுன்னா அந்த சோஷியல், அந்த இருக்கிற பர்சனோட சோஷியல் வெல்ஃபேர் வச்சு சொல்லுவாங்க. நம்ம தமிழ்ல தாழ்வாரம் இருக்கும். அது 3 டைப்ஸ் இருக்கு. மெட்டல் பிராக்கெட்ஸ், மெட்டல் பிராக்கெட்ஸ், ஸோ அந்த மாதிரி டிசைன் வைஸ் நிறைய இருக்கும். ஸோ இது என்ட்ரன்ஸ் கேட் அவங்களுக்கு இருக்கும். நம்மளுக்கு வந்து திண்ணை இருக்கும். நம்ம தமிழ் மக்களோட பழக்க வழக்கம் அந்த திண்ணை வச்சு கட்டுவோம். அவங்க அதெல்லாம் இருக்காது. என்ட்ரன்ஸ் கேட் டேரக்டா ஆர்கேட் கேட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த பில்லார்ஸ், காலம், கொலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் அதுல. ஸோ இதுதான் அந்த விண்டோஸ். அவங்களோட விண்டோஸ்க்கும் நம்ம விண்டோஸ்க்கும் இருக்க டிஃபரன்ஸ். அந்த நிறைய பிரின்ஸ்டோன்ல பார்த்தீங்கன்னா கீழே வந்து விண்டோஸ் ஒரு பெண்டாகி வரும். ஏன் அப்படின்னா அந்த பிரெஞ்ச் பீப்புள் வந்து வெளில வரது கொஞ்சம் யோசிச்சு அந்த லேடிஸ்லாம் இருக்காங்க, அவங்க அந்த வெளில வர மாட்டாங்க. ஸோ அவங்க உள்ள இருந்து வெளில என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கறதுக்காக எட்டி பார்க்கறதுக்காக அந்த இடம் ஒரு பெண்டு வந்து இருக்கும். ஸோ அது இங்கிலீஷ்ல பிளான்ல பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். பாட்டம் மட்டும் ஒரு பெண்டு இருக்கும். அந்த செகண்ட் ரெக்கவர் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெண்டு இருக்கும். ஸோ அது வந்து அவங்க எல்லாமே எட்டி பார்க்கறதுக்காக யாராவது யோசிச்சிருப்பீங்க அந்த சைட் போயிட்டு தான் விண்டோஸ் ஏன் அந்த பெண்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி சுற்றி பேண்ட் இருக்கும். பட் தமிழ் ஸ்டைல வந்து ஃப்ரண்ட்ல வந்து அந்த சன்செட் அந்த காலத்துல ஹெரிடேஜ் பில்டிங் வந்து காங்கிரீட் சன்செட் கொடுக்குது. அதனால வந்து உட்டன்ஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க பிராக்கெட் வச்சு. நெக்ஸ்ட் போர்ட்ஸ் அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் ஸ்டைல வந்து சிம்பிளா ஆர்கேட்ஸ் இருக்கும், கிளாஸ் கிளாஸ் வச்சிருப்பாங்க. பட் தமிழ் ஸ்டைல வந்து நிறைய டெக்கரேட்டிவ் ஐட்டம்ஸ் வச்சிருப்பாங்க. அந்த லாஸ்ட் ரைட் சைடுல மேல பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நம்ம எஸ்ஐ சர்வல் கோஸ்ட் பில்டிங்ஸ்ல இருக்க ஒரு கிராண்டான வாசப்படி அது. ஸோ அந்த மாதிரி தமிழுக்கும் பிரெஞ்சுக்கும் தான் அது சிம்பிளா இருக்கும். அந்த டெக்கரேஷன் நிறைய இருக்கும். ஸோ இதுதான் அந்த பேராபெட் வால்ஸ், அந்த வால்ஸ் உள்ள டிஃபரன்ஸ். இது வந்து சிம்பிளா லூப் ஹோல் பேராபெட், பிளேன் வித் பேராபெட் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும். அவங்களுக்கு வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் அந்த பேட்டர்மெண்ட் பேராபெட், அப்புறம் மேலே ஃபயர் பாட் பேராபெட். ஸோ இந்த சின்ன சின்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். ஸோ பால்கனிஸ் பிரெஞ்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல தாழ்வாரம் அப்படின்றது கொடுக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க காம்பவுண்ட் வால்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். பட் நம்மளுக்கு தாழ்வாரம் அப்படின்ற ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்லயும் பால்கனிஸ் கொடுப்பாங்க. நம்மளுக்கு வந்து சப்போர்ட் வந்து கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல இருக்க தாழ்வாரத்துலேயே சப்போர்ட் எடுப்பாங்க. பட் ஃப்ரண்ட் ஃப்ளோர்ல அந்த ஃப்ளோரை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த மேலே அந்த தாழ்வாரத்தை வந்து இறங்கிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் கார்னிஸ், அந்த வெளில வர டிசைன்ஸ், அது வந்து அந்த வீட்டுக்கார இப்போ நம்ம எப்படி ட்ரெஸ் வேற வேற ஸ்டைல போடுறோமோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டைல இருக்கும். நம்ம தமிழ்ல ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும், பிரெஞ்சுல ஒரு ஸ்டைல் இருக்கும். கீழே எல்லோருமே ஒரு பில்டிங் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் அந்த மாத்தி கேட்கணும் ரீசெண்டாக நம்ம ரெக்கமெண்ட் பண்ணது. ஸோ அதில் அந்த டிசைன்ஸ் இருக்கும், அந்த வேரியஸ் பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கும். அதெல்லாம் ரொம்ப டீட்டெயிலாக இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து தமிழ் ஸ்டைல் தான் ஒரு டீட்டெயிலாக இருக்கும். பிரெஞ்சில் சிம்பிளாக பேட்டர்ன்ஸ் பிளெயினாக கொடுத்துருவாங்க, ரெக்டாங்கிள், ஸ்கொயர் அந்த மாதிரி. ஸோ இதுதான் அவங்க வந்து கோட்டையார் வந்து இன்னும் வீட்டுக்கு அவுட்வர்ட்ஸ்ல கொடுப்பாங்க, வீட்டுக்கு சென்டரா கொடுக்க மாட்டாங்க பிரெஞ்ச் ஸ்டைல. பட் தமிழ் ஸ்டைல வந்து வீட்டுக்கு சென்டரா தான் கொடுப்பாங்க கோட்டையார் அப்படின்றது. அவங்க வந்து மேக்ஸிமம் இந்த ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன் இல்லை ஏதாவது ஒரு பார்ட்டி இல்லை ஏதாவது கேதரிங்ஸ் அந்த மாதிரி தான் கோட்டையாரை யூஸ் பண்ணுவாங்க. நம்மளுக்கு வந்து இந்த பூஜை உள்ள அந்த பஞ்சபூதத்துக்கு ஒரு லிங்க் அந்த மாதிரி கோட்டையாரை யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதுதான் பிரெஞ்ச் ஸ்டைல. அதாவது தமிழ் ஸ்டைல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் கேஸ்க்கு தனியாக ஒரு இடம் கொடுத்து ஸ்பேஸ் வேஸ்ட் பண்ணுவாங்க. பட் பிரெஞ்ச் ஸ்டைல ஸ்டார் கேஸ் தான் ஒரு கிராண்ட்னஸ் காமிப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாம் பிரின்சிபல் ஸ்டார்கேஸ் தான், பைஃபர்கேட் இருக்காது ஸ்டார்கேஸ், 8 லைட் ஸ்டார்கேஸ், டாட் ஸ்டார்கேஸ் தான். பட் தமிழ் ஸ்டைல ஒரு சின்ன ரூம்ல நீங்க எந்த ஹெரிடேஜ் பில்டிங் போய் பார்த்தாலும் தமிழ் ஸ்டைல ஒரு சின்ன ரூம்ல டக்கு மேலே மாதிரி தான் இருக்கும். அதோட ரைஸரும் அதிகமாக இருக்கும், த்ரெட் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே அவங்களோட கொலனிஸ். இது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்ச், செக்மெண்டல் ஆர்ச், செமிசர்க்குலர் ஆர்ச், பேஸ்கெட் ஆர்ச். ஸோ இதுதான் ஃபியூஷன் ஃபைனலா. அதாவது தமிழ் ஸ்டைலும் பிரெஞ்ச் ஸ்டைலும் சேர்ந்து ஃபியூஷன் பண்ணா பிராங்கோ தமிழ் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்றது சிம்பிளா இருக்கும். ஸோ இந்த பில்டிங் பார்த்தீங்கன்னா கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் வந்து இந்த உட்டன் காலம் தமிழ் ஸ்டைல இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் வந்து பிரிக் காலம் வந்து பிரெஞ்ச் ஸ்டைல், அந்த பாரிஸ்டர் அந்த பேராபெட் வால் எல்லாமே பிரெஞ்ச் ஸ்டைல இருக்கும். இவ்வளவுதான். அது 90 ஆஃப் பிரெஞ்ச் பில்டிங், அது 90 ஆஃப் தமிழ் ஆர்கிடெக்சர். தேங்க்யூ சார். You want to say something? Students, the heritage belongs to you. Because a lot of you are associated with the dance, drama, music and many other things. We
want to say something? Anyone? He is the hero from Bharatiya Central Government. எல்லாருக்கும் முதல் வணக்கம். இன்னைக்கு 3 மணிக்கு ஆரம்பிச்ச அந்த செமினார் பார்த்தீங்கன்னா மணி ஷார்ப்பாக 7 ஆகுது. இவ்வளோ நேரம் வரைக்கும் சார் சொன்ன மாதிரி 45 மினிட்ஸ் தான் வந்து எல்லாரையும் தாக்கு பிடிக்க முடியும். அதை தாண்டி ஒரு சின்ன பிரேக்கு அப்புறம் பாதி பேர் அப்படியே பிரேக் எடுத்து அப்படி போயிட்டாங்க. வண்டி பிரேக் பிடிக்கிறதுல அப்படியே போயிட்டாங்க எல்லாருமே. நம்ம பிரேக் பிடிச்சி இப்படி உட்காந்துருக்கோம். எதுக்காக உட்காந்துருக்கோம்? நம்ம அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு யாராவது நம்ம கிட்ட ஏதாவது கேட்டாங்கன்னா நம்ம அடுத்தது ஏதாவது நம்ம தெரிஞ்சா சொல்லுவோம். இப்போ நம்ம ஒரு நேரம் நம்ம லிசன் பண்ணுறோமோ பண்ணலையோ அதை அறியாமல் ஏதாவது ஒரு சில விஷயம் அதில் வந்து பிரேக் போயிருக்கும். சம்டைம் யாராவது ஏதாவது கேட்கும்போது இதுக்கு நம்ம சடனாக பதில் சொல்லுவோம். அப்போ நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்கும் போது அதை லிசன் பண்ணலைன்னா கூட அதுக்கப்புறம் இந்த கேள்வி தான் கேட்டாங்கன்னு கொஞ்சம் லேட்டாக தான் புரியும். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய தகவல்கள் இன்னைக்கு வந்து நிறைய அறிஞர்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஒவ்வொரு துறையிலும் பெரிய பேரறிஞர்களாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே வந்து சொல்லியிருக்காங்க. அதெல்லாம் நம்ம வந்து கேட்டுட்டு போகிறதோட விடக்கூடாது. நம்ம அடுத்தது இதே மாதிரி நாம ஒரு செமினார் கொடுக்குற அளவுக்கு நம்ம வளர்ந்து காப்போம். இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு கொடுத்த மெசேஜ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு நாம இதே மாதிரி காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கோ ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கோ இல்லை வில்லேஜில் இருக்கிற கிராமத்தில் இருக்கிற பொதுமக்களுக்கோ நம்மளால முடிஞ்ச விஷயத்த தகவல்களை நிறைய சொல்லணும். இந்த மாதிரி சிறப்பு பட்டிமன்றமாக இருக்கட்டும் இல்லை செமினார் இருக்கட்டும் இது மாதிரி அட்டெண்ட் பண்ணாதான் நம்ம நிறைய தகவல்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும். கூகுளில் நம்ம மொபைல் வச்சுட்டு தேடுறதுல ஒரு யூஸ் கிடையாது. அதெல்லாம் கிடைக்காதது கூட ரோமன் லைப்ரரி இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய லைப்ரரியில இருந்து நமக்காக இன்னைக்கு வந்து நிறைய நோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து வந்திருப்பாங்க. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி செமினார் அட்டெண்ட் பண்ணாதான் புரியும். இதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த எங்கள் கல்லூரி முதல்வர் டாக்டர் ஐயா போஸ் அவர்களுக்கும் எங்கள் அச்சோடிகளுக்கும் நன்றி. மற்றும் எங்கள் கல்லூரி அத்தனை ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் வந்திருந்த எல்லா துறை சார்ந்த மாணவர்களுக்கும் ரொம்ப ஒரு பாராட்டும் நன்றியும் தெரிவிச்சுக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட மியூசிக் கான்சர்ட்ல சார் டாக்டர் கிஷோர் குமார் அரபிந்தோ சொசைட்டி டைரக்டர் சார் தெரியும். அடிக்கடி காலேஜ் வருவாங்க. ஸோ எங்கள் பிரின்சிபல் சாரோட பெஸ்ட் ஆஃப் தி ஃப்ரெண்ட் அவர், எங்களுக்கும் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட். ஸோ இன்னைக்கு ஈவினிங் பார்க்கும்போது கூட அவர் சார் அப்படின்னு ஐம் ஃபைன் அப்படின்ட்டு ஒரு ஸ்வீட் ஒரு ஸ்மைலிங்கோட ஒரு ஹாப்பினஸோட நம்மளை வந்து பார்த்தாங்க, ஒரு ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஒரு நாள் தான் மீட் பண்ணோம். ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து யாரும் மீட் பண்ணுற போகிறோம் இல்லாமல் நம்ம அவங்களோட பழக்கம் வச்சுக்கிட்டோம்னா நமக்கு ஒரு நாளைக்கு ஏதோ ஒரு இடத்துல நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இந்த செமினார் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. தேங்க்யூ சார். ஃபர்ஸ்ட் வரும்போது என்ன நடந்தது தெரியாம ஸோ எல்லாரும் ஒன்று சொல்ற போது அந்த கல்ச்சர் எப்படி ஒவ்வொரு இடத்துல எப்படி இருக்கணும் அப்படி எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டுலாம் சொல்லி அதெல்லாம் கேட்கறப்போ எனக்கு 12th படிச்சேன் தான் ஏன்னா அப்போ வாசம் தமிழ் படிச்சுட்டு ஸோ எல்லாருக்குமே வேல்யூபிள் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தது தேங்க்ஸ். When we planned for this today's event, approximately 2 months ago, for this Pondicherry Heritage Festival, we thought to organize a specific programs on Tamil heritage, and we chosen the subtitles linguistics, cultural and socio-economic advancement. Why we chosen the language, the linguistics first? Because when we talk about any heritage, the language is the first and foremost thing through which the culture is expressed. There are approximately 6,000 languages being spoken all over the world, and totally divided into 18 families. And the Indo-European family, there are 1,000 languages. Sanskrit is supposed to, it says that by the European scientists that is the mother of the Indo-European families. And the next comes the American family, also 1,000 languages. And in the Dravidian family, we find this Tamil, Telugu, Malayalam, and Kannada, 4 of the languages. And we tried to explore the potential and very specialized speakers. Dr. Bose, I listened to him in some of the special occasions, especially in the Giro West Festival, he was performing there. If you are really passionate about the art, whether it is visual, it is performing arts, and modern arts, and traditional, whatever, if you are really looking after the art, and if you have the passion to understand the real spirit of that art, that will bring you into a different level of it's beyond than the national and international setup actually. Because the art and culture is a part of our life, it is not apart from our life. So we are very much grateful to our eminent speakers today, Dr. Bose,
Dr. Gopal he's an architect actually, and my colleague Mr. Shekhar, he left. So this was really a wonderful session, and I hope this will not come again. Because when we started the program, we are eagerly expecting that the ministers will come, and the Honorable Minister for Art and Culture, she was agreed for this event, but due to some of the unavoidable circumstances, she was not present here today. But we listened to the Tourism Minister and the Secretary also. And I would like to say that we will not stop this dialogue here. We should not forget that we went to Aurobindo Society, something happened in Tamil Heritage, and we forward. So we want to continue this dialogue at least with the students. We want to listen from them. And very soon we will start the capacity building programs for the students. I think the month of April we will start, and very soon we will schedule that. Our main focus is to give specific trainings, how they can use their sustainable measures or their individual abilities to keep alive their art forms. If someone wants to be an artist in the performing arts, visual arts, traditional and modern arts, what are the avenues? Dr. Gopal Jayaramanji, he is a celebrated artist actually. The way he presented how the art was produced in this land. So through these capacity building programs, we will explore the artistic communities, and we will organize specific training programs to them, how they can be part of the sustainable development process. And this is one of the unique initiatives, and very soon we will have the official MOU with Bharatiya Center for Performing Arts. There will be a dynamic leadership and support from the management from the Pondicherry government. Very soon it will be signed between both the institutions, and we look forward for the active participation from the students. These programs, whatever we are organizing, the training programs, the workshops, and very soon we will also start the academic student exchange programs. We will invite the international students here. We will introduce you to the students, those who are studying from different communities and part of the Pondicherry and other universities. And I hope that we have a sharing cultural heritage. Whatever we will say, that will come to us in a different way. So it was really a wonderful event, and I hope without the active presence of the students from SIR's institution, it was from who will listen to us. So you are the, there is a Sanskrit, there is a saying, Yatra Srotaraha Nasti, Tatra Vaktaraha Kim Prashya. That means, if the listeners are not there, audience are not there, what the speakers will do? For whom the speeches are. Because, and you know, this within these 2 or 3 hours, it was a glorious journey actually. From architecture to dance to drama, drama to music, yoga, and many things we covered. Can you imagine within 2 to 3 hours how we can cover such a wide subject? So this is the beauty of such symposiums and workshops. And this is really great evening, and on behalf of Aurobindo Society, and as part of the festival partners of the Pondicherry Heritage Festival, I thank all of you for joining us for today's evening.